வணக்கம் தமிழீழம் ஐவானொலி நேயர்களே, மற்றுமொரு அரசியல் மக்கள் கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்று நாங்கள் எடுத்திருக்கின்ற தலைப்பு ஐநா மனித உரிமை தீர்மானம் 30/1 ஐ இன்று மீளாய்வு செய்து இதில் ஸ்ரீலங்கா எவற்றை நிறைவேற்றியுள்ளது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் நினைக்கின்றோம். என்னென்ன விஷயங்கள் இதுல கூறப்பட்டிருந்தது. அதிகமாக இந்த நிகழ்ச்சி ஆங்கிலத்தில் ஒளிபரப்பப்பட போகின்றது, ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கப்பட போகின்றது. அதே நேரம் இதுக்கான கருத்துக்களை இங்க கருத்துரைக்க வருபவர்கள் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் வேணுமென்றாலும் தகுந்த கருத்துக்களை உரைக்கலாம் என்று சொல்லி இது ஒரு 2 மொழி நிகழ்ச்சியாக நிறைவேறப் போகின்றது. முதலாவதாக இந்த ஐநா தீர்மானம் வர முதல் OSL ரிப்போர்ட் என்று சொல்லி ஆஃபீஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட் ஹை கமிஷனர்ஸ் ஆஃபீஸ் நடத்தின இன்வெஸ்டிகேஷன் அகேன்ஸ்ட் ஸ்ரீலங்கா என்றது இந்த ரிப்போர்ட்ல இருந்து தான் 30/1 வந்தது என்பது அதிகமான எல்லோருக்கும் தெரியும். அந்த விதத்தில் நாங்கள் அந்த ரிப்போர்ட்டில் இருக்கின்ற பாயிண்ட்ஸையும் பார்த்து அத்துடன் 30/1ஐயும் பார்க்க இருக்கின்றோம். அதுக்கு முதலாக இந்த ரிப்போர்ட்டுகள் எல்லாம் வர முதல் இலங்கையினுடைய வெளிவிகார அமைச்சர் ஒரு ஐநாவில் ஒரு கலந்து கொண்டு குறிப்பிட்ட கருத்துக்களை ஒரு கால் பார்ப்போம். அந்த 5-6 வருஷங்களுக்கு முதல் Distinguished Speaker, you have the floor. Thank you, Mr. President. Mr. President, High Commissioner, Excellencies, distinguished delegates, I would like to begin by thanking you, the High Commissioner and the members of the Council for the trust reposed in Sri Lanka at the 28th session and agreeing to defer the release of the report of the OHCHR investigation on Sri Lanka. The time granted by the Council gave the government much needed space to begin implementing its reform agenda, renew its engagement with the international community, including the High Commissioner for Human Rights and his office, and start steps aimed at achieving meaningful reconciliation, strengthening democratic institutions, good governance, the rule of law, and confidence building among communities affected by conflict for many years. The victory of the United National Front for Good Governance at the parliamentary election held last month enabled President Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe to form a national unity government. Traditional rivals in Sri Lankan politics, the United National Party and the Sri Lanka Freedom Party thus came together, heralding a new culture of consensus politics in the country and creating much needed political and policy stability. An important feature in the August 17th election was the return of centrists to power in the legislature and the resounding defeat of extremists on both sides of the divide. As a result, the moderates in Parliament have once again secured power, which augurs well for progressive reform. This includes ensuring that the universal values of equality, justice and freedom are upheld by fostering reconciliation between communities and securing a political settlement. In fact, the appointment of the Tamil National Alliance leader as leader of the opposition, as well as the appointment of the 44th Chief Justice of Sri Lanka in January, were clear messages that in the new Sri Lanka, extraneous considerations such as ethnicity, religion, class or gender would not be used to deny anyone their rightful place.
As a government that is responsible and accountable to her people, the National Unity Government remains firm in its resolve to do right by the people of the country, not in the least because of assurances given to the international community at any point in time, but because this is the only path available to ensure justice, remove the causes of terrorism and achieve a durable peace for the long-suffering people in our country. The government of Sri Lanka recognizes fully that the process of reconciliation involves addressing the broad areas of truth-seeking, justice, reparations and non-recurrence, and for non-recurrence to become truly meaningful, the necessity of reaching a political settlement that addresses the grievances of the Tamil people. With the mandate granted by the people, the President, Prime Minister and the government have already taken some important steps to create the conditions required for initiating a dialogue aimed at a political settlement. Accountability, as I mentioned, is essential to uphold the rule of law and build confidence in the people of all communities of our country in the justice system. We also recognize fully the importance of judicial and administrative reforms in this process. These are essential factors that must be addressed for the culture of accountability and the rule of law, which have eroded through years of violence to once again be ingrained in our society. We recognize how important this is to prevent impunity not only for violations of human rights, but corruption and other crimes, and how vital these processes are for the long-term development of our country and for the peace dividend to be felt by all our citizens, including generations to come. These are lessons we have not only learned from the experiences of other countries, but also from our own history and recent past. The ideas that the government has evolved for setting up independent, credible and empowered mechanisms for truth-seeking, justice, reparations and guarantees of non-recurrence within the framework of the Constitution includes the following. For truth-seeking, the establishment by statute of two mechanisms. One, a commission for truth, justice, reconciliation and non-recurrence to be evolved in consultation with relevant authorities of South Africa and other countries who have been advising us. This mechanism is envisaged as having a dual structure, a compassionate council composed of religious dignitaries from all major religions in this country, and a structure composed of commissioners. Two, an office on missing persons based on the principle of the family's right to know, to be set up by statute with expertise from the ICRC and in line with internationally accepted standards. On the right to justice, what is being proposed is for a judicial mechanism with a special council to be set up by statute. This takes into account the rights of victims to a fair remedy and aims to address the problems of impunity for human rights violations suffered by all communities. There have been previous instances as well in Sri Lanka when criminal justice mechanisms of different kinds have been set up. This therefore is not at all an alien concept. Neither is it aimed at a particular group of persons, but something that is essential in terms of upholding the rule of law and creating a society that respects the rule of law. On the right to reparations, an office for reparations to be set up by statute to facilitate the implementation of recommendations relating to reparations made by the proposed Commission on Truth, Justice, Reconciliation and Non-Recurrence, the Office of the Missing Persons, the LLRC and any other entity. Mr. President, in order to guarantee non-recurrence, it is proposed that a series of measures would be undertaken, including administrative and judicial reforms and the adoption of a new constitution. A series of measures including amending the penal code to criminalize hate speech and enforce disappearances are also in the process. The best guarantee for non-recurrence is, of course, a political settlement that addresses the grievances of the Tamil people. We hope that we can achieve this through the adoption of a new constitution. A constituent assembly of parliament will be set up shortly for this purpose.
Mr. President, these mechanisms will be evolved and designed through a wide process of consultations involving all stakeholders, including victims. Moreover, each mechanism is envisaged to have the freedom to obtain assistance, both financial, material, and technical, from our international parties, including the OHCHR. Mr. President, defeating terrorism in Sri Lanka was a necessity. Today, we have greater freedom to deal with the cause of terrorism and engage in nation building and peace building as a result of the cessation of hostilities. The armed forces of our country have been hailed in the past for their discipline and professionalism. However, the reputation of the vast majority of the armed forces was tarnished because of the system and culture created by a few positions of responsibility. Therefore, to all those who have doubts about the process of accountability, I would like to say, please don't fear. Maintain your confidence that a process of this nature would impartially observe due process and in fact help restore the good name of the Sri Lankan armed forces. As we restore the credibility of the armed forces, we look forward to further contributing for peace and stability in the world through significantly greater engagement in peacekeeping and humanitarian activities. In fact, Sri Lanka recently signed on the Kigali Principles on the protection of civilians. Mr. President, today we have a government in place which acknowledges the suffering of victims across Sri Lanka's communities, a government which recognizes the mistakes of the past and is all too aware of the weaknesses of our institutions, a government that does not seek to take cover by distorting concepts and principles such as sovereignty for its own selfish ends, but instead remains firmly committed to the welfare of all its citizens, remains open to dialogue and to address difficulties and deficiencies with help and assistance from the international community when required. Those who are skeptical about Sri Lanka's ability to transform as a nation and address all these issues are many. They claim that there could never be justice in Sri Lanka, that there can never be recognition of all communities as equals. All I have to say to them is, look at what people achieved on the 8th of January. The world had given up hope on Sri Lanka to such an extent that very few believed that what was achieved through democratic means on that day was within the realms of possibility in my country. This feat was repeated on the 17th of August when extremists on both sides of the divide failed to secure seats in Parliament. Therefore, I say to the skeptics, don't judge us by the broken promises, experiences and U-turns of the past. Let us design, define and create our future by our hopes and aspirations and not be held back by the fears and prejudices of the past. Let us not be afraid to dream. Let us not be afraid to engage in meaningful dialogue aimed at finding solutions to problems as opposed to pointing fingers, heaping blames and scoring political points at the expense of future generations. This journey may not be as fast as some may want it to be, and for some we may have already gone too far. But the government of President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe has the political will and the courage of their convictions to ensure that we take the country forward, breaking the barriers of ignorance, fear, prejudice and hate. My plea to all of those who have Sri Lanka's well-being on mind, trust us and join us to work together and create the momentum required to move forward and take progressive, meaningful and transformative steps to create a new Sri Lanka. I thank you. வணக்கம். இந்த பேச்சை நாங்கள் கேட்டிருந்தோம். இது 6 வருஷத்துக்கு முதல் மங்கள சமரவீர அவர்கள் யுஎன்ல கொடுத்த பேச்சு. இன்னொரு பேச்சையும் நாங்கள் கேட்க இருக்கின்றோம். அதாவது ஸ்ரீலங்கா 2020 இந்த ரெசல்யூஷன்ல இருந்து வெளியில போனதுக்கான இப்ப இருக்கிற ஃபாரின் மினிஸ்டருடைய பேச்சு. அதை நாங்கள் பிறகு போடுவோம். இப்ப
இப்ப நாங்கள் பார்க்க போற நீங்க சொல்ல போறீங்களா? ஆமாம். என்னென்றால் இதுல முக்கியமா உங்களுக்கு ஒரு பங்கு இருக்கின்ற நினைக்கிறேன். அந்த காலத்தில் நீங்கள் நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தினுடைய மனித உரிமைகளுக்கான அமைச்சராக அந்த இடத்திலே கூட நடமாடி இருக்கிறீர்கள். மன்னிக்கவும் அந்த வார்த்தைக்கு. மற்றது இன்னும் ஒன்று, அந்த காலத்துல செய்தி ஊடகங்களினூடாக நீங்கள் இதே அமைச்சரை காட்டமாக அவருக்கு முகத்துக்கு நேர விமர்சித்தீர்கள். 2020க்கான விடயத்தை தொடர்வதற்கு முன்னர் இதிலே என்ன விடயங்கள் அங்கே இப்ப 2020 இந்த புதிய அரசாங்கம், அதாவது கோத்தபாய அரசாங்கத்தின் அறிக்கை வரப்போறது. இந்த 5 வருஷத்துக்குள்ள உங்களுடைய பார்வையை சொல்லணும். குறிப்பாக நீங்கள் மனித உரிமை அமைச்சராகவும் இந்த அறிக்கையை அந்த காலகட்டத்திலே TNA ஏற்றுக்கொண்டது, அதற்கு பக்கப்பாட்டு பாடியதாக பிரித்தானிய தமிழர் பேரவை இருந்தது. இதில் உள்ள ஆங்கில பதங்கள் எனக்கு முழுமையாக பிடிபடவில்லை. சில அப்ப இந்த இதனுடைய இந்த அறிக்கையிலே சொல்லப்பட்ட ஹைலைட்ஸையும் இவைகள் எங்கெங்கே மீறப்பட்டன, இவைகளிலே TNAயும் அதுக்கு பேர் என்ன, பிரிட்டிஷ் தமிழ் ஃபோரம், எனக்கு நான் லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய வேற நாடுகளை பற்றி சொல்ல முடியாது. நீங்கள் மனித உரிமை அமைச்சராக இருந்தீங்கள். அப்ப அது சம்பந்தமான உங்களுடைய விமர்சனங்களை ஒரு கால் சொல்லி போட்டு போகலாம். மற்றது இதுல ஒரு வார்த்தை அவர் சொன்னது, அது எனக்கு கேட்க பெரிய அசிங்கமா இருந்தேன் என்றால், இவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவரை நியமிச்சேன்னு சொல்லி. எதிர்கட்சி தலைவர் அமிர்தலிங்கமும் சம்பந்தரும் எதிர்கட்சி தலைவராக வந்தது. அங்கே பாராளுமன்றத்திலே இவர்கள் 2வது பெரும்பான்மையாக இருந்தபடியால் தான், ஒன்றும் அரசாங்கம் நியமிச்சதான்றது அல்ல. அப்ப அந்த வார்த்தையை ஏன் அவர் போட்டாருன்னு தெரியவில்லை. ஆகவே இவ்வளவு இதற்கான உங்களுடைய வியாக்கியானங்களை சொல்லிய பின்னர் அடுத்த அறிக்கையை நீங்கள் வெளியிடும்படி பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்வோம். மிக்க நன்றி ஐயா. நாங்கள் அதுக்கு இதுகளுக்கெல்லாம் முன்னுக்கு இவருடைய வியாக்கியானங்களை சொல்லும் போது நாங்கள் இவரை கேட்டது 2017ஆம் ஆண்டு தான் இவரை நாங்க கான்ஃபரன்ட் பண்ணாங்க. 2015 இல்லை, 2016, 17 தான் இவரை கான்ஃபரன்ட் பண்ணது. என்ன காரணம் என்றால் அவர் ஒரே விஷயத்தை தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருந்தார். அதுல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள 1-2 விஷயம் சொல்லலாம். என்னென்று சொன்னால், அங்க அவரே அந்த இதுல ஒப்புக்கொண்டிருந்தார், அங்க நீதி நியாயம் நேர்மையான சட்டங்கள் இல்லை என்பதை அவர் ஒப்புக்கொண்டிருந்தார். அத்துடன் தாங்கள் இதுக்கான ட்ரூத் கமிஷனை போட போறோம் என்று 2015ஆம் ஆண்டு துவக்கம் 2020ஆம் ஆண்டு மட்டும் எந்த ட்ரூத் கமிஷனும் போடப்படவில்லை. அதை பேச போகின்றோம். அங்க மற்றது OMPயை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். அது தங்களுடைய பிளாக்ஷிப் எல்லாம் கதைச்சார்கள். ஆனால் இதுல என்ஃபோர்ஸ் டிசப்பியரன்ஸ் என்று சொன்னவர் என்னத்துக்காக OMP ஆஃபீஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் பர்சனை கொண்டு வந்தார் என்பது அதை நான் நேரையே கேட்டிருந்தேன். 2015-17 அவர்கிட்ட அதை கேட்டு 16 நினைக்கிறேன், அந்த பீரியட்ல கேட்டிருக்கிறோம். அப்ப அதை இன்ட்ரீம் ரிப்போர்ட் வர முதலே அவர்கள் இந்த OMPயை கொண்டு போட்டு கண் துடைப்பு செய்தார்கள். இவர்கள் ஒரு டிக் பாக்ஸ் எக்ஸசைஸ் செய்யறதுல பெரிய கட்டிக்காரர்கள். அதைத்தான் அவர்கள் செய்தார்கள் என்பது நாங்கள் இந்த 30-1 என்ன இருந்தது என்பதை பார்க்க முதல் அதை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு விளங்கும் என்ன கேட்கப்பட்டிருந்தது. ஆனா இவர்கள் என்னத்தை செய்தார்கள் என்பது வடிவாக தெரியும். அதனால நாங்கள் அந்த 30-1 என்று சொல்லுகின்ற அந்த ரெசல்யூஷனுக்கு போக முதல் அதற்கு அடிப்படையாக அமைந்த OSL ரிப்போர்ட் ஹை கமிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நாங்க பார்க்க வேணும். அதை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதிகமாக இந்த ஹை கமிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லி அந்த நாடுகளை கேட்பது. அதுக்காக ஒரு ரெசல்யூஷன் என்று சொல்லி இன்னொன்றே கொண்டு வருவது இல்லை. அது ஒரு ஐநா மனித உரிமை சபைக்கு இந்த முறைதான் முதலாக இப்படியான ஒரு ரெசல்யூஷன் மூலமாக, அதாவது அமெரிக்கன் ரெசல்யூஷன் மூலமாக கொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால நாங்கள் அதை பார்க்க வேண்டும். அது 2 விஷயத்தையும் பார்க்கும் போதுதான் எங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு விஷயம் விளங்கும். என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் மறைக்கப்பட்டு இது பண்ணி இலங்கை எப்படியெல்லாம் சுழியோடி அந்த அதில இருந்து விடுபட்டு கொண்டது என்பதை விளங்கி கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் நாங்கள் வருங்காலத்துல அந்த இதுல இந்த இனியும் வர்ற ரெசல்யூஷன்ஸ்ல இலங்கை விலகி கொள்ளாம இருக்கு என்ற நாங்கள் இதுகளை எவற்றையும் முழுமையாக எந்த சேனலும் அந்த காலத்தில் இந்த சேனல் மட்டும் இல்லை,
இப்ப இருக்கிற சேனல் கூட எவ்வளவு காலமும் அந்த இதை வந்து வடிவாக படித்து அதுல என்ன இருந்தது என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை. நாங்கள் இண்டிவிஜுவலாக படித்து தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோமே தவிர ஒரு கூட்டு முயற்சியாக ஒரு ரேடியோவிலேயோ அல்லது இதிலேயோ வந்து இது என்னென்ன இருக்கின்றது என்பதை பற்றி அதை நாங்கள் விவரமாக விதைக்கவில்லை. ஆகையால் இந்த நேரத்தில் வந்து இதுகளை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போதுதான் புதுசாக 2021 வர்ற ரெசல்யூஷன் வந்து எவ்வளவு எங்களுக்கு அதில் ஒரு தெளிவு சொல்லுங்க. நல்லபடியா நீங்கள் சொல்ல. இப்ப இதுல வந்து இந்த 34(1) உருவாக்கல TNA ரோல் என்னவா இருந்தது, அமெரிக்காவின் ரோல் என்னவா இருந்தது, நாங்கள் வாழும் பிரித்தானியாவின் ரோல் என்னவா இருந்தது, அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு ரெண்டு முக்கியம். அந்த 47 நாடுகளுக்கு இப்ப என்னன்னு சொன்னால் இதுல வந்து குறிப்பாக TNA பற்றியும் இதுல வந்து TNA ரோல் வந்து அந்த காலத்துல வந்து அமெரிக்காவினுடைய ஒரு 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 ரோலாகத்தான் இருந்தது. என்ன அமெரிக்காவை பொறுத்தமல்ல சைனாவினுடைய ஆதிக்கம் இலங்கையில வர்றத வந்து அது வருகின்றது என்ற முறையில எப்படியோ ஒரு விதத்துல அதுக்கு ஒரு பிரேக் போட வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைமை ஏற்பட்ட முறையில வந்து டிஎன்ஏ வந்து அணுகி அதன் மூலமாக ஒரு ஒரு அந்த நேரத்துல நாங்களும் வந்து எங்களுக்கு நீதி வேணும் என்று கேட்டுக்கொண்டு எல்லோரும் இருந்த முறையில இந்த அதுக்கு முதலே அது இந்த ரெசல்யூஷனுக்கு முதலே 1991 இருந்தே அமெரிக்கா துவங்கி விட்டது. அதாவது 2013 ஆண்டு அந்த என்ன பெட்ரி ரிப்போர்ட் வந்தது. அதுக்கு முதல் வந்து இந்த ரிப்போர்ட் 2012 வந்து அந்த தர்ஸ்மனுடைய ரிப்போர்ட் வந்தது. அது எல்லாத்துக்கும் பிறகு 19-1 இருந்து அமெரிக்காவினுடைய அந்த ரெசல்யூஷன் கொண்டு வர வேணும். அமெரிக்கன் ரெசல்யூஷன்ஸுக்குள்ளாலதான் இந்தியாவில் வந்து ஓஎஸ்எல் ரிப்போர்ட் கூட செய்ய வேணும், இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் கூட செய்ய வேணும் என்றது வந்தது. அப்ப அந்த காலத்துல வந்து இலங்கையை ஒரு தன்னை சைனாவுக்குள்ள போகாமல் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர வேணும் என்றதுக்காக பல விஷயங்கள் செய்யப்பட்டது, இன்க்ளூடிங் இந்த ஆட்சி மாற்றம் கூட. அப்ப அந்த அதுகள் எல்லாம் வந்து நடந்து அதுக்கு முழுசாக சப்போர்ட்டாக இருந்தது வந்து தமிழ் நேஷனல் அலையன்ஸ். ஆனா அவர்களுக்கு வந்து என்ன இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை கொண்டு வருவதற்கு முழுசாக நின்று இது செய்தார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு வந்து சிங்கள பேரினவாதம் எப்படியெல்லாம் காய் நகர்த்தும், எப்படியெல்லாம் அவர்களை வந்து பைத்தியக்காரர்களாக்கும் என்றதை வந்து அவர்கள் தெரிந்து கொண்டு உள்ளுக்கு போய் செய்தார்களா இல்ல தெரியாம போய் செய்தார்களா என்பது வந்து அது காலமும் சொல்ல வேணும், அவர்களும் தான் சொல்ல வேண்டிய காலத்தில் தான் நாங்க இன்றைக்கு இருக்கின்றோம். ஏன் வந்து நீங்க அந்த 100 நாள் திட்டத்துக்குள்ள வந்து ஒரு இந்த மங்கள சமர வீரா சொன்ன விஷயங்கள், அதாவது வந்து இந்த எங்களுக்கான தீர்வுகள் வேணும், எங்களுக்கான டெவலப்மெண்ட் வேணும் என்றதை எல்லாமே நீங்க 100 நாளுக்குள்ள போட இல்லை என்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்து அவர்கள்ட்ட தான் கேட்க வேணும். ஆகையால நாங்கள் வெளியிலிருந்து அவர்களை சாடினாங்கள் இல்லை என்று சொல்ல இல்லை என்றாலும் கூட அவர்களுக்கு ஒரு பொறுப்பும் கடமையும் இருக்கின்றது. எண்ணத்துல நாங்க பிளவிட்டோம், எந்த விஷயத்தில் நாங்க பிளவிட்டோம் என்று தங்களை திருப்பி பார்த்து அதை அந்த பிழைகளை வருங்காலத்தில் விழாம இருக்கிறதுக்கு தான் நாங்க இப்ப இந்த திருப்பி பார்த்து இந்த 30 திருப்பி பார்க்கின்றோம். என்னென்ன விஷயங்களில் அழுத்தங்களை நாங்க கொடுக்கவில்லை அல்லது வருங்காலத்தில் வர்ற ரெசல்யூஷன்களை கூட அழுத்தங்களை எப்படி கொடுக்கலாம், இவற்றையெல்லாம் நிறைவேற்றாத விஷயங்கள், இதே விஷயங்களை திருப்பி சொல்வதில் ஏதாவது பிரயோசனம் இருக்கின்றதா என்றதை பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு விடயத்தை மாத்திரம் நான் சொல்லலாம். அவருடைய உரையில் எனக்கு ஆங்கிலம் பெருசா அளவுக்கு தான் தெரியும். அவர் வந்து இலங்கை இராணுவத்தை ஒரு கண்ணியமான ஒரு படையாகவும் அவர்கள் செய்தது பயங்கரவாதத்தின் ஒழிப்புக்கான ஒரு விடயமாகவும் அவர் அதில் சொன்னது போன்று எனக்கு பட்டது. அவர் சொன்னது என்னன்னு சொன்னால் அவர் சொன்ன என்னன்னு சொன்னால் அந்த படையை கண்ணியமான படை ஆக்க வேண்டும், அதற்கு இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் வேணும் என்ற மாதிரியான ஒரு கருத்தை அவர் அதுல பதிவு வச்சிருந்தார். அவர் ரெண்டு சைட்டும் பாட வேணும் என்ற முறையில, அங்க உள்ளேயும் பாட வேணும் வெளியிலையும் பாட வேணும் என்ற முறையில அவர் அந்த வார்த்தைகளை வந்து அவர்கள் கண்ணியமானவர்கள் ஆகல ராஜபக்சே சொல்லி கொண்டு வந்து அவர்கள் கண்ணியமானவர்கள்,
ஆகையால் அவர்களுக்கு மேலே எந்த இன்வெஸ்டிகேஷனும் தேவையில்லை என்பது ராஜபக்சே அவர்கள் 2010ஆம் ஆண்டு துவக்கம் 2015ஆம் ஆண்டு மட்டும் அவர் இந்த எந்த விஷயத்தையும் UNHRCல வரக்கூடாது என்றது அதை எதிர்த்து கொண்டு சைனா பாகிஸ்தான் இவர்கள் எல்லாரையும் வைத்துக்கொண்டு எதிர்த்து கொண்டிருந்தது உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா இவர்கள் வரும்போது இவர் ரெண்டுக்கும் நடுவில் இந்த மதில் மேல பூனையாக இராணுவத்தை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அதாவது அவர்கள் மேல குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த முறையில் அந்த குற்றங்களை விசாரித்து அவர்கள் ஒரு பிழையும் செய்யவில்லை என்றதை நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை அவர் அதுல குறிப்பிட்டிருந்தார். அதுல ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கின்றார் ராஜபக்சேயினுடைய கூற்றுக்கும் இவர் சொல்லுகின்ற கூற்றுக்கும். இவர் சொல்லுகின்றார் அவர்களுக்கு மேல குற்றங்கள் சாட்டப்பட்டிருக்கின்றது, ஆனால் எங்களுடைய இராணுவம் அப்படியான பிழையை செய்யவில்லை என்பதை உலகத்துக்கு காட்ட வேண்டியதுக்காக நாங்கள் நிச்சயமாக ஒரு ட்ரூத் டெல்லிங் கமிஷனோ ஏதோ ஒரு விதத்துல இந்த விஷயங்களை நாங்க செய்ய வேணும். செய்தால்தான் எங்களுடைய இராணுவம் மிகவும் இந்த பயங்கரவாதத்தை ஒழித்த இராணுவமாக உலகத்துல பார்க்கப்படும் என்ற கருத்தை தான் அவர் அதுல சொல்லுகின்றார். என்றதுதான் அந்த ஆங்கிலத்துல இருந்து பார்க்கக்கூடியதா இருக்கின்றது. அதுல அவர் அதை சொன்னாலும் கூட அவர் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்தார்கள் என்பதுதான் இப்ப கேள்வி. எங்களுக்கு தெரியும் கடைசி 5 வருஷம் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்றது. இராணுவத்தை அவர்கள் அங்கே இருந்து விலக்கி கொள்ளவும் இல்லை, தொடர்ந்தும் எங்களை தொடர்ந்து மாற்றிக் கொண்டுதான் வந்திருக்கின்றார்கள். அதை வச்சு கொண்டு நாங்கள் இப்போ OSL ரிப்போர்ட்டுக்குள்ள நான் போகலாம் நினைக்கின்றேன். முதலாவது ஓகே, இப்போ நாங்கள் இதுல இந்த OSL ரிப்போர்ட் இருக்கா பார்ப்போம். அதை பார்த்தாத்தான் எங்களுக்கு தெரியும். இது காம்ப்ரிஹென்சிவ் ரிப்போர்ட் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஆஃப் யுனைடெட் நேஷன் ஹை கமிஷனர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட் ஆன் ஸ்ரீலங்கா. அதான் OSL ரிப்போர்ட்னு சொல்றது. இந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன சமரி என்று பார்த்தாண்டா, the present report contains the principal finding of a comprehensive investigation conducted by the Office of United Nations High Commissioner for Human Rights into alleged serious violations and abuses of human rights and related development in the country since March 2014, in particular the reforms and the steps taken towards the accountability and reconciliation by the new elected president in January 2015 and the new government elected in August 2015. The report concludes with the recommendations of the High Commissioner on the way forward, including on the establishment of a hybrid special court to try war crimes and crimes against humanity allegedly committed by all parties to the arms complaint. இதுதான் இந்த சமரி. அப்ப இதுல இருந்து பார்த்தோம்னா ஒரே ஹெட்லைனை மட்டும் நான் பார்த்துட்டு போறேன். இந்த ரிப்போர்ட் 19 பேஜ் நீளமான ரிப்போர்ட். இதுல இருக்கின்றது நான் இதை விட்டுட்டு கடைசியில கன்க்ளூஷனுக்கு போகலாம். அதுல முதலாவது 3 பேஜஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருக்கணும். அடுத்த என்கேஜ்மெண்ட் ஹை கமிஷன் ஆபீஸோட ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர்ஸோட எப்படி ஸ்ரீலங்கா என்கேஜ் பண்ணி இருக்குது. அடுத்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி காட்சிக்கிறோம். அடுத்தது பிரின்சிபல் ஃபைண்டிங் ஆஃப் த இன்வெஸ்டிகேஷன் என்ன நடந்திருக்கின்றது, அன்லாஃபுல் கில்லிங் நடந்திருக்கின்றது, வயலேஷன் ரிலேட்டிங் டு டிப்ரவேஷன் அண்ட் லிபர்ட்டி நடந்திருக்கின்றது, என்ஃபோர்ஸ் டிஸ்அப்பியரன்ஸ் நடந்திருக்கின்றது, torture and forms of cruel and inhuman degrading treatment நடந்திருக்கின்றது, sexual and gender based violence நடந்திருக்கின்றது, abduction and forced recruitment நடந்திருக்கின்றது, recruitment of children and their use in their hostilities நடந்திருக்கின்றது, impact of hostilities of civilians and civilian objects என்று போட்டிருக்கிறோம். அடுத்தது control of movement, denial of humanitarian assistance, screening of deprivation and liberty internally displaced person. அடுத்தது presidential commission investigation and complaint relating to missing persons பற்றி காட்சிக்கிறோம். அடுத்தது emblematic cases, mass graves, மற்றது எப்படின்னு சொல்லி அதை கன்க்ளூஷன்ஸை போட்டுக்கிறோம். இப்போ நாங்கள் இதுகள் எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்தோம்னா இன்றைக்கு 3-4 hours இந்த ரிப்போர்ட்டை படித்து கொண்டிருக்கலாம்.
அதில் நான் இந்த இதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த ரிப்போர்ட் எல்லார்ட்டையும் இருக்கின்றது. இதை யார் வேணும்னாலும் படிக்கலாம். இந்த ரிப்போர்ட்ல போட்டிருக்க என்கேஜ்மெண்ட் எப்படி நடந்திருக்கின்றதை போட்டிருக்கு. அடுத்த ஹியூமன் ரிலேட்டட் டெவலப்மெண்ட் போட்டிருக்கின்றது. அடுத்தது இது ஒரு 19 பேஜ் ரிப்போர்ட், 2015 வந்த ரிப்போர்ட். இந்த ரிப்போர்ட்ல இருந்துதான் 30/1 உருவாகின்றது. அதனால இந்த 30 இத பிரின்சிபல்ஸ் ஃபைண்டிங் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன், அன்லாஃபுல் கில்லிங், அடுத்தது வயலேஷன் ரிலேட்டிங் டு டிப்ரைவேஷன் என்ற இது லிபர்ட்டி, enforced disappearances, அடுத்தது torture and other inhuman form, sexual gender-based violence, abduction and forced recruitment of children, impact of hostilities and கடைசியில control of movement, denial of humanitarian assistance, அடுத்தது screening of deprivation step. இதெல்லாம் போயிட்டு நாங்கள் வருவோம். கடைசியில இதுல இருந்து கன்க்ளூஷன் எம்பெடிபிக் கேசஸை பார்த்துட்டு இது ஒரு பெரிய ஒரு ரிப்போர்ட், கிட்டத்தட்ட 400 பேஜ் ரிப்போர்ட். இதுண்ட சமரி எல்லாத்தையும் இருக்குது, படிக்கலாம். எல்லாம் இப்ப இன்டர்நெட்ல இருக்கிற விஷயம் தான். அதனால இதை படிக்கிறவ விருப்பமானவ அதை படிக்கலாம். நாங்கள் கன்க்ளூஷன்ஸ் அண்ட் இதை ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை பார்ப்போம். இப்ப கன்க்ளூஷன்ஸ் அண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் தான் இந்த விஷயங்களை தான் 30/1 கவர் பண்ணியிருக்கோம். 30/1 கவர் பண்ணி இருக்கிற விஷயங்களை நாங்க பார்ப்போம். The finding of OCHR investigation contained in the present report were borne out of the past failures of the government of Sri Lanka to address the accountability for more serious human rights violations and crimes, ending with impunity enjoyed by the security forces and associated paramilitary group, and holding to the account the surviving members of LTTE will require political will and concerted effort to ensure that these violence and crimes do not recur. The commitment made by the new government in respect are to welcome, but need to convince a very special audience, Sri Lankan and international, that it is determined to show that the result, prosecuting a few emblematic cases, will not be sufficient. They are not even prosecuted any emblematic cases up to now. The Sri Lanka need to be Sri Lanka need to address the particular patterns of serious human rights violations and other international crimes that have caused such suffering for all communities over the decades, if it is to prevent them from haunting in the future. The High Commissioner remains convinced that for the accountability to be achieved in Sri Lanka, it will require more than a domestic mechanism. Sri Lanka should draw on the lessons learned and good practices of other states that have succeeded with the hybrid special courts, integrating international judges, prosecutors, lawyers, and investigators. Such a mechanism will be essential to give confidence to all Sri Lankans, in particular the victim, in the independence and impartiality of the process, particularly given the polarization and highly polarized environment in Sri Lanka. OSCR stand ready to continue to provide it advanced and technical assistance to design that mechanism. So this is what is really stated in the report is of the process, particularly given the polarization and highly polarized environment. அது இன்னும் அதே நிலைமை தான் இருக்கின்றது. highly இன்னும் தமிழர்கள் செப்பரேட் தங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கவில்லை என்றதான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம்.
சிங்களவர்கள் வந்து நாங்கள் ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். அது டினாயல் அங்க நடக்குது. இந்தியால வந்து விக்டிமைசேஷன் கண்டினியூ டு பி விக்டிமைஸ். அப்ப அதுல வந்து OACR சொல்லியிருக்கு, நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு எல்லா அசிஸ்டன்டையும் கொடுக்குறோம். அந்த அசிஸ்டன்ட் அதையும் ஸ்ரீலங்கா எடுத்துக்கொள்ளவில்லை பெருசா. The High Commissioner also believes that the Human Rights Council has played, it should continue to play a critically important role in encouraging progress on accountability and reconciliation in Sri Lanka. As the process now moves into a new stage, he urges the council member to sustain their monitoring of development in Sri Lanka with the view of further action that may be required at the international level. At the international level, should concrete result to be achieved. In particular, the High Commissioner wishes to highlight the following recommendations. So, this is his recommendation. Have the Sri Lanka carried out any, for the Sri Lankan government, these are the recommendations. So, he have given recommendation for Sri Lankan government in general. The High Commissioner recommends that the government of Sri Lanka set a high-level executive group to develop a coordinated, time-bound plan to oversee the progress of implementing the recommendations contained in the present and previous reports of High Commissioner submitted to Human Rights Council, as well as the relevant outstanding recommendations of the Lessons Learned and Reconciliation Commission and past commissions of inquiry. Investigate OACR to establish a full-fledged country presence. This had been given in 2015. We are still asking for it. They are not done it. Investigate OACR to establish a full-fledged country presence to monitor the situation of human rights, advises on implementation of recommendations made by High Commissioner and Human Rights Council, its resolutions, and to provide technical assistance. They are not created any office up to now. Initiate a genuine consultation on transitional justice, in particular truth-seeking and accountability mechanism, reparations, and memorialization. Memorialization, they are now destroying memorialization like last 1 week ago, whatever people created themselves, they are destroying that. So memorialization with the public, victim and witness group, civil society, and other stakeholders, these should be accompanied by the public education program that ensure informed participation of the process. Invite special rapporteurs on truth, justice, reparations, and guarantee non-recurrence to continue his engagement in accompanying and providing advices in this process, and investigate other relevant special procedures of the Secretary General and special procedures mandate holders, in particular that special rapporteur of extrajudicial and summary arbitrary execution and special rapporteur on torture and cruel and inhuman and degrading treatment of punishment to make early visit to the country. Institutional reform. So this is a general one, then institutional reform which they had to perform. Through the Constitutional Council, appoint a newly qualified member to the Human Rights Commission of Sri Lanka of the utmost independence and integrity to review legislation to strengthen the Commission independence and its capability to refer case to the court. Issue clear public unequivocal instruction to all branches of the military and security forces that the torture, rape, sexual violence, and other human rights violations are prohibited, and that those responsible for both directly as a commander or superior will be investigated and punished. None of them has been punished up to now.
None of them has been investigated. And in order to end to all surveillance, harassment, and reprisal against human rights defenders, this still continues in the country after 6 years. Develop a full-fledged vetting process respecting due process to remove from the military and security forces the personnel and any public officers were there a reasonable ground to believe that they have been involved in human rights violations. Now all the military in the hierarchy, everybody have done all this. They are still the leaders of the military in Sri Lanka. So this G is completely thrown out of a bucket. Then this is prioritize and return private lands that have been occupied by the military and end up military involvement in civilian activities. They are still continuing military involvement in civilian activities. Private lands have been slowly released and then it has been recaptured back. Now it has started to be recaptured back to the levels of 2015 or before. Take immediate steps to identify and disarm groups affiliated with the political parties and sever their linkages with the security forces, intelligence services, and other government authorities. This is also partially done. The other ones are now turned them into the security forces or intelligence services and all that. So this is also another things which they are not done at all. And initiate a high-level review of the Prevention of Terrorism Act and its regulations and Public Security Ordinance Act with their repeal and formations. A new national security framework fully compliant with the international law is never created. So this is also out of the context. Even for the last 5 years, it has been never done and is not going to be done at all any longer. And justice. Third one for the recommendation for Sri Lanka is justice. Review the Victim and Witness Protection Act with the view of incorporating better safeguard for independent and effectiveness of witnesses protection program in accordance with the international standard. Ensure the independence and integrity of those appointed to the Witness Protection Security Authority and that the police and personnel assigned to the programs are fully vetted to ensure adequate resources of witness protection system. Never been done. The next one. Assert to International Convention on Protection of All Persons and Enforce Disappearance and additional protocols of Geneva Conventions and the Rome Statute of the International Code. They have not signed any international code of this Rome Statute, and they did a few things on enforced disappearance, and then it is without anything giving teeth to that. The next one, adopt a specific legislation establishing an ad hoc hybrid special court integrating international judges, prosecutors, lawyers, and investigators mandated to try war crimes and crimes against humanity with its own independent investigative and prosecuting organ, defense office, and witness and victim protection programs to provide it with resources necessary for it to be able to try those responsible to be promptly and effectively. Then carry out a comprehensive mapping of all criminal investigations, habeas corpus, the fundamental right petitions relating to serious human rights violations, and finding that all commissions of inquiries where they have
identify specific cases and refer these cases to the special court upon its establishment. So this calls upon all the previous ones, previous commissions to be referred to the this hybrid tribunal, which has not been taken. Then reinforce forensic capacity of the judiciary to ensure that it is adequately resourced, including DNA testing, forensic anthropology, and archaeology. Review all detainees held under Prevention of Terrorism Act and either release them immediately to bring them into trial and review the cases of those convicted under the Act and surviving long sentences, particularly where convictions were based on confession under the torture. This had never been done. They are just prosecuted on their what's called confessions under torture, and under the torture they have been. So this is so the complete failure of Sri Lanka to do anything on justice. And the next one is truth and right to know. Disappearance with the dispense with the current presidential commission on missing persons and transfer the cases to a credible institution, credible independent institution, development in consultation with the families of disappeared. Never done. They said that all this Paranagama and all the previous commission to be dismantled, especially the Paranagama commission to be dismantled, and then it has to be a independent institution developed with the consultation of families of the disappeared. Never done. The next one is develop a central database of all detainees with the independent verification where the relative may have obtained the information and whereabout the family members and detainees detained and punished, and publish the list of detainee centers. Never been done. Then publish all unpublished reports of many human rights related commissions of inquiry and the presidential commissions of missing and army court inquiry to the into the civilian community. They have never published any of this. The next one is develop a comprehensive plan mechanism for preventing all existing records and documentation relating to human rights violation, whether held by the public or private institution. Never done that. Develop international reparations policies to take into account the specific need of women and children to make adequate provisions in the budget. They have done little. They said that $15 or 15 pounds will be enough for 1 month a family to support 6,000 rupees. They will give it to the, they are still talking about giving 6,000 rupees to as reparations for the families. And that is about 15 pounds or something like that. So we had to think about what these guys are doing. So strengthening the program of psychological support victim, never done by Sri Lankan government. Okay. Then now this is all what Sri Lanka had to do. This much by the recommendation by OSL report. This is what they had to do. They, you know, after reading all this, how much they have done it. They have not done anything except created OMP and without any legal powers to hold anybody responsible. Then what the United system and its member states. This is what we had to held responsible, all the United Nations systems and the member state. We had to ask them, why have you done any of these? If you have not done it, why have you not done it? Why the British government didn't do it? Why the Canadian government didn't do it? So we had to hold them responsible. The previous ones are about what Sri Lanka had to do, but we had to now hold this responsible on these people
United Nations system and member state. The High Commissioner recommends that the United Nations system and member state, first one, provide technical and financial support for the development of transitional justice mechanism, provided that to meet international standards and set up a coordination mechanism among donors of Sri Lanka to ensure focused and concerted effort to support transitional justice process. What they have done up to now. I think Britain should publish what they have done. We had to request the British government to publish this, what they have done on this, because the British government was one of the parties and co-members of 2015 30/1. So what they have done individually and what they have done as collective. So we are not holding these people responsible. That is the problem, because we never look at all this. Okay? Apply stringent vetting procedures of Sri Lankan police and military personnel identified for peacekeeping, military exchanges, and training program. Have they done that? If they have done that, why there is a High Commissioner security, a war criminal in the High Commission of Sri Lanka here in this country at present. So we have to hold them responsible as citizens of this country, not anybody else. Whatever possible, in particular under the universal jurisdiction, investigate and prosecute reasonable for such violations as torture, war crimes, and crimes against humanity. And they let one person escape from this country, Priyanka Fernando. So, whereas British universal jurisdiction relied to Priyanka Fernando. So, this is what we had to hold them responsible. The next one, ensure the policy of non-recurrence, non-refoulement of Tamils who have suffered torture and human rights violation until guarantee of non-recurrence and sufficient to ensure that they will not be subjected to further abuse, in particular torture and sexual violence. So if this is being recommended, why they are sending back the refugees from this country? The member states. Okay, then continue to monitor the human right development and process towards accountability and reconciliation through Human Rights Council. If insufficient progress is made, the Council should consider further international action to ensure accountability and for these international crimes. So I think this is a time we should hold this state, the member state, responsible for all this. Is no point in holding Sri Lanka responsible because they are not a responsible country, they are a failed country. So they are not, is no point in holding them responsible. We should hold our country the responsible for why they have not carried out any of this up to now. As citizen of this country and resident of this country, voting for the leaders of this country, we should hold them responsible in this country, especially in Britain, United Kingdom. They should be held responsible in the same way for all these things. I think we should take up the B, and now we had to ask them question, what have you done? We want to know what you are going to do about it. But up to now, what have you done? So this is the basis on which mostly when the in the OSL report மாதிரி ஒரு இது ஸ்ரீலங்காவில் வந்தது, வேற மியான்மர்ல எல்லாம் வந்த போது அந்த ரிப்போர்ட்டினுடைய இந்த ஃபைனல் கன்க்ளூஷன்ஸ் எடுத்துத்தான் வந்து அந்த நாட்டுக்கு மேலே அப்ளை, மியான்மருக்கு மேலே எல்லாம் அப்ளை பண்ணப்பட்டது. ஆனால் ஸ்ட்ரேஞ்ச்லி ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த மட்டும் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் எவ்வளவு ரெக்கமெண்டேஷனையும் எடுத்துத்தான் அந்த நாடுகள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் செய்ய வலிக்கிட்டது. ஆனா ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த மட்டும் இன்னொரு இதுக்கு அடிஷனல், இது வந்து 28ஆம் தேதி வந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு அடிஷனலா வந்து 1ஆம் தேதி அக்டோபர் மாசம் நாங்கள் இங்க பாக்குறோம் ஒரு ரெசல்யூஷன் வருது. அஜெண்டா 2க்குள்ள ரெசல்யூஷன் அடாப்டட் பை ஸ்ரீலங்கன் கவுன்சில் ஆன் 2015. அப்ப நான் தொடர்ந்து காட்சி கொண்டிருக்காம இந்த முதல் ரிப்போர்ட்டை நாங்க பார்த்த போது நாங்கள் அதை
வச்சுக்கொண்டு இப்போ இதுல வந்திருக்கிறவயிட்ட ஏதாவது காமெண்ட் இருந்தா சொல்லுங்க. முருகானந்தம் ஏதாவது சொல்ல போறீங்களா? எனக்கு இந்த ஆழநிலங்கள் விளங்காதபடியால் நான் சொல்லலாம கிடக்குது. வேற யாரும் இதுல சொல்றதுக்கு விரும்புறீங்களா? ஓகே, சரி. அம்பிகை, நீங்க ஏதாவது சொல்லக்கூடிய இருக்குமா? இல்லை, இந்த ரிப்போர்ட் நீங்கள் முழுக்க வாசிச்ச நீங்கள் இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் பிறகு பிறகு வந்ததுகளை வாசித்தாலும் அவர்கள் ஒன்றும் செய்யல, செய்த சிலதுகளும் பேக்காட்டலுக்காக செய்ததுன்றது தான் வெளிப்பட. அதே நேரத்தில் ஸ்ரீலங்காவை நீங்கள் சொன்னீங்க அவைய நம்பி பிரயோசனம் இல்லை, they can't be held responsible. Unfortunately, அது உண்மைதான். ஏமாத்தி பேர் வழி தான், ஒன்றும் செய்ய போகிறதில்ல தான். இருந்தாலும் அந்த sovereign state இருக்க எங்களுக்குன்ற ஒரு நாடு இருந்த நேரம் கூட அது எங்களுக்கு ஒரு sovereign ஸ்டேட்டாக இருக்கையில் ஸ்ரீலங்கா தான் ஒரு sovereign ஸ்டேட். அந்த அடிப்படையில் அவர்களை என்ன செய்தாலும் அவையத்தான் நாங்கள் கேட்க வேண்டிய ஒரு இது இருக்கு. அதே நேரத்தில் அவர்களை ஏன் கேட்கல, ஸ்ரீலங்கா கேட்காத பட்சத்தில் இப்போ இது நாங்கள் தொடர்ந்து கதைத்தது தான் இன்டர்நேஷ்னல் இண்டிபெண்டன்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் மெக்கானிசம், ஐசிசிக்கு போகிறது, இன்டர்நேஷ்னல் ஜஸ்டிஸ் போகிறது, இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸுக்கு போகிறது, அல்லது ஸ்பெஷல் ட்ரிபியூனல் ஸ்ரீலங்காக்காகவே செய்கிறது. இப்படியானதுகள் பேசிக்கலாக ஒரே வேர்டில் அக்கௌண்டபிலிட்டி, பொறுப்பு கூறல் வலியுறுத்த வேண்டியது இனியிலேன்ற ஒரு முக்கியமான இது. அதில் சிம்பிளாக அவ செய்யக்கூடியதுகள் கூட, உதாரணமாக எத்தனை பேரை பிடிச்சி வச்சிருக்கிறோம்ன்றதை ரிலீஸ் பண்ணுறது கூட சும்மா ஒரு எக்ஸலில் போட்டு வச்சிருப்பாங்க, அதை ரிலீஸ் பண்ணுறது கூட செய்யலை. அப்போ செய்யறதுக்கு இன்டென்ட் இருந்தா செய்வின, அல்லது அது கூட இல்லை. இதை நாங்கள் வாழ்ற ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் நாங்கள் அதை சொல்லி இந்த மார்ச்ல வர ரெசல்யூஷனை ஸ்ட்ராங் ஆக்கி, என்னடா இப்போ இவ்வளவு காலம் வந்த ரெசல்யூஷன்ஸ் எப்பவுமே ரெசல்யூஷன்ஸ் வர்றது ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா ஸ்டார்ட் பண்ணும். எல்லா நாடுகளுக்கும் அது போய் அதை அவங்க கமெண்ட் பண்ணி வரைக்க போட்டு டவுன் பண்ணி கடைசியில் கொழுக்கட்டை ஆத்துக்கட்டை மாதிரி வந்த மாதிரி தான் சேர்றது. அப்படி அப்போ இந்த முறை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்த ரெசல்யூஷன்ஸ்லாம் அங்கே அந்த தமிழாக்களுக்கு ஏதாவது நடந்தே வந்திருக்கு. நான் நினைக்கல ஒரு தமிழ்ன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குமெண்டு. அதுல தமிழன்ற வார்த்தை இல்லை. ஆக மங்கள சமர விழா தன்னுடைய ஸ்பீச்சில் இதுக்கு முதல் இது போட்டு நாங்கள் இந்த 2015 நடந்த ஸ்பீச்சில் அவர் தமிழர்களை மென்ஷன் பண்றேன். என்றது அந்த தமிழர்களுக்கான நீதிகள் கிடைக்க வேணும், அதுகள் இதில் அவர் அந்த ஸ்பீச்சில் மென்ஷன் பண்றேன் 2015. அதை தவிர இந்த ரிப்போர்ட் ஒன்றிலையும் தமிழன்றது எத்தனைக்கன்றதும் வரையில. அடுத்தது என்ன சொல்லப்படுகின்றன்னு சொன்னால், இதுல சர்வைவிங் எல்டிடி மெம்பர்ஸ், மற்றது ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாருமே ப்ராசிக்யூட் பண்ண வேணும்ன்றதுதான் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ரிப்போர்ட்டு ஒரு ஒன்றுமில்லாத உப்புச்சப்பில்லாத ரிப்போர்ட் உண்மையா. ஏனென்றா உண்மையா அங்க நடந்தது ஒரு ஜெனோசைட். அந்த எந்த இனம் அதுல பாதிக்கப்பட்டதுன்றது கூட இல்லாத ஒரு இது, அதை கூட செய்ய இல்லை. அப்ப ஆனால்
இதுக்கு பிறகே 3 ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துட்டுது, ரெசல்யூஷன்ஸ் வந்துட்டுது. ஆனால் ஒன்றுமே வந்து அமுல்படுத்தப்பட இல்லை. ஆனா 12 வருஷம் ஆக போகுது. அப்ப இந்த நேரத்துல வந்து நாங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராங் ரிப்போர்ட்டை நாங்க வெளியில கொண்டுறதுக்கு நாங்கள் தமிழாக்கள் தான் வேலை செய்ய வேணும். அப்ப ஒவ்வொரு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன்னாக்கா, அந்த இதை நான் போட்டுட்டு திரும்ப கொண்டு வந்து போட்டுட்டு நான் அந்த கேள்வியை உங்கள்கிட்ட கேட்கலான்னு நினைக்கிறேன். சாரி, சாரி, இது இல்லை. ஒரு செகண்ட் பாருங்க. மற்ற உங்களுக்கு தெரியும், இப்ப இலங்கை அரசாங்கம் வந்து தாங்கள் ஏதோ ஒரு புது பொறுமுறையை இதுவரைக்கும் இல்லாத ஒரு கமிஷன் ஒன்றை செட்டப் பண்ணியிருக்கணும். அது வந்து இப்ப இவ்வளவு காலம் செய்யாதது எல்லாத்தையும் அப்படியே மேஜிக் ஒன்று வச்சு எல்லாம் செய்து முடிக்க போயினோம் என்று வந்து சொல்லி கெசட்ல வந்து அதுகளுக்கு தான் நாங்கள் இந்த இது கடைசியில பார்க்கணும். இந்த நாங்கள் வந்து இந்த UN OSL ரிப்போர்ட்டை வந்து அந்த கடைசி பேராகிராஃபை தான் நான் இப்ப பார்க்கிறேன். என்னன்னு சொன்னா, இந்த இது வந்து இப்ப மேல எல்லாம் சொல்லப்பட்டெல்லாம் ஸ்ரீலங்கா என்ன செய்யணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 5 மட்டும். இந்த B தான் நாங்கள் நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் we had to held them responsible for the United Nations and the member states. அவைண்ட ரெக்கமெண்டேஷன் இந்த அதுல வந்து சொல்லி இருக்கிறது என்னண்டா, இப்ப நீங்க முன்னுக்கு செய்தது எல்லாத்தையும் அவ செய்திருக்கிறமா இல்லையாண்டு என்ஷூர் பண்ணணும். என்ஷூர் பண்றதுக்கு இவ ஹெல்ப் பண்ணணும். இல்ல அது கண்டினியூ டு மானிட்டர். பாருங்க, ஈயத்தான் நாங்கள் இன்சிஸ்ட் பண்ணோம். Continue to monitor human development and progress towards accountability and reconciliation through Human Rights Council. அது செய்திருக்கிறோம். If insufficient progress is made, the Council should consider further international actions to ensure accountability for international crimes. This is where we are asking them to send them to ICC. இதுதான் எங்களுக்கு எல்லாமே. எங்களோட அது IIIM இருந்தா என்ன, ICC என்ன, அல்லது இன்னொரு ட்ரிபியூனல், ஸ்பெஷல் ட்ரிபியூனல், இப்ப மியான்மருக்கு செய்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரிபியூனல் செய்தா என்ன. இதுல போட்டிருக்கு ஒரு தமிழ் மட்டும் வந்திருக்கு. அந்த டி வந்து தமிழ் போட்டிருக்கு பாத்தீங்கன்னா, ensure policy of non-recurrence of Tamils who have suffered the torture and human right violations until guarantee of non-recurrence that are sufficient to ensure that they will not be subjected to further. நான் நினைக்கிறேன் இதுலதான் ஒரே இடத்துல தமிழ் என்பது வருது. இந்த டில அது வந்து திருப்பி அனுப்பக்கூடாதுன்றதுக்கு அந்த கேட்டகரிக்குள்ள வந்து வருது. செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் அது ரெண்டாவது நான் நினைக்கிறேன். டியும் இஎம் வந்து நாங்கள் மற்றது டிஇசி இந்த மூண்டை நாங்கள் மற்ற இதுல இது இல்லை. நான் நினைக்கிறேன் இதுல இருக்கிற அந்த ABCDE வந்து நாங்கள் திரும்ப ஒருக்கா கொண்டு போய் இது வந்து OSL ரிப்போர்ட்ல போட்டப்பட்டிருக்கின்றது. 6 வருஷம் ஆச்சுது. நீங்கள் என்ன இவ்வளவுக்கும் செய்திருக்கின்றீர்கள்ன்றதை எங்களோட கவர்மெண்ட் நாங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்படி அவ செய்ய இல்லைன்னு சொன்னா சரி, அப்ப 6 வருஷம் ஆச்சு, நீங்க இப்ப இனி என்ன செய்ய போறீங்க மார்ச் 2021 என்னுடைய கேள்வி. ஏனென்றால் இந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணித்தான் OSL 30/1 அங்கால வந்திருக்கு. அதுல வாட்டர் டவுன் பண்ண நீங்க சொன்ன மாதிரி வாட்டர் டவுன் பண்ணி கொஞ்சம் இதுகள் எல்லாம் இருக்குது. இங்க இதுல இருக்குது. இந்த நீங்க 30/1 பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெசல்யூஷன் வச்சிருக்கீங்களோ? இருக்கு இந்த இருக்கு. இப்ப வந்து அதான் அடுத்துதான் நான் பார்க்கலாம்னு யோசிச்சுட்டேன். இல்ல நீங்க இப்ப என்னடா 30/1 பத்தி கதைக்கிறேன்னு சொன்னதாலதான் நீங்க 30/1 நீங்க போனீங்கன்னா தமிழ்ன்ற வார்த்தை லிபரேஷன் டைகர்ஸ் ஆஃப் தமிழ் ஈழம் அதுல வர தமிழ் தான் இருக்கு. இதுல என்னன்னு சொன்ன ஓகே இதுதான் துவங்குது. இல்ல 30/1 வந்து நம்ம 30/1 இருக்கால்
ஸ்டார்ட் பண்ணி போட்டு நாங்கள் டிஸ்கஷன் போவோம். மற்ற யாராவது கருத்து சொல்ல இருந்தால் இதுக்குள்ள நான் அந்த 30 ஸ்ட்ரோக் பண்ணுக்கு முதல் ஏதாவது கருத்து நீங்க சொல்ல இருந்தால் தயவு செய்து ஆரம்பமண்ணியோ அல்லது ஜியோ உங்களோட கருத்து சொல்லலாம். சொல்லலாமோ? சொல்லுங்க. சரி, ஆரம்பமண்ண சொல்லட்டும். சொல்லுங்க. வணக்கம் திரு மணிவண்ணனுக்கும் மற்றும் கருத்து பரிமாறுவர்களுக்கும் மாலையிய வணக்கம். இதில் நாங்கள் முதல் இந்த தீர்மானம் பற்றி தான் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க. இதில் வந்து தமிழ் மக்கள் அன்றும் இன்றும் எப்போதும் கேட்பது இனப்படுகொலைக்கான நீதியைத்தான் கேட்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்ப அங்க இனப்படுகொலை, அந்த தீர்மானத்தில் இனப்படுகொலை என்பது வரவில்லை. அது ஹியூமனிட்டேரியன் நாங்கள் கேட்டது ஜெனசைட் தான் நாங்கள் கேட்டது. ஆனாலும் அந்த இந்த இதுல 25 25 விடயங்களை இலங்கை அரசாங்கத்தை செய்ய சொல்லி கேட்டு நினைக்கிறேன். அதுல முக்கியமான விடயங்கள் நான் சில முக்கியமான 3-4 விஷயத்தை குறிப்பிடுறேன். ஒன்று காணி விடயமாக குறிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த காணிகள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்றது, பொதுமக்களுடைய காணிகள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்றது. அது விடுவிக்கப்படுவது போல் காட்டிவிடு இன்று அதிகமான காணிகள் தொடர்ந்து இராணுவ தளம் அமைப்பதற்காக விஸ்தரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள். கடற்படை தளம் அமைப்பதற்கு முல்லைத்தீவு பகுதியில் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். அப்ப அதுக்கு எதிரான நிலைப்பாடு தான் அங்க நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது ஒன்று காணி விடயமாக. மற்றது பயங்கரவாத சட்டம் நீக்கப்பட வேண்டும் என்றது அங்க குறிக்கப்பட்டது நினைக்கிறேன். ஆனால் இன்று வரையில் அது நீக்கப்படவில்லை. இல்ல, நான் திரும்ப அந்த செக்ஷனுக்கு போறேன். நீங்க சொல்லி முடிய போய் நீங்க போங்க, திரும்ப போங்க. அந்த இது நீக்கப்படவில்லை. புதுசாக ஒரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்று இலங்கை சொல்லப்பட்டது. ஆனாலும் அது நீக்கப்படவில்லை, புதுசாக கொண்டு வரப்படவில்லை. அது புதுசு வந்தால் இன்னும் கடுமையானதாகத்தான் இருப்பதாக நான் அறிந்து கொண்டேன். இதுல கியூல போட்டிருக்கு, ரிவ்யூ ஆஃப் ஆல் டிடெய்னீஸ் அண்டர் பிரிவென்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் ஆக்ட், either to release them immediately, being review the cases of convicted under the act and the long sentences in particular. இது கியூல போட்டு கிடக்குது. பிரசிடென்சியல் கமிஷன் கூட அந்த ரிப்போர்ட்கள் கூட கூட்டி இவற்றை கொடுக்கணும்னு போட்டுருக்கு. நான் 3-4 விஷயம் தான் நான் கதைச்சு போட்டு வரேன். நீங்கள் விளங்கப்படுத்தும். இப்ப நம்ம சொன்னது காணி, அடுத்தது பயங்கரவாத சட்டம் நீக்கப்படணும்ன்றது நீக்கப்படவில்லை. மற்றது உயர் பாதுகாப்பு வலயங்கள் இருப்பன நீக்கப்பட்டு அங்க மக்களுடைய சாதாரண நடமாட்டத்துக்கு அந்த பகுதிகள் விட வேண்டும் நினைக்கிறேன். அப்ப அதுகள் எதுவுமே இலங்கை அரசாங்கத்தால் செயல்படப்படவில்லை. இதை நீக்கப்பட வேண்டும் ஜேஇல போட்டிருக்கு. நம்ம இனிஷியேட் ஹை லெவல்ஸ் மனித உரிமைகள் சம்பந்தம் அது போட்டிருக்குது. மற்றது அந்த காணி ரிலீஸ் பண்ணணும்ன்றதும் இதுல வர ஜஸ்டிஸ் இல்லை. இது மேல போட்டிருக்கு இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் கூட காணியும் கீழே வருதோ சொல்லுங்க. இதெல்லாம் முக்கிய விடயங்களாக இருந்தது. மற்றது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல அந்த இலங்கை அரசாங்கம் குறிப்பிடுவது போல அங்க மிஸ்ஸிங் பர்சனுக்கான ஆபீஸில் எங்களுக்கு தேவையானது ஃபோர்ஸ் டிஸப்பியரன்ஸ் சம்பந்தமான விடயம் என்று சொன்னால், மிஸ்ஸிங் பர்சன் என்று சொன்னால், இப்ப நான் ஒரு இந்த இதுக்கு சாட்சி பதிவு செய்த பொழுது பவனியாவிலிருந்து வீட்டுல பிடித்து கொண்டு போனவர் தேடி அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் பொழுது அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள், நீங்கள் முறைப்பாடு செய்யுங்க, அவர் கடைக்கு போன பொழுது காணவில்லைன்னு சொல்லி. அவர் வீட்டுல பிடிச்சு கொண்டு போனவர் அங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சொல்லப்படுது, நீங்கள் காணவில்லைன்னு கடைக்கு போனவர் காணவில்லைன்னு பதிவு செய்யுங்க. அப்ப இப்படியான ஒரு சூழல்ல இலங்கை அரசாங்கம் கையளிக்கப்பட்டவர்களுக்கான பிள்ளைகளுக்காகவும் கணவன்மாருக்காகவும் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டியது ஃபோர்ஸ் டிஸப்பியரன்ஸ் ஆஃபீஸ். ஆனா மிஸ்ஸிங் பர்சன் அல்ல, மிஸ்ஸிங் பர்சன் ஆஃபீஸ் அல்ல. பட் இது இன்னொரு விடயம், இந்த மிஸ்ஸிங் இதுவும் ஒரு கண் துடைப்பு. இந்த மிஸ்ஸிங் பர்சன் ஆஃபீஸில்
வந்து விசாரணை செய்யப்படுவார்கள். அவர்களுக்கு கொல்லப்பட்டதாக இல்லாட்டி இறந்ததாக இறப்பு சாட்சி பத்திரம் கொடுக்கப்படும். அப்ப அதன் பிறகு அவர்களுக்கான முறைப்பாட்டை நாங்கள் அந்த அவர்கள் வந்து சர்வதேசத்தின் முறைப்பாடு செய்ய முடியாது. அங்க மரணச்சாட்சி பத்திரம் வேண்டிட்டேன், அவர்களுக்கு நிவாரணம் ஏற்றுக்கொண்டினேன். அப்ப இது வந்து ஒரு பெரிய ஏமாற்றம், ஒரு கண் துடைப்பும். இதை எமது அரசியல் தலைவர்கள், அதாவது ஈழத்தில் செயல்படுபவர்கள், தமிழருக்கு தலைவர்களாக இருப்பவர்கள் இவற்றை விளக்கி மக்களுக்கும் சர்வதேசத்துக்கும் விளக்கி அன்றே போராட துவங்கி இருக்க வேண்டும். ஆனா இன்று வரையில் எதுவும் செய்யவில்லை அல்ல. இந்த நிலையில் தான் தமிழ் மக்கள் பரிதாபத்துக்குரியவர்களாகத்தான் தலைவர் சொன்ன போல பரிதாபத்துக்குரியவர்கள் போல இன்று வரையில் இருக்கின்றார்கள். எங்களுக்கு சரியான ஒரு தலைமை அல்லாட்டி இந்த விடயங்களை சர்வதேசத்துக்கு கொண்டு நீதி கேட்பதற்கு பின் செல்லும் தலைவர்களாகத்தான் எமது தலைவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அந்த முக்கிய விஷயம் இந்த மிஸ்ஸிங் பர்சன் விடயம். அப்ப இங்க மற்றது வந்து பொறுப்பு கூறல், அக்கவுண்டபிலிட்டி. இன்று வரையில் இலங்கை அரசாங்கம் தமிழர்களுக்கான எந்த ஒரு விடயத்துக்கும் சரியான பொறுப்பு கூறலை செய்யவில்லை. அது நான் சொல்லவில்லை, நீதி வழங்கவில்லை என்பதை ஐக்கிய நாடு சபை ஆணையாளரே கடைசியாக இருந்தவர் நினைக்கிறேன் தன்னுடைய அந்த ரிப்போர்ட்ல அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இலங்கையில் இருந்து தமிழ் மக்களுக்கு நீதி கிடைக்காது என்பது. இது இன்றைக்கு இவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் சுவாஜிலிங்கம் கூட. அன்றைய காலத்தில் போலீஸ் மா அதிபராக இருந்தவர், இரண்டாவது டிப்யூட்டி சூப்பரிண்டென்டென்ட் இருந்தவர் ருத்ரா ராசிங்கம் இருந்த காலத்துல பசுபதி, என்ன பசுபதி ஆகட்ட இன்னொரு பேராகட்ட, அந்த பசுபதி ஏதோ ஒன்று வரும், அவர்கள் ஜனாதிபதி நீதிபதியாக இருந்த காலங்கள்ல அல்லது உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்த காலத்தில் அன்றே தமிழர்களுக்கு நீதி கிடைக்கவில்லை. தமிழர் அன்று அவர்களின் கண்ணுக்கு முன்னாலேயே கொல்லப்பட்டார்கள் அல்ல. இந்த நிலை தான் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. இன்று நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்கள் இந்த சாட்சிகளுக்கான பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால், இந்த சாட்சிகள் கூறுபவர்கள் முதல் அவர்கள் அளிக்கப்பட்டார்கள், சாட்சியங்கள் அளிக்கப்பட்டது இலங்கை அரசாங்கத்தால். இரண்டாவதாக செய்கிறார்கள், தங்களுடைய அதாவது இலங்கை அரசாங்கம் தங்களுக்கு சார்பாக இருப்பவர்களை அல்ல அதுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒன்றுக்கு அடிமைப்படுத்தக்கூடிய பலவீனமான தமிழர்களை தங்கள் வசம் திருப்பிக் கொண்டது. அப்படி இன்று பலர் இருக்கிறதை அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது. அப்ப இந்த வகையில் எமது சாட்சியங்களும் கூட படிப்படியாக அளிக்கப்படுவதும் அவர்களுடைய சாட்சி சொல்ல முடியாத ஒரு நிலையை உருவாக்குவதும், இந்த காணாமல் போனவர்கள் அது கூட எங்களுக்கான சாட்சிகளை அளிக்கும் நிலையில் தான் அது உருவாக்கப்பட்டதாக நான் கருதுகின்றேன். பொதுமக்கள் இன்று வரையிலும் இலங்கை அரசாங்கத்தால் ஐக்கிய நாடு சபையில் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானத்தை எதுவுமே செய்யப்படாதது மட்டுமில்லை, அதுக்கு விரோதமாக அதற்கு எதிராக இன்னும் வேகமாக அந்த இன அழிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதே நேரத்தில் நான் ஒன்றை கூறி எனது கருத்தை நிறைவு செய்யலாம் நினைக்கிறேன். இதே நேரத்துக்கு நாடு கடந்த தமிழ் ஈழத்தினால் இந்த விடயங்களை கண்காணிப்பதற்காக 5 சர்வதேச சட்ட வல்லுநர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்கள். நீங்கள் அறிந்த விடயம் மானிட்டரிங் அக்கவுண்டரி பேனல் என்பது. அவர்கள் கண்காணித்து 3 முறை ஐக்கிய நாடு சபைக்கு அறிக்கை சமர்ப்பித்திருக்கின்றார்கள். அப்ப இன்றும் நாம் இவற்றிற்கான செயல்பாடுகளை இலங்கை அரசாங்கத்தில் இருந்து தமிழர்களுக்கு நீதி கிடைக்காது என்பதை உறுதிப்படுத்த அவர்களுக்குமே தெரிந்த விடயம். அதல்ல இன்றைக்கு பிரச்சனை. இன்றைக்கு சர்வதேசம் இந்த பிரச்சனையை எடுத்துக்கொண்டு சர்வதேசம் பொழுது மேற்குலகம் தங்களுக்கு சாதகமான
நிலைக்காக அதை முன்னகர்த்துவதும் பின்பு அதை அப்படியே விடுவதுமாக இல்லாமல் தமிழர்களுடைய பிரச்சனைக்கு, தமிழர்களுடைய இன அழிப்புக்கு, தமிழர்களுடைய போர்க்குற்றங்கள் சொல்லிக்கல நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை உள்ளடக்கப்பட வேண்டும். சர்வதேச சட்டத்துக்கு புறம்பாக தடை செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள் பாவிக்கப்பட்டது, சாட்சிகள் பதியப்பட்டு வைத்திருக்கிறது. ரசாயன ஆயுதங்கள், அந்த கொத்துக்குண்டு ஆயுதங்கள் எல்லாம் பாவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப இவற்றையெல்லாம் உள்ளடக்கி இன்றும் அங்கே சித்திரவதை நடக்கின்றது, இன்றும் அங்கே மனித உரிமைகள் மீறப்படுகின்றது, இன்றும் தமிழருடைய காணிகள் மிக வேகமாக சட்ட ரீதியாகவும் கூட அவர்கள் கைப்பற்றுவதற்கான செயல் திட்டங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படி சட்ட ரீதியாக இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த தமிழ் மக்களை சட்டத்தின் முன் கொண்டு சென்று ஒரு பூர்வீக, நான் இதை பற்றி பலமுறை குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன். இந்த இது சொன்னால் அந்த தொல்பொருள் ஆய்வு சம்பந்தமாக அவர்கள் காணி கொடுக்காவிட்டால் அவர்களை சட்டத்துக்கு முன் கொண்டு அவர்களை பயங்கரவாத சட்டத்தின் கைது செய்கிற நிலையும் அவர்களை சிறையில் அடைக்கிற நிலை. இன்னைக்கு அந்த நாளைக்கு வெறுக்கு நாடி மேலேயோ அந்த மலையில் உள்ள நிர்வாகத்தை சேர்ந்த அவர்களை 27ஆம் தேதி அவர்கள் விளக்கமறியலில் வைக்குவதற்கான வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கு. அப்ப இந்த எங்களுடைய அரசியல் தலைவர்களை அங்க உள்ள மக்கள் எப்படி உலாவ விட்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் எனக்குரிய மிகவும் பெரிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது. இவர்கள் இதற்காக என்ன செய்கிறார்கள்? நாங்கள் இப்ப பல்கலைக்கழகத்துக்களே அந்த நினைவு தூவி முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு தூவி உடைக்கப்பட்ட பொழுது உலகம் எல்லாம் கொஞ்சம் எதிர்த்தது. இங்கே உள்ள பிரித்தானியா உள்துறை அமைச்சர் அதற்கு எதிராக கருத்து பதிவு செய்கிறார். ஏன் இன்று எங்களுடைய பூர்வீக நிலங்கள் பறிக்கப்படும் பொழுது அதை பற்றி யாருமே பெருசாக கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளல? பெரிய வேதனையா இருக்கு எனக்கு இந்த விடயங்களை பார்க்கும் பொழுது. அதாவது தமிழருடைய தாயக கோட்பாட்டை உடைப்பதற்காக எதிரி செய்கின்ற வேலைகளை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கும் தமிழ் தலைவர்களும் மக்களுமாக இருக்குது. அது ஏன் என்பதுதான் எனது கேள்வி. இன்றைக்கு அவன் 2 விடயத்தை தீவிரமாக வேகமாகவும் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறான். தமிழர் தாயக கோட்பாட்டை அழிப்பது, அடுத்ததாக அநாகரிக தர்மபாலா கொண்டு வந்த அந்த சிங்கள பௌத்த அந்த நாடு என்பதை நிறுவுவதற்காக அவர்கள் வேகமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் ஏன் என்ன நித்திரையில் இருக்கிறோம் என்றது எனக்கு விளங்க இல்லை. இந்த படித்தவர்கள் என்று இருப்பவர்கள் சரி, அல்லது சட்ட வல்லுநர்கள் என்று இருப்பவர்கள் சரி, அல்ல பலதுறை சம்பந்தமான நிபுணர்களாக இருப்பவர்கள் சரி, அல்ல சாதாரண மக்கள் சரி, ஏன் என்ன நித்திரையில் இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் கேள்வி. நான் இதை பல முறை சொல்லிவிட்டேன். 3 விடயங்களாக எங்களுடைய நிலப்பரவை கவர போகிறார்கள், எடுக்க போறார்கள், அபகரிக்க போறார்கள். ஒன்று வந்து தொல்பொருள் ஆய்வு, மற்றது வந்து மகாவலி அபிவிருத்தி சபை திட்டம், 3வது வந்து வன பாதுகாப்பு. இன்றைக்கு வன பாதுகாப்பு என்று சொல்லி போட்டு இன்றைக்கு அவங்களே வனத்தை அழித்து எங்களுடைய பொருளாதாரங்களை அழித்துக் கொண்டு அதுக்குள்ளேயே போய் குடியேற்றங்களை செய்து கொண்டிருக்காங்க, சிங்கள குடியேற்றங்களை. ஏன் கண்ணை மூடிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்றுதான் எனக்கு தெரியும். ஓகே, எனது கருத்தை நான் இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி இந்த சந்தர்ப்பம் தந்ததுக்காக. ஆனால் என்னுடைய வேதனையை நான் எங்கே சொல்வதென்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஓகே, நன்றி சந்தர்ப்பம். வணக்கம். அடுத்ததாக ஜெய அவர்கள், நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து சொல்லுங்க. வணக்கம். என்னண்டா இப்ப நாங்கள் இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில்ல வந்து நாங்க தொடர்ந்து நாங்க வந்து இப்ப பல விடயங்களை கற்றுட்டு இருக்கிறோம். முக்கியமா நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரீகன்சிலியேஷன், அக்கௌண்டபிலிட்டி, ஜஸ்டிஸ் அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி தானே இருக்குது. அப்ப நீங்களும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு பொறுப்பு கூறல் இல்லாம வந்து நீங்க நேரடியா போய் ரீகன்சிலியேஷன் என்று சொல்லி போனா அதில் வந்து மேல நாங்க தமிழ் மக்கள் செய்த பெரியான தவறு. ஒரு கொலை செய்தவன்கிட்ட போய் நாங்கள் வந்து அவனோட கையை கோர்த்து போட்டு அவன்கிட்ட போய் நீதி கேட்கறோம்னு சொல்லி சொன்ன இந்த எங்களை அமைப்புகளை வந்து முதல்ல நாங்கள் வந்து கேட்கணும். அப்ப சில பேர் சொல்லி நம்ம வந்து அது பிரித்தானியா அந்த ஃபாரின் பாலிசியில இல்ல, அப்படிதான் கை கோர்த்து கொண்டு போகலாம் என்றால் அப்படி போட்டு போனா அப்ப எங்களுக்கான சாதகமா வருமென்று சொல்லி நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து முதல்ல செய்திருக்கலாம். அப்ப நாங்க எல்லாமே சேர்ந்து எதிர்த்து இருக்கோம் உண்டு. அப்ப நாங்க ராஜதந்திரமா போய் நாங்க வந்து அந்த அதோட வந்து பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த எங்களோட போராட்டத்தை வந்து முடிச்சு வச்ச ராஜபக்சாவுக்கு வெல்கம் பண்ணி அந்த அதுல
அந்த சொல்யூஷன் ரிசல்யூஷன்ல இருக்குது, அந்த யூஎன் அறிக்கையில இருக்குது. அதையும் பார்த்து கொண்டு அவர்களோட கையை கோத்து நாங்கள் ஒரு தீவிரவாத அமைப்பை புறக்கணித்து விட்டோம், அடித்து நொறுக்கி விட்டோம்னு சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுதும் நீங்க எங்களுடைய தமிழ் அமைப்புகள் வந்து திருப்பம் வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லி சொன்னா கையை கோத்து போட்டு போய் திருப்பியும் வந்து ஓமன்னு சொல்லி அந்த உள்ள அறைக்கு வைத்தவன். ஒரு தரம் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து ரெண்டா நீங்கள் சேர்ந்து அந்த உண்மையில வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. என்னன்னா நாங்க முதல்ல அந்த 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 டைம் வந்து எங்களுக்கு தெளிவில்லாம இருந்ததால வந்து நாங்களும் அதுல கணக்கில் எடுக்கல. சில விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு அறிவுள்ள எங்களோட படிச்ச அறிவுள்ள நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி. ஆனால் அதுவும் கை போய்விட்டது. இப்ப திரிபாதிகள் சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அவன் யூஎன் வந்து ஃபண்ட் பண்ணின ஸ்ரீலங்காக்கு, யாருக்கு, இலங்கை மக்களுக்கு நான் அந்த அபிவிருத்தியை செய்ய வேணும்னு சொல்லி காது கொடுத்தது. அவன் என்ன செய்து விட்டான், தமிழ் மக்கள் எதிர ஒவ்வொரு தமிழீழ போர்டர் பகுதியிலும் வந்து இன்னைக்கு வந்து புத்த விஹாரில கட்டி அவன் தன்னுடைய அதிகாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறான். அவன் நாங்கள் ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கு ஒவ்வொரு கணப்பொழுதும் வந்து செய்யறதுக்கு வந்து இந்த அமைப்புகள் வந்து என்னென்ன செய்தகளோன்னு சொல்லி அமைப்புகள் நாங்க வந்து கேட்டிருக்கோம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு ஒரு தமிழன் எங்கட ஆதங்கம் என்று சொல்லி சொன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கின்ற இந்த பிரச்சனை அமைப்புகள் ஏன் இப்படியான விஷயங்கள் துணை போனது, அது நடந்து முடிஞ்சு. அதுக்கு அடுத்தது இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் 2 வருஷம் காலாவாசம் முடிஞ்சுது. காலாவாசம் முடிஞ்ச பிறகு இப்ப நாங்க அதுல வந்து திறமை இல்லை. இப்ப என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப RIIM என்று சொல்லி கொண்டு இப்ப மியான்மர் சிரியாக்கு நடந்தது போல அப்ப RIIM சொல்லி நாங்க சொல்றோம். ஓகே, RIIM மாறி என்று சொல்லிச்சுன்னா நீங்க பார்க்கணும் அதே RIIM சிரியாக்கு நடந்தது என்று சொல்லி சொன்னால் அதுல வேற அவங்களோட பொறும் பொலிச்சி இருக்கும். என்ன அவன் அந்த பொறும் பொலிச்சி எல்லாம் விட்டு அதை நான் உங்களை குறை சொல்ல, அதே மாதிரி கொண்டு வான்னு சொல்லி சொன்னால் அப்படி கொண்டு போகலாமோ? ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும், முதலே வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப வந்து இப்ப இதுலயே எங்களுக்கு சரியான குழப்பத்தை ஒன்று புத்தகத்துல வந்து ஒன்று கிடக்குது, அந்த வெப்சைட்ல ஒன்று கிடக்குது. இன்றைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ICJ என்று சொல்லி எங்களுக்கு இப்போ வந்து என்ன டைம் போயில ICJ என்று சொல்லி சொன்னாலும் வந்து அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இனப்படுகொலை அது நிரூபிக்கலான்னு சொல்லி கிடக்குது. ஆனா சொல்லி நம்ம வந்து இல்ல நிரூபிக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு சிலர் போய் கொண்டு இருக்கணும். என்ன சொல்லி ICC ஊடாக போனால் இனப்படுகொலையை வந்து நிரூபிக்கலாம், அதுல இருக்கு குற்றங்களை வந்து அப்படின்னு சொன்னா அது இன்னும் வந்து அது தெளிவான இப்ப அதுலயும் 2 பேர் பண்ணி 3-4 பேர் பண்ணி இருக்கணும். இப்ப BTF வந்து 2020ஆம் ஆண்டு இப்ப போன வருஷம் அவங்க நவம்பர் மாதமே அறிக்கை கொடுத்து விட்டுருக்கு. என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னா கொடுத்து விட்டுருக்கு. என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அதுல வந்து அந்த என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க சொல்றாங்க, இப்ப இது மியான்மருக்கு நடந்த மாதிரி இல்லாம எங்களுக்கு ஒரு சர்வதேச விசாரணை ஒண்ட ஸ்ரீலங்காக்கள் கொண்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க முதல்ல கேட்டுக்கிறாங்க எங்களுக்கு. அப்ப நான் என்ன RIIM ஒரு 1 செகண்ட் RIIM சொல்லி கொண்டு நீங்க போறீங்க. இப்ப நான் என்ன சொல்லி சொன்னா இது ஒரு இப்ப நாங்க திருப்பியும் வந்து ஒரு காலாவாசம் தான். நான் நேர சொல்ல போனா என்னென்ன சொல்லி சொன்னா வழியா கேளுங்க. இப்ப இந்த RIIM சொல்லி நீங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு போறான்னு சொல்லி பொழுது இந்த கேஸ் வந்து ஒரு நாள் இந்த நாள் முடிய போறது இல்லை. இது வந்து என்ன வந்து இந்த கேஸை வந்து ரிவ்யூ பண்ணி 5 வருஷத்துக்கு இந்த கேஸை வந்து எடுக்க போறாங்க. அதுக்கடையில வந்து கோத்தபயா இருக்கிறானோ இல்லது அவன் வந்து எஸ்கேப் ஆகிறானோ இனி திருப்பி ரணில் மாதிரி வந்து எங்கட தமிழ் மக்கள் குழப்பி என்ன செய்வான், திருப்பி கொண்டு வர இப்படியே இழுத்தடிச்சு வந்து போகுது. ஏதான் திருப்பி நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்குது. என்னன்னா ஜெய்சங்கர் வந்து இங்க வந்தா பிறகு என்ன நடக்குன்னு சொன்னா முள்ளிவாய்க்கால் பிரச்சனை ஏற்பட்டது. இப்ப இன்றைக்கு நேற்று வந்து என்ன நடந்ததுன்னா தமிழர் பிறப்புல வந்து 4 மீனவர்களை வந்து இது பண்ணியாச்சு, சுட்டு கொண்டாச்சு. இப்ப இந்தியாவுல ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை செய்யாத இந்தியா இன்றைக்கு வந்து ஸ்ரீலங்கால உள்ள எங்கட தமிழ் மீனவர்களை வந்து கடையை மூடுங்கன்னு சொல்லிப்பட்டு போற தூதர் இந்திய தூதர் என்று சொல்லி சொன்னால் இவர்களுடைய போக்கு என்ன? அப்ப நாங்களும் எப்படி இதுக்கு முகம் கொடுக்க போறோம்? இப்ப நாங்கள் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எங்களுக்கு நீங்க இந்தியா நம்பி கொண்டு இருக்கிறீங்க, நாங்க வந்து இப்ப
இதுக்கு சரி. இப்ப வந்து இப்ப இந்த 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 இப்ப வார 46 இதுக்கு வந்து நாவல்ல வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து நீங்க என்னது இதுலயே வந்து கனவிற்கு முறைப்பாடு இருக்குது. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கேந்திர பொன்னம்பலம் சொல்லி கொண்டு ஆனா அவரை கூட சொல்லல என்னென்னு சொல்லிச்சுன்னா அவர்கள் கேட்கலாத அவர்கள் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலுக்குள்ளால வந்து ஐசிசி கொண்டு வரணும்னு சொல்லி சொன்னால் அது உண்மையில வந்து நாங்கள் அறிவில்லாத ஆக்கள் வைங்களேன். உண்மையில செக்யூரிட்டி கவுன்சிலால வந்து எப்படி கொண்டு போக முடியும் என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்கிறோம். ஏன்னு சொல்லி சொன்னா அதுக்கு சைனா இருக்குது, ரஷ்யா இருக்குது. அந்த வீட்டோ பவரை பார்த்து நிராகரிச்சு விட்டால் எப்படி வந்து நாங்க அதை கொண்டு போறது? அப்ப என்ன ஒரு அடிப்படையில வந்து மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம். அப்ப என்னன்னு சொல்ல இன்னைக்கு வந்து ஐசிசி கொண்டு போகணும்னு சொல்லி சுதந்திரம் சொல்லுது எல்லாம் சொல்றோம். ஆனா இங்க வந்து கனவேர் வந்து ரிபிளையை வந்து கொண்டு போங்க ஏன் அப்படி போனவ என்னது போனவ கால சொல்லிச்சுனால் ஒரு தெளிவுபடுத்துறதுக்கு ஒரு தலைமை இல்லை. அப்ப அந்த ரிபிளையை சரி போறதுக்குன்னு சொல்லிச்சுன்னா அதுக்கான எவிடன்ஸ்கள் இப்ப எங்களுக்கு 2019 இருந்து வந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் போன எவிடன்ஸ்கள் வந்து வந்திருக்குது. அதை வந்து சொல்லி கேட்டா சொல்லினா அது வந்து ஓஎஸ்சிலுக்கு கொடுத்த ரிப்போர்ட் வந்து செல்லுபடியாகாது. இதுக்கு அதை வந்து திருப்பி வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் செய்ய வேணும்னு சொல்லி சொன்னால் இவ்வளவு காலம் வந்து இந்த தமிழ் மக்களுக்காக போராட்டம் அமைப்பிட்ட ஒரு அறிக்கையும் இல்லையா, ஒரு புறப்ப எவிடன்ஸும் இல்லையா. எனக்கு திருப்பி அறிக்கையை தயாரிச்சு அங்க போய் பார்த்தால் இப்பவே ஏற்கனவே எல்லாம் அழிஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க. இனி வந்து இப்ப தேடி பிடிச்சு எங்களை தமிழ் மக்களுக்கு நீதி கிடைக்கிறதுன்ற சொல்லி சாத்தியமாகுமா என்றதை நான் கேட்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தமிழர் தான் தமிழ்ல தாயம். வணக்கம். நான் இதுக்கு 2 கருத்து சொல்லலாமா மணிவண்ணன்? சொல்லுங்க, சீக்கிரமா சொல்லுங்க. நான் 30 ஸ்லோகனுக்கு போவேன். ஒன்று வந்து அந்த காணால் போனவர்கள் அந்த சம்பந்தமாக அந்த குற்றவாளிகள் சட்ட ரீதியாக காப்பாற்றுறதுக்காகத்தான் இலங்கை அரசாங்கம் முயற்சி செய்தது. அதைத்தான் ஐக்கிய நாடு சபையில நியூயார்க்கில் நடந்த இதில் சிறிசேனா கூட போய் சொல்லியிருந்தால் தங்களுடைய இராணுவம் நல்ல இராணுவம் என்பதை அவர் அங்கே போய் குறிப்பிட்டிருந்தார். மற்ற அதை விட நான் இப்ப தற்சமயம் ஒரு செய்தியை சொல்லலாம் நினைக்கிறேன். 14 தேதி இந்த மாசம் இந்த வருஷம் இன்டர்நேஷனல் ஐக்கிய நாடு சபைக்கு அதாவது இலங்கையில வந்து நீதி கிடைக்காது, ஆகவே ஒரு பொறுப்பு குரலும் ஒரு இதை ஐக்கிய நாடு சபை செய்ய வேண்டும் சர்வதேச விசாரணை என்பதை அவர்கள் வலியுறுத்தி இருக்கின்றார்கள். இன்டர்நேஷனல் அக்கௌண்டபிலிட்டி மெக்கானிசம் டு கண்டினியூ அந்த மாதிரியான ஒரு இதை விட்டுருக்கிறார்கள். அதே போல நான் அதிகமாக பிரித்தானியாவும் அந்த நிலைப்பாட்டில் தான் இருக்கும் என்று கருதுகிறேன். ஆனால் இன்று நாங்கள் செய்ய வேண்டியது வந்து இந்தியாவையும் இதுக்கு உடன்பாடாக செயல்படுத்த முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஏன்னா இந்தியாவும் அந்த பிராந்தியத்தில் ஒரு முக்கியமான நாடு. ஆகவே அதுக்கான அழுத்தத்தை தமிழ்நாட்டில் மட்டுமில்லை மற்ற மாநிலங்களும் கொடுக்கக்கூடியதாக தமிழ்நாட்டில் உள்ளவர்கள் செயற்பட வேண்டும் என்று இந்த வானொலியூடாக கேட்டுக்கொண்டு எனது கருத்தை நிறைவு செய்கின்றேன். சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி. நிச்சயமாக. சரி அம்பிகை, ஒரு கால் அந்த IIIM பற்றி ஒரு கால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி விடுங்க. ஜே வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டா நிற்கிறார். அதுல IIIM நீங்கள் ஏன் கோர்றீங்கள்? முக்கியமாக அவர் சொல்றார் என்னென்னு சொன்னால் நீங்க IIIM கோர்றது ஐசிசிக்கு போகாமல் அது இதுல கணக்கு ஏன் அதை நாங்கள் இப்ப இன்சிஸ்ட் பண்றோம்ன்றதை ஒரு கால் தெளிவுபடுத்தி விடுங்க. வணக்கம். இதுல ஜே சொன்னதுல அவர் அந்த கருத்துல சொன்ன மாதிரி தெரியல. ஆனால் அவருடைய மன அழுத்தங்கள் இது ஒவ்வொரு தமிழர்களுக்கும் இருக்கிறது. இவ்வளவு நாளும் கொடுத்த நாங்கள் தானே எவிடன்ஸ் கொடுத்த நாங்கள் தானே, அவர் தெளிவாக OASLக்கு கொடுத்தது அது போதாதா என்று இதுகள் கேட்டவர். ஒரு தெளிவுக்காக என்ற சிற்றறிவுக்கு தெரிந்ததை நான் சொல்றேன். என்னண்டா இப்ப கான்சென்ட்ரேட் OASLக்கு கொடுத்த ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து அது வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் a facts finding reports.
அங்க என்ன நடந்தது, எவ்வளவு நடந்தது, அப்படியானது. அது வந்து இப்ப ஒரு மீட்டிங்ல கனா தெளிவா விளங்கப்படுத்தி இருந்தார். என்னண்டா OSL ரிப்போர்ட்ன்றது வந்து இப்போ ஒரு போலீஸ் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனை தொடங்குற மாதிரி. அது நீங்க உங்களை அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு முதல்ல அவர்களுக்கு தேவையான ஒரு மினிமம் இன்ஃபர்மேஷனை தான் அவை எடுப்பின. ஆனால் இந்த IIIMக்கு கொண்டுறது வந்து ஒரு ஒரு பேரிஸ்டர் என்ன ஒரு கிரிமினல் சொலிசிட்டர் வந்து வச்சிருந்து தெளிவாக ஒவ்வொரு டீட்டெயில்ஸா என்ன நடந்தது, எப்ப நடந்தது, இது ரெண்டு ஃபேக்ட் ஃபைண்ட். அது வந்து ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் இல்லை, அது ஒரு டீட்டெயில்டு எவிடன்ஸ். அதாவது ஒரு கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒரு சாட்சி முறை. அப்ப தமிழர்கள்ல எல்லாரும் அதே அளவுக்கு எடுத்திருக்கிறாண்டால் சிலருக்கு எடுபட்டது. இப்ப எங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்குள்ளாலேயே சிலருக்கு வந்து அவ்வளவு டீட்டெயிலாக வந்து எடுபட்டது. நாங்கள் மீடியால வந்து எவ்வளவு என்னது எப்படி என்றதை வந்து நாங்கள் இப்ப சொல்லவே இயலாது, சொல்லவும் கூடாது. அப்ப ஆனால் பெரும்பாலானோர் வந்து OSL டைம்ல முக்கியமாக அந்த காலகட்டத்துல எழுதிட்டு அது BTFல இருக்கே ஆகட்டும் இப்பவாகட்டும் வந்ததுகள் வந்து அந்த முதல் இப்ப ஒரு போலீஸ்கிட்ட கொடுக்குற ரிப்போர்ட் மாதிரி தான். நீங்கள் எழுதி ஒரு இன்சிடென்ட் என்ன நடந்தது, இப்படி நடந்தது, இதுக்கு வந்து எடுத்து தாங்கொண்ட ஒரு முறையீடு கொடுத்தது. அதை வைத்துக்கொண்டு இன்னும் சில QC மேல அல்லது பாரிஸ்டர்ஸ இப்படியான ஆட்களை வைத்து டீட்டெயில் ரிப்போர்ட் வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு சிலர் மூலமாக. அதுகள் வந்து போதும் எந்த கோர்ட்டுக்கும் போறதுக்கு. ஆனால் அது எந்தெந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எடுத்ததோ அவர்கள் வைத்திருப்பார்கள், அவர்கள் தான் கொடுக்கணும். இப்ப இந்த IIIM நாங்கள் கேட்கறதுக்கு வந்து பல காரணம். ஒன்று, இப்ப நடக்க போற UN ஹியூமன் ரைட் கவுன்சிலை டார்கெட் பண்றது. அப்ப UN ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில்ல நாங்க வந்து அப்ப கடையில போய் சப்பாத்து வாங்க போகலாது. அப்ப UN ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில்ல அவைட்டு என்ன கேட்கலாம், உடனடியாக அவை என்ன செய்யலாம், அவைக்கு இருக்கிற பொறிமுறைகள் என்ன என்றதை நோக்கிக்க இந்த IIIM வந்து ஏற்கனவே மியான்மருக்கு கொடுத்தபடியால் சிரியாக்கும் செய்தவ மியான்மருக்கும். ஆனா சிரியாக்கு செய்தது ஜெனரல் அசம்பிளி, ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில் இல்ல. அப்ப ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில் வந்து மியான்மருக்கு செய்தபடியால அத மாதிரி ஒன்று சொல்றோம். என்னடா நீங்க ஏற்கனவே செய்திருக்கிறீங்க, அத மாதிரி செய்யுங்க. இதுல என்னென்றால் இப்ப நீங்கள் அது இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு போனா என்ன, இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்ன்றது ஐக்கிய நாடு சபையோட இன்னொரு அங்கம், இன்னொரு பாடி. அவர்களை அங்க வந்து தனி நபர்களைத்தான் கன்விக்ட் பண்ணலாம். அதாவது இப்ப உதாரணத்துக்கு கோத்தபாயா, மஹிந்தா இப்படியான போர்க்குற்றம் புரிந்தவர்களை நாங்கள் வந்து கொண்டு போகலாம். தனி அது தனி நபர்களை வந்து கன்விக்ட் பண்றதுக்கு தான் இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட். இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்ன்றது வந்து நாடுகளை கொண்டு போறதுக்கு. அப்ப அதுக்கு ஒரு நாடு தேவை, ஒரு ஸ்டேட் தேவை இத கொண்டு போறதுக்கு. மன்னிச்சு கொள்ளுங்க, உங்களோட கேள்வி இருக்கிற இதுதான் ஒரு எங்களுடைய விளக்கத்துக்கு ஆகிட்டு நான் கேட்கிற முடியும். உங்களை தாழ்த்துறதுக்கோ அல்ல யாரையும் புண்படுத்துறதுக்கான கேள்விகள் இல்லையா? தயவுசெய்து என்னதான் ஒரு விளக்கத்துக்கு ஆகிட்டான். இப்ப நீங்க சொல்றீங்க ஐயா, நான் ஒருக்கா இந்த நீங்க ICC ஏன்ன்றத சொல்லி முடிச்சா பிறகு கேக்குறீங்களா? சில நேரம் அதுல உங்களுக்கு அந்த விளக்கம் வரக்கூடும். அது போயிட்டு கடந்து போயிட்டு அதான் கேட்டேன். இல்ல என்னன்னா நான் இப்ப முதல்ல 3 இது சொன்னேன்னா, இப்ப ICCக்கு நாங்க
ப்ரிப்பேர் பண்ண போற பண்டில் வந்து நாங்கள் கேட்கிற பண்டில் வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஸ்டாண்டர்டில் அவ ப்ரிப்பேர் பண்ணிமின. அப்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பண்டில் இப்ப கனவேர் ஒன்று எங்களுக்கு மறதி வருது, ஞாபகம் இல்லாமல் போயிடும். சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் காலம் போய்க்க டீட்டெயில்ஸ் எங்களுக்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும். ஏனென்றா அந்த அளவுக்கு போய் இந்த இதுல இருக்கு. மற்ற நேரம் மற்ற இப்ப எனக்கு அடிச்சவன் என்ன உடுப்பு போட்டிருந்தான் என்ற இப்படியான சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து இல்லாமல் போயிடும். மற்றது கனவே செத்துட்டினம் இப்ப இல்ல. அப்ப இதுகள் எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் தனிப்பட்ட முறையில எடுத்து வச்சிருந்தோம் என்றால் அதை எல்லா கோர்ட்டுக்கும் பாவிக்க இயலாது. ஆனால் இப்ப யுஎன் வந்து அதை எடுத்து வைத்திருக்கீங்க என்ன நடக்கும் என்றால் அது உலகத்திலே எந்த கோர்ட் எந்த இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஒரு கிரிமினல் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்று போனாலும் அல்லது ஒரு தனிநபருக்காக போனாலும் அந்த பண்டில வந்து நாங்கள் வந்து பாவிக்கலாம். இது ஒரு சிம்பிளா நான் சொல்றேன்டா, நீங்க ஒரு அசாலம் கேஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கடா, முதல்ல உங்களுடைய ஒரு லோயரை வச்சு நீங்க உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை வடிவா எழுதி ரெடியாக்கி வச்சுட்டீங்கடா உள்ள ஆதாரங்கள் எல்லாத்தோடையும். அதுக்கு பிறகு நீங்க எந்த கோர்ட்லயும் கொண்டு போய் கொடுக்கலாம். அத மாதிரி தான் இந்த IIIM. அப்ப இதுக்கு இது கேட்கறதால மற்றதுகள் இல்லை என்று அர்த்தம் இல்லை. இது வந்து முதல் படி. இதை வச்சுக்கொண்டுதான் எல்லார்ட்டையும் போகலாம். மற்றது இது வந்து செய்யக்கூடியது யுஎன் ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில். நாங்கள் இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு போகணும் என்றால் அது வந்து நாங்க கேட்க வேண்டிய ஆளே வேற, ஆர்கனைசேஷன் வேற. அப்ப அதை நாங்க கேட்க கூடான்னு சொல்லல, அதையும் கேட்கணும். இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸுக்கும் போகணும். ஒரு புது பொறுமுறை செய்யுங்கன்றதையும் கேட்கணும். நான் வந்து எந்த 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 கதவையுமே மூடக்கூடாது. அக்கௌண்டபிலிட்டின்னு வரைக்கே இது மூடப்படவும் கூடாது. ஆனால் இப்ப என்ன நடக்குது, இந்த நேரத்துல நாங்கள் எதை செய்யணும் என்றதுலதான் இந்த அடிப்படையில தான் இந்த 250 ஆர்கனைசேஷன்ஸும் இதோட போனது. இந்த ஆர்கனைசேஷன் தொடங்கியும் எல்லா கோரிக்கைகளும் இருந்தது. இந்த ஐசிஜே இருந்தது, இந்த பட்டியலை எல்லாத்தையும் நிறைய எல்லாம் இருந்தது. ஆனால் அதை சுருக்கி ஒன்றோட நிக்கிறதுக்கு வந்ததுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து நாங்கள் யார கேட்கிறோம், எந்த நேரத்துல கேட்கிறோம், உடனே அதுவும் எங்களுக்கு இருக்கிற நேரம் குறைவு. அந்த நேரத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன, மீதி வந்து தொடர்ச்சியாகத்தான் ஒரு கேட்டுக்கொண்டு இருக்கணும்ன்றது உண்மை. அது கேட்கவும் வேணும், கட்டாயம் கேட்போம். ஜே இப்ப சொல்லுங்க ஐயா, உங்களுக்கு என்ன இதுண்டு? ஓகே, நான் என்னென்றால் இப்ப வந்து நான் அந்த இது ஐசிசி கொண்டு வரதான் இன்னும் ஐசிஏக்கு தான் ஐசிசிக்கு கொண்டு வரது பாருங்க. முதலாவது நீங்க சொன்னீங்க வந்து இப்ப எவிடன்ஸ் வந்து நீங்க அது வந்து ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் நீங்க IIIMல வந்து நீங்க ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ண போறீங்க சொல்றீங்க. என்னன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து நீங்க கொண்டு வர போறீங்க. அதே இது நான் இல்ல பன். ஓகே, இல்ல நான் உங்களை சொல்லல. இது வந்து கொண்டு வர போறது யாருண்டா, யுஎன் ஹியூமன் ரைட் கவுன்சிலால ஒரு ரெசல்யூஷன் கொண்டா பிறகு அதுக்குண்டு ஒரு பாடி இதாண்டு அவதான் செய்ய போயின. அப்ப இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் இதை செய்ய போயின. இது நானும் நீங்களும் அல்லது சும்மா ஒரு கிரிமினல் அல்லது ஹியூமன் ரைட்ஸ் லோ படிச்ச ஒரு ஆள் செய்யற இல்ல. நான் என்ன கேட்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால், ஓகே ஐசிசிக்கு நீங்க போறதுக்கு நீங்க சொல்ற விஷயங்கள் ஓகே, அது நாங்க போர் குற்றவாளிகளை கொண்டு பிடிச்சு செய்யறது அது வந்து ஓகே, நான் ஏற்றுக்கொள்றேன். அதுல வந்து நீங்க உங்களுக்கு தெரியும், எங்களுக்கு சேனல் 4 எவிடன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நான் சொன்னப்படி நீங்க சொல்லுங்க, சேனல் 4 எவிடன்ஸ் அதிகாரபூர்வமாக வந்து அது சாட்சியம் என்று சொல்லி நிரூபிக்கப்பட்டது. அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியும், ஐரிஷ்ல நடந்த சம்பவம் டாபின் என்று சொல்லி, அதான் பிரம்மன் சொல்லி அந்த இதுல ஐரிஷ் கேமில் நடந்த ஒரு கேஸ் நடந்தது, ஒரு 2 ட்ரிபியூனல் நடந்தது. அதுல வந்து தமிழ்
தமிழர்களுக்காக நடந்த இனப்படுகொலை என்று நிர்வகிக்கப்பட்டது. அந்த ஆவணங்கள் அங்க எடுக்க முடியாதா? அதுக்கடுத்தது வந்து என்னென்னு சொல்ல ஒரு பொருங்கோ, அதுக்கடுத்து OSL சொல்லி நீங்க சொல்லுவாருங்க. எனக்கு முதலே தெரியும் அந்த அறிக்கைகள் வந்து ஒரு காலம் வந்து ஒரு காலத்துக்கு பிறகு இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி இந்த யூஎனுக்குள்ள வேலை செய்த இத்தனை அமைப்புகளுக்கும் தெரியாதா இது வந்து இப்படி நடக்கும்னு சொல்லி. அப்ப அந்த யூஎன்ல வந்து யூஎன்ல வந்து ஏன் நாங்கள் ஒரு அப்டேட் பண்ணல உலக காலத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு நடந்த எவிடன்ஸ் பிறப்ப சாட்சியங்களை வந்து ஏன் ஹியூமன் ரைட்ஸ்ல வந்து அப்படி பதியப்படையில உலக காலத்துக்கு 10 வருஷத்துக்கு மேல ஒன்று. அதுக்கு அடுத்தது இப்ப அப்படி போன சொல்லி சொன்னா திருப்பி வந்து பண்ணி எங்களுக்கு என்ன ஒரு IIM நாங்க திருப்பி ரிவர்ஷன் கேட்டாலும் அதுவும் ஒரு கால கொடுப்பன வேற தான் வரப்போகுது. அவன் டக்குன்னு இன்றைக்கு தர போறது இல்லை. அது ஒரு 3 years 4 years அப்படி ஒரு கால கொடுப்போம். அதுக்கு அவங்க வந்து எங்க நாட்டப்படுதா எங்க ஆதங்கம். அதுக்கு அடுத்தது என்ன உண்டு ICJன்னு சொல்லி நீங்க போறீங்க, வரவேற்கத்தக்கது. ICJல வந்து நீங்க சொன்னீங்க 2 நாடுகளுக்கு இடையில 2 நாடுகளுக்கு இடைப்பட்ட என்று சொல்லி சொன்னால் உண்மையில வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது அன்றைக்கு நான் ஒரு 11 போட்டேன் உங்களோட பார்த்துட்டு போர்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் அது இருக்குது. அதோட வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ICJல வந்து ஒரு எண்ணம் வந்து இதுவரைக்கும் யாரையும் வந்து இனப்படுகொலை செய்த ஒரு நாட்டையும் வந்து சொல்லல. ரோஹிணிய மக்களுக்கு கிடைச்ச என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா அது ரோஹிணிய மக்களையே வந்து என்ன செய்யணும், அந்த நாடு வந்து சொந்த நாடு ஏக்க மறுத்ததால வந்து கம்பியா வந்து அந்த நாட்டை எடுத்து இப்ப அமெரிக்கான சப்போர்ட்டு கூடாக ஒரு பின்மோ மறுமோ சப்போர்ட்டு கூடாக வந்து அதை எடுத்து கையெடுத்து கொண்டது. ஆனா அதுல வந்து இது வரைக்கும் இனப்படுகொலை என்றது நடைபெற சொல்லவும் இல்லை கொள்ளவும் இல்லை. இப்ப வந்து நான் இதுல வந்து பாக்குறேன் இந்த ICJல வந்து போர்டர் எங்களுக்கு தெரியாது, போர்டர் எங்களுக்குள்ள வந்து போர்டர் சொல்லி போர்டர் இருக்குது என்று தெரியும். எங்களுக்கு தெரிய வேணும் என்னன்னா யார் சொன்னது ICJல கொண்டு போகல. வெப்சைட்ல ஒன்றுலயும் இல்லை. நீங்க எல்லாம் சொல்றீங்க வெப்சைட்ல இதுக்காக பாருங்க சொல்றீங்க, தேடி பார்த்துட்டேன். சரியா படியா கேளுங்க. என்ன சொன்னா உங்களை நான் சொல்லல, உங்களுக்கு தெரிஞ்சா எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி இருக்கோம் சொல்லி நான் வந்து அதை தேடி அதுல பாருங்க நாங்க தேடி காலேஜ் போனோம். சரியா அதுல ஜெனசைட்னு சொல்லி இல்லை. ஆனால் ICJல கிடக்குது ஜெனசைட் நீங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணலாம்னு இருக்குது. அப்ப இங்க வந்து மக்களுக்கு ஒரு நேரடி சொல்லுங்க ICJ சொன்னா ஓகே அது தெளிவுபடுத்த ஒரு தரம் வந்து இது வரைக்கும் கரைபேட் அடிச்சு கேட்டோம். ICJக்கு போறதுக்கு இனப்படுகொலைன்னு சொல்லி போறதுக்கு எந்த சாட்சியம் எந்த வெப்சைட்ல இருக்குது, எந்த கேஸ்ல இதுல இருக்குது விளங்கப்படுது. நான் உங்களை சொல்லலையா, உங்களை நான் நான் யாரையும் சொல்லல. இது வந்து மக்கள் தெரியப்படுது. என்ன சொன்னா இது வந்து ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்ப நான் எந்த ஒரு நோய் அறிவின்படி இப்ப நீங்க என்ன செய்யறீங்க ICJக்கு நீங்க போன் வைங்களா கொண்டு என்ன செய்யறீங்க கேஸை கொண்டு கொடுக்குறீங்க. அவர்கள் காசுக்கான ஓகே கொண்டு வாங்க நான் ரிசர்வ் பண்ண சொல்லி போவினோம். போயிட்டு ஒரு மிடில் ஒரு பாட்டுல வந்து இல்ல இந்த கேஸை கொண்டு போயிடலாம் வந்துட்டா நாங்கள் இல்லை நம்ம வந்து ரோட்ல நிற்கணும். உட்கூட்டியே தெரிவதற்கான பதிலத்தான் நாங்க உங்கள்ட்ட கேட்கிற முடியும். நாங்க வேற உங்களை தாழ்த்துவதற்கான பதிவும் இல்லை. நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கு சொல்ல போனால் ஒவ்வொன்றா நான் இதுகள் சொல்ல முதல் சொல்றேன். நான் ஒரு மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் என்ற முறையில தான் சொல்றேன். எனக்கு வந்து லோ டிகிரி இல்லை. சரியா நான் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல எக்ஸ்பர்ட் என்று நீங்கள் வந்து கருதக்கூடாது. ரைட். ஆனால் நான் பேசிக்கா ஒரு டான்ஸ் டீச்சர், அக்கௌண்டன்ட், சயின்ஸ் டிகிரி வச்சுக்கொண்டு ஆனால் முள்ளிவாய்க்காலுக்கு பிறகு மனித உரிமையை பற்றி படித்தேன். அதுக்கு பிறகு இதுல வேலை செய்து அதுல இருந்து என்ற அறிவுக்கு நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறேன் ஐயா. இதுல என்னண்டா OSL கொடுத்த நேரங்கள்ல நாங்கள் வந்து முதல்ல எங்களுக்கு நடந்ததுகளை நாங்கள் கவர்மெண்ட் கால் பண்ணது UN கால் பண்ணிக்க நாங்கள் குடுக்காட்டில் நாங்கள் எதுவுமே இப்ப இன்றைக்கு கொடுத்தபடியால் தான் இத்தனை ரெசல்யூஷன்ஸ் வந்து வந்திருக்குது. அது இவ்வளவுதான் வாட்டர் டவுன் பண்ணி ஒரு உப்புச்சப்பு இல்லாமல் இருந்தாலும் இன்றைக்கு ஒரு பேசு பொருளாக வந்ததுக்கு காரணம் நாங்கள் கொடுத்தது. அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா உள்ள ரெப்பிட்டுவா அங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே நாங்கள் UNக்கு குடுபடி இல்லை. அதுக்கு
பல காரணங்கள் இருக்கிறது. என்னென்றால் இப்ப ஓஎஸ்எல்லுக்கு கொடுத்ததை நாங்கள் அப்படியே கொண்டு போய் கொடுக்க இயலாது. தனிநபர்கள் அல்லது தனிநபர்கள் ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்கு இது அங்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் என்று சொல்லி கொடுத்திருந்தா ஒரு கருத்தை சொல்லி போட்டு விட்டுட்டேன். 2 செகண்ட் மணிக்கணும் கொடுக்கறதுக்கு சொல்லலாமா? சொல்லுங்க. ஓ, இனப்படுகொலை என்று சொன்னதை திட்டமிட்டு செய்தது என்றதை நாங்கள் நிரூபிக்க முடியாதுதான் சிலருடைய கருத்தா இருக்குது. ஆனால் அதுக்கான ஆதாரங்கள் இந்த ஐக்கிய நாடு சபையிலும் இருக்குது, இந்த அரசுகளிடம் இருக்குது, எங்களிடமும் இருக்குது. குறிப்பாக சொல்ல போனால் இலங்கை அரசாங்கம் என்ன மாதிரி திட்டமிட்டு செய்தன்னு சொன்னால், இப்ப உதாரணத்துக்கு அந்த கோவில்ல போய் இருக்க சொல்லி போட்டு துண்டு பிரசுரங்கள் போட்டுட்டவங்க, அது பாதுகாப்புன்னு சொல்லி போட்டு, அப்ப அந்த பாதுகாப்புன்னு சொல்லி போட்டு அதே இடத்துல கொண்டு போட்டது வந்து ஒரு திட்டமிட்ட கொலை. இப்ப உதாரணத்துக்கு நவாலி தேவாலயம் நெல்லியடி கிட்ட உள்ள ஒரு கோவில் பாடசாலைக்கு மேல போட்டது. இது முதலே எல்லாம் தயார்படுத்திட்டு அந்த அங்க திட்டமிட்ட அந்த திட்டமிட்ட கொலைன்றதை. மற்ற இன்னொரு முக்கிய விஷயம், அந்த கடைசி நேரம் பாதுகாப்பு வலயம் என்று இலங்கை அரசாங்கத்தாலே அறிவிக்கப்படுற இடங்களுக்கு மக்கள் போய் முடிய அதே இடங்களுக்கு எரிகணை வீச்சு தாக்கி குண்டு தாக்குதல் தாக்கி செய்தது அது அவையோட திட்டமிட்ட ஒரு கொலை. அவ இது வந்து இனப்படுகொலை. அதுக்கான ஆதாரம் அதுதான். அப்ப மற்றது வந்து இது என்ன வைத்தியசாலை என்று தெரிஞ்சு கொண்டும் அந்த வைத்தியசாலைக்கு மேல குண்டு போட்டது அது போர்க்குற்றத்துக்குள்ளேயும் பெறும், இந்த இன அழிப்புக்குள்ளேயும் பெறும். இதுக்கு சாட்சியாக ஐக்கிய நாடு சபையின் ஒரு அங்கத்தவரே அந்த பதுங்கு குழியில இருந்து பார்த்ததாகவும் தனக்கு மேல ஒரு உடல் சிதறுண்டு வந்ததாகவும் உடனடியாகவே இலங்கை அரசாங்கத்துக்கும் ஐக்கிய நாடு சபை உறுப்பினர்களுக்கும் அறிவித்ததாகவும் அறிக்கைகள் இருக்கு. அப்ப அங்க இனப்படுகொலை நடந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் பல இருக்கிறது. இன்னொரு இது ஒரு 3வது. இது 4வது, அங்கே உள்ள மக்கள் அந்த கிட்டத்தட்ட 4 லட்சம் மக்கள் வாழ்ந்த பிரதேசத்துல 40,000 தான் இருக்குன்னு சொல்லி இலங்கை அரசாங்கம் செஞ்சிலுவைக்கு அறிவிச்சது. ஏன்னா அந்த உணவும் மருந்தும் 40,000 பேருக்கு தான் அனுப்பப்பட்டது. அப்ப 400 லட்சம் மக்கள் இருந்த இடத்துக்கு 40,000 தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா இலங்கை அரசாங்கத்தின் பதிவுல இருக்கு கிளிநொச்சி மாவட்டம், முல்லைத்தீவு மாவட்டம், மன்னார் மாவட்டங்கள்ல உள்ள மக்களின் எண்ணிக்கை, பதிவில் உள்ள எண்ணிக்கை. நாங்கள் இதை விட இன்னும் கூட அந்த மக்கள் அந்த பிரதேசத்துல இருந்திருக்கிறேன். ஏன்னு சொன்னால் யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து போனவர்கள், கிழக்கு மாநிலத்தில இருந்து வந்தவர்கள், அங்க குடியிருந்தவர்கள். அதுக்கு நான் சாட்சி பதிவு செய்து வச்சிருக்கேன், திருக்கோணாலையில இருந்து வந்த அக்கள் அங்க இருந்ததுக்காக. அப்ப இந்த நிலையில அந்த 40,000 மக்கள் தான் இருக்குன்னு சொல்லி ரெட் கிராஸுக்கு செஞ்சிலுவை சங்கத்துக்கு அவ்வளவு உணவும் மருந்தும் காண, இது ஒரு திட்டமிட்ட கொலை, இன அழிப்பு. இதுக்கு பேர் நாங்கள் இன அழிப்புக்கு ஆதாரம் இல்லைன்னு சொல்றதுல அர்த்தம் இல்லை. ஆனா இதை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ள வேணும். இது சாதாரணமா மக்கள் மத்தியில போக வேணும். உங்களை போல வேலை செய்கிறார்கள், இதில் பற்றி விவரங்களை தேடணும், அதை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும், அதை மக்கள் மத்தியில கொண்டு செல்ல வேணும். நன்றி சந்தர்ப்பத்துக்கு. அண்ணா, இப்ப நீங்க சொல்ற இப்ப கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றேன் அண்ணா. சரியா? இனப்படுகொலைக்கு ஆதாரம் இல்லைன்னு ஒருத்தருமே சொல்லல. வேணுமெண்டா சுமந்திரன் சொன்னதை நாங்க இங்க பேசு பொருளா எடுக்கவும் இயலாது. தெரியாதவே சொல்லிச்சுனோம்டா அதுக்கு இது இல்லை. இப்ப நான் கேட்டதுக்கு நான் பதில் சொல்லி கொண்டிருந்தேனா. அப்ப கேட்டது 4-5 கேள்வி. அதுல முதலுக்குத்தான் நான் பதில் சொல்லி கொண்டிருந்தேன். அப்ப ஓஎஸ்எல்லுக்கு கொடுத்ததுகள் அது பாவிக்க இயலாதோ, ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்கு தெரியாதோ, இது கொஞ்ச காலம்தான் இருக்கும். ஏன் அப்ப அங்க கொடுத்தது, அல்லது அதை ஏன் மேற்கொண்டு போதிய ஆதாரங்களை இன்னும் கொடுக்க இல்லை என்றதுக்கு. அப்ப முதல்ல நாங்கள் இதை கொடுக்கணும். அவ கால் பண்ண உடனே இதுல மணிவண்ணன் நிக்கிறீங்கள், அந்த ஓஎஸ்எல் டைம்ல இரவு பகலாக இருந்து வேலை செய்து அது எல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் கொடுத்தது. அப்ப அது உண்மையாக
அதோட எஃபெக்ட் அது நாங்க மட்டும் கொடுக்கல, உலகத்துல உள்ள அத்தனை தமிழாக்கள் நேர கொடுத்தது, ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கொடுத்தது, எல்லாம் கொடுத்தது. அதுல அந்த ஒரு கொடுத்த இடத்திலேயே ஒரு கணிசமான அளவு போ அந்த ஈவன் ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் இனிஷியல் இதுக்கே போதாது, அதாவது சாட்சி போதாது, எவிடன்ஸ் போதாது என்று வந்து அவை எடுக்க இல்லை. ஏனென்றா ஒவ்வொரு கோர்ட்டுக்குள்ள போகிக்கையும் ஒவ்வொரு பொறிமுறைக்கும் எவிடன்ஸ்ன்றது தேவை. நான் வந்து கத்தலாம், குளறலாம், எல்லாம் செய்யலாம், எவிடன்ஸ் இல்லாட்டில் அவர்கள் எடுக்க மாட்டார்கள். அப்ப அந்த அது செய்ததால தான் திருப்பி இவ்வளவு ரெசல்யூஷன்ஸ் வந்தது. மற்றது யுஎன் ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில்ல வந்து இது செய்வினா. இதே நேரத்துல இப்ப ஸ்பெஷல் ரெப்புட்டுவாஸ், ஒவ்வொரு ரெப்புட்டுவாஸ் இருக்குது. இப்ப டோர்ச்சருக்குண்டு ஒரு ரெப்புட்டுவா இருக்குது, அத மாதிரி சிறுபான்மையருக்குண்டு ஒரு ரெப்புட்டுவா இருக்கு, மற்றது இண்டிஜினஸ் பீப்புளுக்கு இருக்குது. அப்ப இந்த இடங்கள் எல்லாம் இது நேர ஒரு ரெப்புட்டுவா நேர ஐ திங்க் இந்த சிறுபான்மையினர் வந்த இடத்துல அவர்கிட்ட கேட்ட நேரம், அப்ப நாங்கள் சிறுபான்மையினர் இல்லை, நாங்கள் வந்து இண்டிஜினஸ் பீப்புள் தமிழாக்கள். ஆனால் எல்லார்ட்டையும் நாங்கள் வந்து குடுக்குறதுல பிழை இல்லை, எங்களுக்கு நடக்கிறத நீங்க 10 பேரும் போய் நீதிக்கு கேளுங்கோன்றது கேட்கறதுல பிழை இல்லை. அப்ப டோர்ச்சர் பண்ணப்பட்டவ நான் டோர்ச்சர் பண்ணான்னு டோர்ச்சர் இது ஆக்களுக்கு கொடுக்கணும், பிறகு இண்டிஜினஸ் பீப்புளுக்கு கொடுக்கலாம், என்னது சிறுபான்மையினருக்கு கொடுக்கலாம். எனக்கு இப்படி தமிழர்ன்றபடியாக, ஏனென்றால் இண்டிஜினஸ் பீப்புளும் சிறுபான்மையினராக இருந்தால் சிறுபான்மையினர் இதுக்குள்ளால கொண்டுரலாம். அப்ப ஆனால் சிறுபான்மையினருக்குள்ள வந்து இந்த ஜெனிசைடு அவைக்கு ஒரு தனி நாடு வேணும்ன்ற இது இல்லை. ஆனால் அது வந்து இண்டிஜினஸ் இதுக்குள்ள இருக்குது. அப்ப இப்படியான இது, ஆனா அவர்களுக்கு குடுபடை இல்லை. அது குடுபடாததுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்றால் இவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இப்ப ஓஎஸ்எல் வந்து பப்ளிக்கா இந்த காலகட்டத்துல இந்த 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 காலகட்டத்துல நடந்ததையே மட்டும் நாங்க விசாரிக்க போறோம் தாங்கொண்டு பப்ளிக்கா கால் பண்ணது. ஆனா மற்றதெல்லாம் வந்து பெர்மனன்ட் இப்ப மற்ற பாடிஸ் எல்லாம் பெர்மனண்டா யூஎன்ல இருக்கிற பாடிஸ். அவை வந்து தாங்களாக அவைக்கு முன்னால கண்ணுக்கு முன்னால ஒரு கொலை நடந்தாலும் ஒரு சம்பவம் நடந்தாலும், இப்ப ஆர்மோமனா சொன்ன அத்தனையும் உண்மை. இனப்படுகொலை என்ற இந்த உலகத்துல தெரியாதவங்களே இல்லை, நடந்தது. ஆனால் அவர்கள் தொடமாட்டின, ஏனென்றா அவைக்கு ஒருத்தரும் கொண்டு போய் அதை கொடுக்கல, சாட்சிகளை கொடுக்கல, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல. இது வந்து இப்ப நீங்க கார் ஆக்சிடென்ட் படிக்க போலீஸ் வந்து நின்றாலும் இங்க வந்து போலீஸ் உடனே வந்து அதுல வந்து வந்து கேட்கும் என்ன நடந்தது. நீங்கள் முறையீடு செய்யாட்டி, அந்த சம்பந்தப்பட்டவை ஒருத்தர் முறையீடு செய்யாட்டி போலீஸுக்கு பவர் இல்லை. ஆனா இங்க போலீஸ் வந்து ப்ரோஆக்டிவாகும், தானாக போயும் அதை வந்து செய்யும். ஆனால் ஐக்கிய நாடு சபையில உள்ள பாடிஸ் வந்து அவ வந்து ரியாக்டிவ் தான், உங்களுக்கு அவைக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதான். இதுகள் எல்லாமே வந்து ஐக்கிய நாடு சபையில உள்ள ஃப்ளோஸ், சரியா? அதாலதான் இன்ஃபேக்ட் ஐக்கிய நாடு சபை எங்க முதல் தொடக்கத்திலேயே பிளவிட்டேன்டா, they have something called responsibility to protect. மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு இது இருக்குது, R2P என்று சொல்றது, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ப்ரொடெக்ட். அவர்கள் அதையே தவறினவர்கள். இது நினைப்படுகளை நடக்க இத்தனை எல்லா நாட்டிலையும் கொந்தளிச்சு நாங்கள் வந்து இதை செய்யுங்கொண்டு கேட்க செய்ய தவறினவன். எல்லா நாடும் சேர்ந்துதான் இதை இனப்படுகொலையும் செய்தது. அப்ப எங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து இவர்களை வச்சுதான் நாங்கள் செய்ய வேணும். இப்ப அடுத்த கட்டமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி சேனல் 4ல வந்து எல்லாம் வீடியோ எவிடன்ஸே இருக்குது, சுட்டு கொண்டது அதுகள் எல்லாம்.
அது மட்டும் போதுமான்னு சொன்னால் நிச்சயமாக இல்லை. அத மாதிரி பீப்புள்ஸ் ட்ரிபியூனல் வந்து இப்ப ஐலாண்ட்ல அங்க எல்லாம் நடந்தது வந்து அது வந்து பீப்புள்ஸ் ட்ரிபியூனல். அந்த எவிடன்ஸ் வந்து சில கோர்ட்ல வந்து அத வந்து ஓமுன்னு சொல்லிவினம், சிலதுல வந்து ஏற்க மாட்டின. ஆனால் அது மட்டும் போதுமாண்டால் நிச்சயமாக இல்லை. ஏனென்றா அவையிட அப்ப அவைக்கு கொடுத்த எவிடன்ஸ்கள் கூட இப்ப கிட்டத்தட்ட இந்த ஓஎஸ்எல் எவிடன்ஸ் மாதிரி தான். அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் அநேகமானதுக்கு இருக்காது. அப்ப அதாலதான் அது ட்ரிபியூனல்ல வந்து நீங்கள் வந்து ஓஎஸ்எல் கொடுக்கலாது, அது வந்து ஒரு அறிக்கை கொடுக்கிறாது, அது சாட்சி தான் கொடுத்தது வழிய. அதுல வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஓஎஸ்எல் மாதிரி கொடுத்த அறிக்கை இல்ல அது. அந்த இல்ல இப்ப ஒவ்வொரு ஆக்களும் போய் சொன்னது அதுல வந்து அதான் நான் சொல்றேன். இப்ப ஓஎஸ்எல் ஸ்டாண்டர்ட் இப்ப அதுலயும் சிலது வந்து ஓஎஸ்எல் ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் இருக்கு ஐயா, சிலது அதையும் விட கூட இருக்குது. ஆனால் அது வந்து ஒரு கிரிமினல் இதுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு 100 கொடுத்தால் அதுக்குள்ள ஒரு 10 அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு இருக்குமோ தெரியாது. நான் இப்ப ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் கேஸ நான் பார்க்காமல் நான் சொல்ல இயலாது ஐயா. இப்ப நாங்கள் எடுத்ததுகள்லயே நான் சொன்னா தானே எங்கள்கிட்ட கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் உள்ள இதுகள் சிலது இருக்குது. ஆனால் எல்லாம் இருக்காண்டால் நிச்சயமாக இல்லை. அப்ப முதல்ல நாங்கள் இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா நான் நிக்கிறேன் என்ன சொன்னா, நாங்கள் 30 ஸ்ட்ரோக் ஒன்னு பார்க்க வந்துட்டு நாங்கள் இப்ப 3 AM போய் இது பண்றோம். 3 AM இல்ல இதுல உள்ள உண்மையா 3 AM நான் இது ஒரு மித் வந்து IIIM கேட்டால் மற்றதெல்லாம் கேட்க இல்லைன்றது ஒரு மித். அது வந்து ஒரு அது பிழையான ஒரு கருத்து. சரி, அதை நாங்கள் அதோட நான் நிக்கிறேன் விடுவோம். நாங்க திரும்பவும் இதை பற்றி டிஸ்கஷன் வேணுமென்றால் கனா அல்லது வேற யாரையும் கூட்டிக் கொண்டு வந்து we'll do it. சரி, என்றால் it's always better to do it with the people who knows the law. என்ன சரி, அது பெட்டர் rather நாங்கள் போய் டிஃபெண்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் பார்க்க. மற்றது வந்து இப்போ வந்து நான் 30 ஸ்ட்ரோக் ஒன்னுக்கு போயிட்டு போக வேண்டியிருக்கு. அதை போட்டு ஒரு சோட்டை முடிக்கக்கூடிய இருக்குன்னு பார்க்குறேன். இப்போ எவ்வளோத்துக்கு வந்து நாங்கள் கதைச்சது வந்து என்ன ஒருக்கா மன்னிச்சு கொள்ளுங்க, நான் போக வேண்டி இருக்குது. ஓகே ஓகே சரி, அது பிரச்சனை இல்லை. 9 மணி ஆயிட்டு இருந்த கவனிக்கல. நிச்சயமா இப்போ நாங்கள் 30 ஸ்ட்ரோக் பண்ண பார்த்து நாங்கள் இது முன்னுக்கு இருந்தது பார்த்தது வந்து ஓஎஸ்எல் ரிப்போர்ட்டினுடைய, அதாவது ஹை கமிஷன் ரிப்போர்ட் தான் நாங்கள் முதல் பார்த்தது. இப்போ நாங்கள் வந்து பார்க்க போகிறது ஓஎஸ்எல் ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஓஎஸ்எல் ரிப்போர்ட்டில் 30 ஸ்ட்ரோக் 1, அதாவது ரெசல்யூஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அக்டோபர் வந்த ரெசல்யூஷன்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றத ஒருக்கா பார்ப்போம். அதில் வந்து அந்த ரெசல்யூஷன் ஹெட்டிங் வந்து ப்ரொமோட்டிங் ரிகன்சிலியேஷன் அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இன் ஸ்ரீலங்கா என்றதான் இந்த தலையங்கம். அதில் வந்து பல விஷயங்கள், பல முன்னுக்கு இருக்கிற விஷயங்கள் இருக்கின்றது. அதாவது வந்து இங்கே அண்டர் த யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் கோவினன்ஸ் ஆன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் அதர் ரெலவென்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ரீகாலிங் த ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில் ரெசல்யூஷன் 19/2, இது எல்லாமே வந்து ஸ்ரீலங்காக்கு எகெயின்ஸ்டாக போடப்பட்ட 30 ஸ்ட்ரோக் 1க்கு முதல் 19/2 on the 22nd of March 2012, 22/1 on 21st of March 2013, 25/1 on the 27th of March 2014. In the 27th of March 2014 the OSL report Office of Human Rights High Commissioner investigate பண்ணவனுமென்று போட்டது 27th of March 2014, 25/1 on promoting reconciliation and accountability of Sri Lanka. இதை பார்த்து இதை ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அங்கே சொல்லிக்கொண்டு என்னென்ன நடந்ததெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு போயினோம். அஃபர்மிங் ஃபர்தர் இது எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கொண்டு ரிப்போர்ட்ல நாங்கள் என்ன இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வேணும், என்ன செய்ய வேணும் இதுக்கு பிறகுன்றது தான் இந்த இதைத்தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். அதில் welcoming the visit from 30th of March to 30th of April, the observation of special rapporteur on promotion of
truth and justice, reparation and guaranteed of non-recurrence, and planned visit of working group of enforced disappearance, involuntary disappearance on the November 2015. இனி வந்து நாங்கள் இந்த ரெப்பர்டுவார்ன்ற ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட்டையும் எடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம், அவை என்ன சொல்லி இருக்கிறோம்ன்றதை. அதில் நாங்கள் இன்றைக்கு 30/1 பார்க்குறோம். 34/1, 40/1 எல்லாமே வந்து இந்த 30/1 அதை ரீஅஃபர்ம் பண்ணி அதை இதில் கொடுக்கப்பட்ட கமிட்மெண்ட்ஸை திரும்ப செய்ய வேணுமென்றதான் 34/1, 40/1. ஆகையால வந்து இதுதான் அந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட். அதில் என்ன செய்ய வேணுமென்று கேட்டது, அதை எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கறது தான், ஒரு விஷயத்தையும் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கறது தான் மற்றது. Take note of the appreciation of the oral update presented by the United Nations High Commissioner on Human Rights Council and its 27th session, and the report of Office of High Commissioners on promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka, and its investigation on Sri Lanka requested by the Human Rights Council in its resolution 25/1, including its finding and conclusions, and recourses to the government of Sri Lanka to implement and the recommendation contained therein when implementing the measures for truth-seeking, justice, reparations, and guarantees of non-recurrence. Welcome to the positive engagement between the government of Sri Lanka and High Commissioner's Office of High Commissioner since January 2015, and encourages the continuation of this engagement in promotion and protection of human rights and in exploring appropriate forms of international support and participation in Sri Lankan process of seeking truth and justice. Support the commitment of the Sri Lankan government to strengthen and safeguard the credibility of the process of truth-seeking, justice, reparation, and guarantee non-recurrence by engaging in a broad national consultation with the inclusion of victims and civil society, including non-governmental organizations from all affected communities, which will inform the design and implementation of those processes, drawing on international expertise and assistance and best practices. Welcomes the commitment of government of Sri Lanka to undertake a comprehensive approach to dealing with the past, incorporating full range of judicial and non-judicial measures. Also welcome in this regard the proposal by the government to establish such a commission of truth and justice, reconciliation and non-recurrence, an office of missing persons, and an office of reparation. Further welcome the willingness of the government to give each mechanism the freedom to obtain financial, material, and technical assistance from the international partners, including the Office of High Commissioner, and affirms that the commitment, if it implement fully, credibly, it will advance the accountability for serious crimes by all sides and achieve reconciliation. Recognizes the need for a process of this is very important, the recognizing the need for a process of accountability and reconciliation for violations and recognizes the need for process of accountability and reconciliation for the violation and abuses committed by liberation takers of Tamil as highlighted in the report of Office of High Commissioners on investigation on Sri Lanka. So இதொரு negative section. அடுத்தது welcome the recognition by the government of Sri Lanka that accountability is essential to uphold the rule of law and build confidence in people of all communities
of Sri Lanka in justice system, notes with the appreciation and the proposal of the government of Sri Lanka to establish a judicial mechanism with the special counsel to investigate allegations of violation and abuses of human rights and violations of international humanitarian law as applicable, affirms that the credible justice process should include independent judicial and procedural institutions led by the individual known for their integrity and impartiality, and also affirms in regard to the importance of participation of in Sri Lankan judicial mechanism, including special councils office of Commonwealth and foreign judges and defense lawyers and authorized prosecutors and investigators. இதுல தான் நீங்க பார்க்கணும். இதுல தான் இந்த voted down version வருது 6வதுல. நாங்க முதல்ல போய் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ப்ரொமோட்டிங் இதுல வந்து ஒரு என்ன ஹைபிரிட் மெக்கானிசம் வரணும்ன்றதை இதுல கிளியரா ஜஸ்டிஸ்ல போட்டிருக்கின்றது. அதுல வந்து இதுல வந்து ரிவ்யூ த விக்டிம் விட்னஸ் அதுல விட அங்க போட்டிருக்கின்றா. எண்ணில வந்து போட்டிருக்கிறத வந்து voted down ஆயிருக்குது. அடாப்ட் ஸ்பெசிபிக் லெஜிஸ்லேஷன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அட்ஹாக் hybrid special court investigating international justice, prosecutors, lawyers, and investigators mandated to try war crimes and crimes against humanity in own independent investigate with his own independent investigate processing organ and defense of the witness and victim protection program. இந்த இதெல்லாம் போட்டிருக்க என்ன வந்து இங்க வந்து voted down பண்ணியிருக்கேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா இது என்ன வந்து இங்க வந்து இதுல வந்து வெல்கம் பண்ணி ஸ்ரீலங்கா இப்படி ஒன்றை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போது அதோட வந்து இவர்கள் எல்லாரையும் கொண்டு வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்ரீலங்கன் அதாவது காமன்வெல்த் ஆக்களையும் கூட்டி கொண்டு வந்து தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பட்ஜெட். உண்மையில இதை வடிவா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இருந்தால் எங்களுக்கு வந்து ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் ஜஸ்டிஸ் தான் கிடைச்சிருக்கும். ஆனால் வந்து கடவுளை பார்த்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாமலே போயிடுச்சு. அதில் இனி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறதே இல்லை. அதில் இந்த 6வது விடுபட்டுட்டது. இதுதான் இதைத்தான் நீங்கள் சில பேர் கேட்டீங்களா என்னத்துக்கு எரிக்கப்பட்டது என்று சொன்னா இப்படியான அங்க இருந்த உண்மையான ஸ்ட்ராங்கான ரிப்போர்ட்ல இருந்து இதை voted down பண்ணி இப்படி வந்திருக்கின்றது. அடுத்தது வந்து அதை வெல்கம் பண்றதா வந்திருக்கிறது. என்ஷூர் என்னது இங்க வந்து ஆனா அதே நேரம் வந்து recognize the need to process of it, recognize என்று போட்டு recognize என்று போட்டிருந்தால் பரவாயில்லை. இதுல வெல்கம் பண்ற போட்டது ஒரு voted down language. அதாவது இந்த லாங்குவேஜஸ்ல பார்க்க ரெகனைஸ் வந்து அதாவது வந்து விடுதலை புலிகள் இந்த விஷயத்தை வந்து ரெகனைஸ் பண்ணி அதை கவனத்தில் எடுத்து ஹைலைட் பண்ண விட வேணும் என்று சொல்ல விடத்துல ஆனா 6வது இடத்துல போயிட்டு வெல்கம் பண்ணினோம் இப்படியான ஒரு விஷயத்தை இலங்கை செய்ய போகுது, அதை நாங்கள் இது உண்டு அப்ப தட்டி கொடுக்கறது தான் இது வெல்கம் என்ற லாங்குவேஜ். அடுத்த என்கரேஜஸ். இதுல வந்து இந்த லாங்குவேஜை நீங்க பார்க்கணும். ரெகனைசஸ் என்று சொல்றதுக்கும் அதாவது வந்து நாங்கள் நோட் பண்றோம், நாங்கள் இதை கவனம் எடுக்கிறோம் என்று சொல்றதுக்கும், நாங்க வந்து உங்களை வந்து இதை செய்யறதுக்காண்டி நீங்க செய்யுங்கோ இதை எல்லாம் நல்லா இருக்கும் நாங்க பின்னுக்கு பார்க்கலாம் என்று சொல்றதுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் தான் இந்த வெல்கம்ஸ் என்றது. இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்களையும் நீங்க பார்க்கும்போது இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தால் அதில் தான் voted down வருகின்றது. அதாவது வந்து இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் முதலாவது இது வந்து என்கரேஜஸ் ஸ்ரீலங்கா டு என்று தான் துவங்கும். ஆனா இது வெல்கம் என்று துவங்க போகுது. அப்ப வெல்கம் என்று சொன்னா அவை செய்யட்டுக்கும் நாங்க பக்கத்துல நின்று பின்னுக்கு நின்று வேணுமென்றால் அவை கீழே எங்கேயா விழுந்து போச்சுனோம்னா நாங்க தூக்கி விடுறதுக்கு அல்லது பின்னுக்கு அவை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நிற்போம் என்ற மாதிரியான ஒரு கேட்டகரி தான் இந்த 6வது. 7வது வந்து encourages the government of Sri Lanka to reform its doctrine law to ensure that the implementation of effectively own commitment and recommendation made in the report of Lesson Learned and Reconciliation Commission. இது ஸ்ரீலங்காவே தனக்கோட லெசன் லேர்ன்ட் அண்ட் ரிகன்சிலியேஷன் கமிஷன் என்று ஒன்று திருங்க இது பண்ணது அதையும் கொண்டு வந்ததுக்குள்ள போட்டு அதுல ஏதாவது ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்தால் அதுகள் எல்லாத்தையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆஸ் வெல் ஆஸ் இப்ப இதைத்தான் திரும்ப இப்ப கொத்தபாயா இல்லை இப்ப ராஜபக்சேண்டி ஆக்கள் இந்த லெசன் லேர்ன்ட் அண்ட் ரிகன்சிலியேஷன் கமிஷனை திரும்ப தூக்கி பிடிச்சி அதுல என்னவோ அதை பற்றி நாங்க பார்ப்போம்
ஏன்னா நீங்க இதுகளும் தானே சொல்லி இருக்கிறீர்கள் கரையில வந்து இப்ப அவை இதுகளை தூக்கி கொண்டு தெரியணும். அப்ப என்கரேஜஸ் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா டு ரிஃபார்ம் domestic law to ensure to implement effectively on commitment and recommendation made by in the report of lesson learned and recommendation commission, as well as the recommendation of the report of high commissioners report la vanda recommendation high commissioners report நாங்கள் அப்போத பார்த்தனாங்க. அது இது ரெண்டையும் சேர்த்து செய்ய சொல்லி இவ சொல்லினோம். இதுல என்கரேஜஸ் என்றால் ஒரு ஊக்கு சக்தி கொடுக்கிறது, என்கரேஜ். சரி, அப்ப இன்க்ளூடிங் பை த allowing the manner of consistent of international obligation and trial and punishment of those most responsible for the full range of crime under the general principles of our recognizes by the community of nations relevant violation and abuses of human rights and international humanitarian law, including during the period covered under lesson learned and the reconciliation commission. அப்ப இது 7வது வந்து கிட்டத்தட்ட இது ரெண்டையும் போட்டு மெஸ் பண்றதுதான் இந்த 7வது. அப்ப கிட்டத்தட்ட போட்டு டவுன் ஆக்குறதா reconciliation. அப்ப இதுல இருந்து செய்தாங்கன்னா அதுல இருந்து செய்தாங்கன்னா இதைத்தான் இப்ப ஸ்ரீலங்கா வந்து திரும்ப தூக்கி கொண்டு வருது. லெசன் லேர்ன்ட் அண்ட் reconciliation commission பற்றி கதைச்சு கொண்டு வருது. அப்ப தங்களுக்குள்ளேயே அங்க மிஸ் மேட்ச் பண்றதுக்கு பொட்டேட்டோவையும் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவையும் சேர்த்து போட்டு அமர்த்துறதுக்கு வழி கிடைக்கணும். அப்ப இதுதான் அதுல போட்டு வச்சிருக்கு. இதுகளுக்காண்டு தான் அங்க இது அடிக்கப்பட வேணும் என்ற கருத்துகள் வந்தது முதல். அடுத்தது also encourages the government of Sri Lanka to introduce effectively security sector reforms as part of the transitional justice process, which will help to enhance the repudiation of professionalism of military, including ensuring no scope exists for retention of the and or recruitment of security forces into anyone credible of implicated through a fair administrative process, serious crime involving human rights violation and abuses or violation of Sri Lanka human rights law, including the members of security forces, intelligence units, and இது வந்து ஆல்ரெடியே இதுவும் என்கரேஜஸ் தான் வருகின்றது. இது வந்து களவெடுத்தவனையே நீ வந்து உண்ட கூட்டாளிகள் எல்லாரையும் வந்து நீயே ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவையே விலக்கி விடு. களவெடுத்தவனை வந்து நீயே களவுக்கு கொன்னக்கால் வச்சவனுக்கு எல்லாத்தையும் நீயே செய். அப்ப இதை வந்து இதுதான் அந்த கவர்மெண்ட்ஸ் சொல்லும் போது சில வேளை நாங்க யோசிக்கிறது இண்டிவிஜுவல்ஸும் கவர்மெண்ட்ஸும் அப்படி அவரை ஒரு ஆளை வேறையால மாத்தி விட்ட உடனே எல்லாம் அவையெல்லாம் ஃபேரா செய்யணும் என்று நாங்க எதிர்பார்க்கிறது. அப்படியான கருத்து தான் அதுல வைக்கப்படுது. அடுத்தது வெல்கம். திரும்பவும் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வெல்கமும் என்கரேஜிங் தான். வெல்கம் த ரீசன்ட் பசேஜ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா அப்டேட்டட் விட்னஸ் அண்ட் விக்டிம் ப்ரொடெக்ஷன் லா, இட் கமிட்மெண்ட் டு ரிவ்யூ த லா அண்ட் என்கரேஜஸ் த கவர்மெண்ட் டு strengthen its essential protection by making specific recommendations to protect witness and victims இந்த கேட்டகரிக்குள்ள வருது. ஆனா இதுல வந்து என்னன்னு சொன்னா ஸ்ரீலங்கா என்ன செய்யும்னா நாங்க அப்படி ஒரு லோவை கொண்டு வர போறோம் சில பேப்பர்ஸை போட்டுட்டு அதோட வந்து அது காணாம போடும் அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம். அப்ப அப்படியான ஒரு கேட்டகரியில தான் இது பார்க்கப்பட வேணும். அப்ப சாரி அப்படியான கேட்டகரியில தான் இது பார்க்கப்படும். இது வந்து அது ஒவ்வொரு காலம் வந்து இந்த டிக் பாக்ஸ் எக்ஸசைசஸ் தான் இங்க நம்பர் 9ல திரும்ப நடந்திருக்குது. Also welcome the initial steps taken to return the land and encourage the government of Sri Lanka to accelerate the return of RAT to rightful civilian owners and to undertake further efforts to tackle considerable work that lies ahead of the areas of land use and ownership. In particular, ending of the military involvement in civilian activities and resumption of livelihood and restoration of normalities of civilian life and stresses. The importance of full participation of local population, including representative of civil society and minorities in this effect. இது வந்து இது பாதி அல்லது கால்வாசி செய்ததை சில லேண்டுகளை விட்டுட்டு அதுதான் நடந்திருக்கு. அதை கொஞ்சம் வெல்கம் பண்ணியிருக்கணும். பட் என்கரேஜஸ் த கவர்மெண்ட் ஆஃப்
Sri Lanka to investigate all alleged attacks by the individual and groups of journalists and human rights defenders and members of religious minority groups and civil society. இதில் பிடிச்சவை எல்லாரையும் விட்டாச்சு. இப்போ இருக்கிற இதில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வேண்டும். ஒன்றுமே ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்கல. 11 கம்ப்ளீட்லி அவுட். இந்த 10ல் வந்து கொஞ்சம் லேண்ட்ஸுகளை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு இப்போ திரும்ப பிடிக்கணும். அடுத்தது வந்து welcome the commitment of government of Sri Lanka to review the Public Security Ordinance Act, review and repeal Prevention of Terrorism Act and replace it with anti-terrorism legislation according to the contemporary international practices. இது வந்து அங்கே இருந்த அந்த ரிப்போர்ட்ல இருந்தே நேர எடுத்து போட்டிருக்கீங்கன்னா, ஆனால் ஸ்ரீலங்கா அவ்வளோ ஆழம் அதை ஒன் டைமே செய்யலை. 12 is completely out. அடுத்தது வந்து 13. Also welcome the commitment of Sri Lankan government to sign and ratify the International Convention of Protection of All Persons from Enforced Disappearance without delay and criminalize enforced disappearance and begins issue of certificate of absence of families of missing person as a temporary measure of relief. அப்போ இதில் வந்து இப்போ இந்த என்ன டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறது அல்லது அந்த இதில் வந்து டெம்பரரி சர்டிஃபிகேட் அப்சன்ஸ்ன்றதை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறேன். அதில் வந்து என்ஃபோர்ஸ் டிஸப்பியரன்ஸ் சொல்லி போட்டிருக்கணும். ஆனால் அதில் ஒன்றையும் அவர்கள் செய்யவில்லை. அவர்கள் வந்து தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஓட்டர் டவுன் பண்ணி இந்த பைமுண்டை ஒர்க் அவுட் பண்ணிடணும். அடுத்தது வந்து further welcome the commitment of Sri Lanka to release all publicly presidential commission's report. ஏழு ரிப்போர்ட் இருக்கிற இந்த ரிப்போர்ட்ல எந்த ரிப்போர்ட்டும் 5 வருஷமா பப்ளிஷ் பண்ணவே இல்லை வழியில. அதில் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் இந்த ரிப்போர்ட்டை கூட பப்ளிஷ் பண்ண முடியாத நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்னத்தை கிழிச்ச வேண்டியது தெரியல இருக்கா. அடுத்தது த என்கரேஜ் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா டு டெவலப், அதை இன்க்ளூடிங் டிஎன்ஏக்கு தான் சொல்லணும். இது 2015 இருந்து அவையோட பாட்டு பாடிக்கொண்டு பின்னுக்கு இருந்தவ என்னத்துக்கு இந்த ரிப்போர்ட்டுகளை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சுமந்திரன் மாதிரியான பெருந்தகையில என்ன லோயர்ஸ் பெரிய என்ன சொல்றது பிரசிடென்சியல் லோயர்ஸ் எல்லாம் எங்க படுத்து கிடந்தது என்று தெரியல, எந்த கவர்மெண்டோட படுத்து கிடந்தது என்றும் தெரியல. அப்ப அதுகளைத்தான் நாங்கள் பார்க்கணும். 14 துப்புரவை நடக்கல. அடுத்தது encourage the government of Sri Lanka to develop a comprehensive plan and mechanism for preserving existing record and documentation relating to human rights violation abuses, violations of international human rights law and whether to help. இது IIIM அவை செய்ய சொல்லி இருக்கிறான். பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து என்கரேஜஸ் ஸ்ரீலங்கா டு IIIத்தை அவை செய்ய சொல்லி இருக்கிறான். வந்து நல்ல வடிவா இந்த ரெக்கார்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒவ்வொரு எல்லாத்தையும் பேர்ன் பண்ணியிருப்பேன் அவ்வளோத்துக்கு. அதில் அந்த 15வது நத்திங் ஹேப்பன்ட். அடுத்தது வெல்கம் த கமிட்மெண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா of a political settlement by taking necessary constitutional measure to encourage the government of effort to fulfill the commitment on devolution and political authority, which integral to the reconciliation of full enjoyment of human rights by all members of the population, and also encourages the government to ensure that all provincial councils should be able to operate effectively in accordance with 13 amendments of the Constitution of Sri Lanka. அப்ப இதுதான் வந்து அங்க கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரிஃபார்ம் கொண்டு வர்றேன்னு சொல்லி இப்ப கடைசியில எல்லாம் கிழிச்சு வச்சிருக்கேன். அடுத்தது வந்து also welcome the commitment of government of Sri Lanka to issue instruction clearly for all breaches of security violations of international human rights and humanitarian law, including those involved torture, rape, violence and இதுவும் வந்து அங்கே இருந்த அந்த ரிப்போர்ட்ல இருந்து திரும்ப இங்கே தூக்கி போட்டிருக்கணும். இந்த ரிப்போர்ட்ல இருந்து கொண்டு வந்த இதுவும் வெல்கம் வந்து கமிட்மெண்ட் வந்து ஸ்ரீலங்கா கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லி. ஆனா இந்த கமிட்மெண்ட்ல எந்த விஷயமும் ஸ்ரீலங்கா செய்யல கடைசி 6 வருஷமே. அடுத்தது வந்து request all office of High Commissioner to continue assess process on implementation of recommendations and other relevant process related to reconciliation, accountability and human right, and present oral update to the Human Rights Council on the 32nd session
and comprehensive report followed by the discussion on implementation of present. இது வந்து OSCR-க்கு வந்து ஹை கமிஷனருக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டது. அது வந்து 2016 ஆண்டு ரிப்போர்ட் கொடுக்கப்பட்டது. 32nd செக்ஷன்ல இதை கொடுக்கப்பட்டது. அந்த ரிப்போர்ட்டை பற்றி கதைக்குது. அதோட வந்து encourage the government of Sri Lanka to continue to cooperate with the special procedure mandate holders, including reporting formally outstanding request. அடுத்தது encourages the Office of High Commissioner and relevant special mandate procedures holders to provide in consultation with the concurrence of the government of Sri Lanka advice, technical assistance and implementation of the above steps. அப்ப இதுல அதிகமா எல்லாம் போட்டட் டவுன் ஆவதுதான் இங்க போட்டிருக்கின்றது. எல்லாமே வெல்கம் பண்ணியும் ஒன்றுமே என்ஷூர் பண்ணல. ஆக வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் என்னென்றா, நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு நாட்கள் அந்த முறையில சொல்லுங்க. நீங்க சொன்னதுல பாக்குறது கிடைக்குது. என்னென்னு சொல்லி சொன்னால், இதுல ஒரு கேள்வி என்னென்னு சொல்லி சொன்னாலன்னா, இப்ப அந்த மார்ச் மாசம் 14 விட்டாங்கல்ல 25/1 34/1 வந்து ஒன்றுமே இல்ல. இத வந்து அதுல வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா யூஎன் சொல்லி இருக்குது. 6வது பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா, அந்த 13ஆம் சட்டத்தை கொண்டு வரதுக்கு நாங்க வந்து என்கரேஜ் பண்றோம்னு சொல்லி இருக்கோம். அதே இதுல ஆட் பண்ணி அதுலயே இதுல ஆட் பண்ணல போட்டுருக்குது. இங்க போட்டுருக்கு. இந்த 16வது பாருங்க, 16வது பாருங்க, 16வது வெல்கம் தி கமிட்மெண்ட் 16வது போட்டுருக்கு. இந்த 13 அமெண்ட்மென்ட் 16வது போட்டுருக்கு. அங்கே 34 ஒன்றும் 40 ஒன்றும் இல்லை. இதை வந்து அப்படியே அங்கால எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை அங்க. அதுக்குள்ள அது 34 ஒரு பேஜ், 40 ஒரு டைம் பவுண்ட் உணர்ந்த வேக்கம். அதே டைம் பவுண்டும் இல்லை. அது சும்மா என்கரேஜ்மெண்ட் தான். இதுல வந்து லாங்குவேஜை பாருங்க, வேற ஒன்றும் வேண்டாம். இல்ல பாருங்க, ஆக ஒரே ஒரு இடத்துலதான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா நோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறோம். அந்த லாங்குவேஜ் பாருங்க, ரெகனைஸ் the need of process of accountability and reconciliation for violation and abuses committed by liberation takers of Tamil Nadu as highlighted in the report of Office High Commissioner. இதை மட்டும் ரெகனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். பட் இந்த ரெகனைஸ் பண்றது வேற எங்க நடந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா மிச்சம் எல்லாம் வெல்கம். பாத்தீங்கன்னா பொறுத்தா ரெகனைஸ் பண்ணது ஒன்றும் இல்லை. வெல்கம், encourages, welcome, encourages, welcome, also welcome, further welcome, encourages என்ன தட்டி கொடுக்கிறது. சரியா? வெல்கம் சொன்னா குட் பாய் do it. என்னன்னு சொல்லி சொன்னால், இப்ப ஏன் நாங்கள் இப்ப வந்து எல்லாருமே வந்து இப்ப நாங்கள் வந்து எல்லா அமைப்புகளும் வந்து இதை வந்து அந்த டைம் வந்து கேன்சல் பண்ணி இருந்தால் இது வந்து நிராகரிக்கப்பட்டிருக்குமா அண்ணா? இது வந்து அமைப்புகளின் கையில ஒன்றும் இல்லை. இதுல என்னன்னு சொன்னா, இதை செய்யறது ஃபுல்லா நாடுகள் அமைப்புகள் வழியில கத்து போடலாம், வழியில இருக்கலாம், என்னத்தையும் செய்யலாம், எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லலாம். இதுதான் சிஸ்டம். அயல இதுல வடிவா பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கண்டு வந்து வடிவா தெரியுது. அதாவது வந்து இங்க விடுதலை புலிகளை பற்றி ரெகனைஸ் போடுறான், மற்ற எல்லாத்துக்கும் வெல்கமும் என்கரேஜும் போடுறாங்க. அப்ப இதுல இருந்து வடிவா விளங்கி கொள்ளணும். நீங்க என்னன்னு சொன்னால், நீங்கள் சின்ன பிள்ளையா இருந்தா நாங்க உங்களுக்கு அடி கொடுப்போம். அடுத்த வந்து இவ ரிக்வெஸ்ட் யாருக்கு போடினோம்? மிச்சமெல்லாம் வெல்கம். ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்டும் கிடையாது. யாருக்கு போடினோம்? இங்க High Commissioner to continue to access the implementation of recommendation and relevant procedures related to இது வந்து ரிக்வெஸ்ட் போடுறது ஹை கமிஷனர். சரி, அப்ப ஹை கமிஷனருக்கு தான் ரிக்வெஸ்ட். மற்ற எல்லாம் வந்து வெல்கமும் என்கரேஜும் இது அந்த லாங்குவேஜை பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ்ல இருந்தே விளங்கும் உங்களுக்கு. அதுல வந்து அதை தான் நான் ஹைலைட் பண்ணின ஒரு விஷயத்தை. நீங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் மட்டும் இப்படித்தான் உலகம் இப்படித்தான் நடக்கும். நாங்கள் அதை பார்த்து கொண்டு இதுகள் தான் நடந்திருக்குது. இதுலயும் வந்து எல்லாம் போட்டட் டவுன். என்னன்றதுன்னா அதிகமான நான் உங்களை காட்டினேன். எத்தனையாவது இந்த 11வது அதுல வந்து இந்த 10வது, அதாவது 10 ரிட்டர்ன் டு லேண்ட் என்கரேஜஸ். இது வந்து என்கரேஜஸ் ஸ்ரீலங்கா டு ரிஃபார்ம். அடுத்து வெல்கம். இது வெல்கம் போட்டுட்டு தான் இப்போ இந்த மிச்சம் எல்லாம் ஃபாரின் ஜட்ஜஸ் எல்லாத்தையும் போடினோம்.
அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்ரீலங்கா இது எல்லாத்தையும் செய்யணும். நீங்க நல்ல பிள்ளை இனாளிப்பு செய்திருக்கிறீங்கள். அதனால இந்த நினாளிப்பில இருந்து நீங்க வழியில வரணும் என்றால் நாங்க சில அட்வைஸ் கொடுக்குறோம். நீங்களே அதை செய்து வழியில வாங்க. அதில் ஒன்றில் ஆக்களை கொண்டு வாங்கோ, அல்லது எவிடன்ஸ் அழியுங்கோ, அல்லது வேறு ஒரு விதத்துல பார்க்கலாம். அப்ப இதுதான் இப்ப வந்து நாங்க வந்து இப்ப நான் மனோன் கேட்கிறேன். இப்ப வந்து இந்த இதை வந்து நாடுகள்லாம் வந்து இது பண்ணினது ரைட். இப்ப நான் என்ன இருக்கணும்னு சொல்லிச்சுன்னா, அமைப்புகள் இப்ப நாடுகள் எல்லாம் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து எங்களை எங்கேசா போடுகல அமைப்புகள் எல்லாம் வந்து நாங்க வந்து என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா மாறி நின்று எதிராக நின்று செய்ய முடியலன்னா என்ன வழியில போகலாம்? ஒரு வழியும் இல்லை ஐயா. அதான் பிரச்சனை என்று சொன்னால், நாடுகளை வந்து அதாவது வந்து நாங்கள் எங்கிற நாடுகளுக்கு நாங்க இருக்கிற நாடுகள்ல பிரஷரை கொடுத்துருக்கிறோமா. பிரித்தானியா வந்து எங்கிற சைட்ல நிக்குதா. இந்த அளவு எல்லாம் வெல்கம் கிக்கம் எல்லாம் சொல்லுது பிரித்தானியா. அதான் நான் இந்த ஒரு முதலாவது ஒரு கேள்வியில கேட்டுனான். இப்ப வந்து ஒதுவரை எல்லாத்தையும் 30 ஸ்ட்ரோக் 1 40 ஸ்ட்ரோக் 1 எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நாங்க போய் பிடிக்க வேண்டியது இவைகளை. இந்த இதுல ஒரு செகண்ட் போங்க, நான் கொண்டதுக்கு ஆடுறேன். சரி ரைட் ஓகே. இல்லை 2 வருது. ஒரு செகண்ட். எங்க வச்சு ஜாசி நினைக்கிறேன். ஓகே சரி ஓகே. இப்போ வந்து நாங்க பிடிக்க வேண்டியது எங்களோட நாடுகளைத்தான் நாங்க பிடிக்கணும். இலங்கையை பிடிச்ச ஒரு யோசனையும் இல்லை. இதுல வந்து அந்த OSL ரிப்போர்ட்ல வந்து இந்த நாடுகள் வந்து என்ன செய்ய வேணும்ன்றதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஹை கமிஷனர் சொல்லி இருக்கிறார். இந்த அளவு விஷயத்தையும் தான் என்கிற நாடுகள் செய்ததா என்ற கேள்வியை நாங்க இலங்கை செய்யல. அதை விடுங்க, கோஸ்பான்சர் பண்ணி நீங்கள் கூட்டு பொறுப்புன்னு சொல்லும் போது இந்த விஷயங்களை மேலே இருக்கிற இந்த விஷயங்களையும் அந்த கோஸ்பான்சர் பண்ண அத்தனை பேரும் செய்திருக்கணும். இந்த விஷயங்கள் இந்த இருக்குல்ல, இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா செய்யணும் என்று சொல்லி கூட்டு பொறுப்படுத்தவே எல்லாம் இவ்வளவு விஷயத்தையும் செய்திருக்கணும். ஆனா அவ்வளோத்தையும் செய்தார்களான்றதான் கேள்வி இப்ப எங்களை பொறுத்தமல்ல. அப்ப அப்படி இல்லையென்றா அங்கால பிடிக்காதவன அது மேலே இருக்கிறத செய்ய இல்லைன்னு சொன்னாலும் என்ன நீங்க நீங்கன்றதை எங்களுக்கு சொல்லுங்க. அப்படி செய்ய இல்லைன்னு சொன்னா இந்த டி தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான இது. அது சொல்லுது என்னன்னு சொன்னால், continue to monitor the human right development and progress towards the accountability and reconciliation through Human Rights Council. If insufficient progress is made, the council should consider further international action to ensure accountability for international crimes. இதுதான் அந்த ICC அது எழுதல் எல்லாம் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் எல்லாம் வந்து இந்த ஈல தான் கிடக்குது. சரி, ஒரு ரிப்போர்ட் தான் அது 2015 வந்ததுதான். அது பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த ரிப்போர்ட்டை தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு OSL ரிப்போர்ட், இப்ப மியான்மருக்கு ஒரு OSL ரிப்போர்ட் வந்தேன்னு சொன்னால் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணு சொன்னா இதுலதான் பிடிச்சுக்கொண்டு நிப்பங்களே தவிர அது மாதிரி போய் ஓட்டு டவுன் போய் கதைக்க மாட்டாங்க. இலங்கையை பொறுத்தமல்ல, நாங்கள் வந்து ஒரு பாவப்பட்ட ஜென்மம். அதனால நாங்கள் இலங்கையில வாழுகின்ற ஈழத்தமிழர்கள் ஒரு பாவப்பட்ட ஜென்மம். அதுதான் உலகத்திலேயே வந்து இப்படி ஒரு அநியாயம் எங்களுக்கு நடக்கின்றது. அதனால இது 30/1 வந்து அப்படி ஒன்றும் நடக்காது. என்ன மியான்மருக்கு இதே மாதிரி ரிப்போர்ட் வந்து இதுல இருக்கிறதான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்ட சொன்னதை தவிர இப்படி ஒன்று இந்த ரிப்போர்ட் வந்த பிறகு என்னொண்ட போட்டு ஓட்டு டவுன் பண்ணி வெல்கம் பண்ணி அதுகள் பண்றது எல்லாம் வந்து அநியாயம். இந்த அநியாயத்தை நாங்க என்ன செய்ய முடியும் என்று ஒன்றும் தெரியல. பார்ப்போம், காலம்தான் பதில் சொல்ல, கொன்றாவும் பதில் சொல்லும்னு நினைக்கிறோம். எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். இதை விட்டுட்டு கடைசி ஒரு விஷயத்தை போட்டுட்டு நான் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டு வர போறேன். இதை பார்த்து ஒரு தரம் கொதிக்க கூடாது, கடைசியில் அதையும் போட்டு விடுவோம். சரியா? ரைட். இதை காம்ப்ரிஹென்சிவா முடிக்கணும்ன்றதுக்காண்டி தான் நான் பார்க்கிறேன். ரைட். And labor relations of Sri Lanka to make his statement.
இது 2020 Mr. President, 2020 distinguished delegates, ladies and gentlemen, as this Council is aware, in November 2019, the people of Sri Lanka gave a resounding mandate to President Gotabaya Rajapaksa to pursue a policy framework aimed at achieving the fourfold outcome of a productive citizenry, a contented family, disciplined, a just society, and a prosperous nation. It is envisaged to achieve sustainable development and peace in the country, firmly anchored in safeguarding national security without compromise in the democratic space available to the people. It was over a decade ago, on 18 May 2009, that Sri Lanka defeated LTT terrorism militarily, bringing to an end 3 decades of conflict and suffering. The end of the brutal conflict advanced, secured, protected one of the fundamental human rights, the right to life, for all Sri Lankans, Sinhalese, Tamil, Muslim, and others. I would like to state with pride that since May 2009, not a bullet has been fired in the name of separatist movement in Sri Lanka. Sri Lanka never had any illusion that the end of the conflict against LTT terrorists will overnight convert to lasting peace. Although Sri Lanka was not a case of nation building, like many other conflict situations that this Council is dealing with, we were mindful that Sri Lanka needed certain reviews and strengthening of existing structures. As part of a sustainable peace and reconciliation program, the government led by the then President Mahinda Rajapaksa, of which the current President Gotabaya Rajapaksa was the Secretary of the Ministry of Defense, initiated a sustainable reconciliation process in Sri Lanka to bring about a healing peace building, taking due cognizance to the ground realities at that time. This was viewed as an incremental and inclusive process, as it had taken even better resourced countries several decades to address and achieve. Mr. President, as of December 2014, at the point of mind the Rajapaksa government, of which I was a member, was concluding its term, we had made a considerable progress in demining, resettlement, return of land used by the security forces, reduction of military presence in the former conflict areas, rehabilitation, reintegration of ex-LTT combatants, including child soldiers, rapid infrastructure development, restoration of the right to franchise in the former conflict-affected areas, and the establishment of domestic mechanisms to address issues related to accountability, rule of law, and human rights. Notwithstanding these inclusive and locally designed measures undertaken carrying along the people of Sri Lanka, a group of UNHRC members, failing to appreciate the GOSL endeavors in defeating terrorism and bringing about stability, humanitarian relief, and lasting peace through a carefully balanced reconciliation process, moved consecutive country-specific resolutions at the UNHRC on Sri Lanka in 2012, 13, and 14. Mr. President, the previous government in July 2015 jettisoned this homegrown reconciliation process, which was bearing fruit. In an unprecedented move in the annals of the Human Rights Council, and contrary to the Sri Lanka's stance on the country-specific resolutions, the government at that time co-sponsored UNHRC Resolution 30/1 on Sri Lanka. Substantively, the previous government noted with appreciation the much flawed OISL report, which was used as a basis not only for Resolution 31, but also to vilify the heroic Sri Lanka's security forces, possibly the only national security establishment
that defeated terrorism in that time. This was despite there being an abundance of evidence in the contrary contained in 1. Domestic reports such as the LLRC, Justice Paranagama Commission report, information presented before the UK House of Lords by Lord Nesby, challenging among other things the vastly exaggerated civilian figures, other reports of the UN, international agencies including the ICRC, as well as exposed diplomatic cables. Constitutionally, the resolution seeks to cast upon Sri Lanka obligations that cannot be carried out within its constitutional framework, and it infringes the sovereignty of people of Sri Lanka, violates the basic structure of the constitution. This is another factor that has prompted Sri Lanka to reconsider its position in co-sponsorship. Procedurally, in co-sponsoring Resolution 31, previous government violated all democratic principles of governance. It declared support for the resolution even before the draft text was presented. It sought no cabinet approval to bind the country to deliver the dictates of an international body. There was no reference to Parliament on the process, undertaking and repercussions of such co-sponsorship. More importantly, the resolution itself included provisions which are undeliverable due to its inherent illegality, being in the violation of the Constitution, the supreme law of the country. It also overruled reservations expressed by professionals, diplomats, academia, media, and the general public. The then President Maithripala Sirisena also stated that he was not consulted on this matter. It remains to date a blot on the sovereignty and the dignity of the people of Sri Lanka. The commitments made bound the country to carry out this experiment, which was impractical, unconstitutional, and undeliverable, despite strong opposition and evidence that many of the undertakings couldn't be carried out merely to please a few countries. In terms of reputational damage, it eroded Sri Lanka's trust in the international system and the credibility of Sri Lanka as a whole in the eyes of the international community. This irresponsible action also damaged long-nurtured regional relationship, non-aligned as well as the South Asian solidarity. The deliberate polarization it sought to cause through trade-off that resulted in Sri Lanka's foreign policy being reduced to a zero-sum game, made my country a pawn on the chessboard of global politics, and unnecessarily drew Sri Lanka away from its traditional neutrality. More seriously, it is seen that the dictated changes in the country pursuant to 30/1 undermine the national interest, compromise national security, including weakening national intelligence operations and related safeguards, which are deemed to have contributed to the lapses that resulted in Easter Sunday attacks in April 2019 in Sri Lanka, which targeted churches, hotels, resulting in loss of life, including those of foreign nationals, which poses challenges to a government to restore national security. It is ironic. In March 2019, the previous government, which co-sponsored Resolution 30/1 in October 2015, began the process of dismantling its dictates through the statement made in this council by my predecessor, which acknowledged the very real constraints that had ignored 4 years before the time of the co-sponsoring resolution. That statement sought to qualify the parameters of co-sponsorship of the resolution. It questioned the resolution 30/1 characterization of the nature of the conflict, estimated number of deaths,
push back on the alleged culpability of the security forces, curtail the effect of the security sector reform demanded, asserted that Sri Lanka Constitution precludes involvement of foreign judges and prosecutors in the judicial mechanism process. Notwithstanding this admission, the former government continued its co-sponsorship, which fully supported the operationalization of the Resolution 30/1. With the election of President Gotabaya Rajapaksa, with an overwhelming majority, the people of Sri Lanka are given a clear signal for their wish for a different path forward for the country. As President Rajapaksa stated in his address at the 72nd commemoration of the Independence Day of Sri Lanka, we will always defend the right of every citizen to participate in political and governance processes through his or her elected representatives, unquote. According to the wishes of the people of Sri Lanka, while following a non-aligned, neutral foreign policy, our government is committed to examining issues afresh, to forge ahead with its agenda, prosperity through security and development, and to find homegrown solutions to overcome contemporary challenges in the best interest of all Sri Lankans. It is in this context that I wish to place on record Sri Lanka's decision to withdraw from the co-sponsorship of the Resolution 40/1 on promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, which also incorporates and builds on preceding resolutions 30/1 of October 2015 and 34/1 of March 2017. Mr. President, notwithstanding withdrawing from the co-sponsorship of this resolution, Sri Lanka remains committed to achieving the goals set by the people of Sri Lanka on accountability, human rights, towards sustainable peace and reconciliation. To this end, firstly, the government of Sri Lanka declares its commitment to achieve sustainable peace through an inclusive, domestically designed, executed reconciliation and accountability process, including through appropriate adoption of existing mechanisms in line with the government's policy framework. This would comprise the appointment of a commission of inquiry, which headed by a justice of the Supreme Court, to review the reports of the previous Sri Lanka commissions of inquiry, which investigated the alleged violations of human rights and international humanitarian law, to assess the status of implementation of their recommendations, and to propose deliverable measures to implement them, keeping in line with the new government's policy. Secondly, the government will also address other outstanding concerns and introduce institutional reforms where necessary, in a manner consistent with Sri Lanka's commitments, including 2030 Sustainable Development Agenda. We will implement policies rooted in the government's commitment to the people by advancing individual and collective rights, protections under the law, ensuring justice and reconciliation, and addressing the concerns of the vulnerable sections of our society. A discussion has already been held between the President and the UN Resident Coordinator, where it has been agreed to connect the relevant UN agencies to help the government of Sri Lanka in the implementation of the SDGs. Thirdly, Sri Lanka will continue to remain engaged with and seek as required the assistance of the UN and its agencies, including the regular human rights mandates, bodies and mechanisms in capacity building and technical assistance, in keeping with domestic priorities and policies. Finally,
In conjunction with all members of the UN, Sri Lanka will seek to work towards the closure of the resolution. Mr. President, no one has the well-being of multi-ethnic, multilingual, multi-religious, multicultural people of Sri Lanka closer to their heart than government of Sri Lanka. It is this motivation that guides our commitment and resolve to move towards comprehensive reconciliation and an era of stable peace and prosperity for our people. It is therefore a strong conviction that the aforementioned actions within the framework of Sri Lanka's domestic priorities and policies are not only realistic but also deliverable. We call upon the stakeholders within and outside this august body to cooperate with Sri Lanka in this endeavor. May I conclude quoting the words of Lord Buddha. Siyalu sattvayo niduk vetva nirogi vetva suvapat veva. May all beings be safe. May all beings be free from suffering. May all beings be well and happy. Thank you, Mr. Chairman. வணக்கம். இது ஃபைனல் கன்க்ளூஷன். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய கமெண்ட்டை சொல்லலாம். ஆர்வம் பண்ண ஏதாவது கமெண்ட் இருக்கா? என்னென்னு கேட்டால், மிக அழகாக அமைதியாக உலகத்தை ஏமாற்றும் ஒரு உரையாகத்தான் நான் இதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அது மட்டுமின்றி இரண்டாவது விடயம், ஸ்ரீலங்கா ஒரு சிங்கள பௌத்த நாடு என்பதையும் அவர் தனது உரையின் கடைசியில் மிக தெளிவாக சொல்லாமல் சொல்லியிருக்கின்றார். இதை எமது மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி எனது கருத்தை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி. என்னென்றால் கேட்கலாமோ? சொல்லுங்க. இப்போ என்னென்னு சொல்லிச்சுன்னா, இப்போ வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் கூடிய எங்களுக்கு எதிராக தான் இருக்குது, எல்லா நாடுகளும் எதிராக தான் இருக்குது. இப்போ ஹியூமன் ரைட்ஸ் நாங்கள் எங்களுக்கான தீர்வு என்ன சொல்லிச்சுன்னா, இந்த நாடுகளை ஃபுல்லாக ஒட்டுமொத்த நாடுகளையும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஆனால் இப்போ வேற ஏதாவது வழி இப்போ இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸுக்குள்ள இதை விட தமிழருக்கான தீர்வு வேற எந்த வழி கூட போலாம் நீங்க நினைக்கிறீங்க? சொல்ல முடியுமா? சும்மா முதலாவது இந்தியா மனசு வைக்க வேணும். இந்தியா மனசு வச்சதுன்னு சொன்னா கடைசியா ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் மெக்கானிசத்தை முதலாக உருவாக்க வேணும். இலங்கையில காணிகள் ஒரு செகண்ட் பாருங்க, நான் இந்த கருத்தை சொல்லி போட்டு நீங்கள் உங்களோட கருத்தை சொல்லுங்க. நான் வெயிட் பண்றேன். இப்ப கேட்ட கேள்விக்கான மறுமொழி என்னன்னு சொன்னா, ரீஜனல் பவராக இருக்கின்ற இந்தியா அது ப்ரொடெக்ஷனுக்கு வர வேணும். அந்த ப்ரொடெக்ஷன் என்ன மாதிரி இருக்கணும்னு சொன்னா, தமிழர்களுடைய காணிகள் எதுவுமே அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படக்கூடாது. ரெண்டாவது, வெளியில இருக்கின்ற இந்த ஒவ்வொரு நாடுகள்லையும் போய் அகதிகளாக இருக்கிறவர்கள் மட்டுமில்லை, இந்தியாவில் இருக்கிற அகதிகள் கூட இலங்கையில இருக்கிறதுக்கான பாதுகாப்பை இந்தியா உறுதிப்படுத்தி அதுக்கான ஒரு ஃபோர்ஸஸையோ அல்லது அதுக்கான ஒரு இன்டர்நேஷனல் மெக்கானிசத்தை உருவாக்கி பார்க்க வேணும். அப்படியான ஒரு விஷயம் வந்தால் தான் இந்தியாவுக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கும், தமிழருக்கும் பாதுகாப்பு இருக்கும். இல்லையென்று சொன்னால் இன்னும் ஒரு 10 வருஷத்துக்குள்ள சைனாவினுடைய நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் இந்தியாவினுடைய எங்க கச்சதீவுக்கு பக்கத்துல நின்றாலும் அதை பற்றி அந்த நிலைமைக்கு வந்தாலும் சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, அல்லது தலைமன்னார்ல நின்றாலும் சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஆகையால இந்தியா தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளணும்னா தமிழ் மக்களை பாதுகாக்க வேணும். தமிழ் மக்களை பாதுகாக்கிறது தான் இந்தியாவுடைய கடமையா இருக்குமே விட வேற எதுவும் இது பண்ணாது. அயால என்ன இளவு காத்த கிளி மாதிரி இதை பண்ணாம. பட் இன்னொரு கருத்தை இவர் சொன்னார், 30 ஸ்ட்ரோக் இருந்து வெளியில போறேன், மற்றது
சொன்னார் அங்க என்ன கமிஷன்கள் போடினோம்ண்டு. அதுல ஒரு 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 செக்ஷன்ல வந்திருக்கும் எல்லா கமிஷன் ரிப்போர்ட்டுகளையும் வெளியில விடுங்கன்னு சொல்லி அந்த கமிஷன் ரிப்போர்ட்ல எதாவது வெளியில விட்டுச்சு. நம்ம ஒன்றுமே விடையில இன்னொரு புது கமிஷன் ஒன்று கூட போயிடலாம். LLRC போட்டு முடிஞ்சது, இப்ப இன்னொரு கமிஷன் போட்டு. அயால எங்களுடைய வேலை ஃபுல்லா எந்தெந்த நாடுகள்ல நாங்கள் இருக்கிறோமோ அந்தந்த நாடுகளை எங்களுக்கு நீதி, இலங்கைக்குள்ள நீதி கிடையாது, எங்களுக்கு நீதி வேணும். அந்த OSL ரிப்போர்ட்டை கொண்டு போய் எல்லா நாடுகளுக்கும் கொடுத்து நீங்கள் என்ன முறையில எங்களுக்கு நீதி கொடுக்க போறீங்க கேட்க வேண்டியது as a citizen of this country, not citizen of ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஆக்களை கேட்கிறேன். நான் இந்த நாடு என்னுடைய உரிமை என்னுடைய விருப்பங்களையும் இந்த நாட்டினுடைய சிட்டிசனை எனக்கு உரிமை இருக்கின்றது கேட்கின்றதுக்கு. அதை எங்களுடைய எம்பி மூலமாக நாங்கள் கேட்கலாம். அந்த எம்பி மூலமாக ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய எம்பியை அணுகி எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னா நீ இதுக்கு என்ன சொல்ல போற, என்ன செய்ய போற. முதலாவது புரோட்டோகால் உங்களுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அதுக்கு அடுத்த சரி அந்த எம்பிக்கு ப்ரெஷர் அவர் லிசன் பண்றாரு இல்லை என்றால் உங்களோட கவுன்சிலர்ஸ். ஏன்னா எம்பியை உருவாக்குறது கவுன்சிலர்ஸ் தேவை. அப்ப கவுன்சிலர்ஸ் சப்போர்ட் இல்லாட்டிக்கு எம்பி உருவாக மாட்டார். அதனால எம்பி லிசன் பண்ண இல்லைன்னு சொன்னா கவுன்சிலர்கிட்ட போங்க, உங்களோட லோக்கல் கவுன்சிலர்கிட்ட போயிட்டு எம்பியை ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுங்க. அப்படி ஒவ்வொரு தமிழ் மக்களும் செய்ய முடியும் என்று சொன்னா எங்களுக்கு ஒரு தீர்வு அல்லது எங்களுக்கான ப்ரெஷரை நாங்கள் வெளிநாட்டில இருந்தா இனி கொடுக்க முடியுமே தவிர இலங்கையில புத்த பௌத்த நாடு ஆக்குறதுக்கு இது பண்ண. அது இன்னொரு விஷயம் நேற்று சொல்லப்பட்டது விஷயத்தையும் குறிப்பிடுறேன். இந்தியாவுக்கும் ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் அப்டேட் பண்ணி கொண்டு வாங்கோ. அவங்க செய்ய மாட்டினோம் என்று சொன்னால் அவையே நாங்கள் எங்கட ஆஃப் த ஹூக்கா விடுறது. தமிழ்நாட்டினூடாக ப்ரெஷரை கொடுக்கணும். தமிழ்நாட்டுக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு இனிமேல் இல்லாத ஒரு உறவை உருவாக்க வரும். அப்படி ஒரு விதத்துல தான் நாங்க வேலை செய்தால்தான் ஒரு என்ன அது வரும் என்றதை கூறிக்கொண்டு ஆரம்பம் பண்ணி நான் சொல்ல போறேன். நீங்க சொல்லுங்க. நான் 2 விடயங்களை குறிப்பிடலாம் இருக்கிறேன் நம்பி. நான் ஒன்று நாங்கள் இந்தியா என்று சொல்லி நாங்கள் இந்தியாவை சார்பாக நிற்கிற நிலையில இந்தியா தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையில எந்த வகையில தலையிடுதுன்னு பார்க்கணும். எப்படி இலங்கை தமிழ் மக்களை ஏமாற்றுதோ அல்ல உலகத்தை ஏமாற்றுதோ அதே போல இந்தியாவுடைய நிலைப்பாடுமாக கடந்த காலங்களில் நடந்த சம்பவங்கள் எங்களுக்கு நிரூபித்து காட்டியிருக்கு. அல்ல யுத்தம் நடந்த காலத்துல கூட மற்ற நாடுகளோட போட்டி போட்டுக்கொண்டே உதாரணத்துக்கு கொண்டே குறிப்பிடலாம். சீனா அந்த ராடரை இலங்கைக்கு கொடுக்க போக அதுக்கு முந்தி தான் அந்த ராடரை பொறுத்து அங்க உறவு பார்த்தது. அந்த பதிவாக விமானங்கள் பறக்கிற அந்த இதே அதுக்கான ராடரை இந்தியா கொண்டே கொடுத்தது மட்டுமில்ல, தன்னுடைய தொழில்நுட்ப சார்ந்த ஆக்களை இராணுவத்தினர்களையும் வவுனியாவில வச்சு அதை கண்காணிச்சு அனுப்பினது. அப்ப அந்த நிலையில இந்தியா எந்த வகையில தமிழருக்கு சார்பாக இருக்கின்றதை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்ளணும். அதே இந்தியா, நான் இதை வச்சு கொண்டு இன்னொரு விஷயத்தை சொல்றேன். இஸ்ரேல் உருவாகிக்க அரபு நாடுகள் அத்தனையும் அதை எதிர்த்தது அல்ல. சூழ இருந்த எகிப்து, லெபனான் எல்லாமே எதிர்த்தது, சீரியா எல்லாமே எதிர்த்தது. ஆனாலும் அங்கே ஒரு நாடு இப்ப இந்தியாவை விட பொருளாதாரத்திலும் வலிமையிலும் இராணுவ வலிமையும் கூடி அதிகம் இருந்தது அந்த காலத்துல. இஸ்ரேல் உருவாக்க அதை சூழ உள்ள நாடுகள் எதிர்ப்பு நிலையில இருந்தது. ஆனாலும் அங்க அந்த நாடு உருவாக்கப்பட்டது. இதன் மூலமாக யூத மக்களுடைய வலிமையான ஒரு செயல்பாடு. இரண்டாவது இந்த நாடுகளை இந்த இஸ்ரேலை உருவாக்க வேண்டிய தேடல பிரித்தானியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இருந்தது. இதை நீங்கள் முக்கியமாக கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளணும். பிரித்தானியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரேல் அங்க உருவாக்க வேண்டிய ஒரு தேடல இருந்தது. அப்ப அந்த தேடலையின் பொருட்டு தான் இந்த அரபு நாடுகளினுடைய எண்ண வளங்களுடைய செல்வாக்குகள் அந்த வலிமையான எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியிலும் அங்க இஸ்ரேல் நாடு உருவாக்கப்பட்டது. நாம் ஏன் இது போல முயற்சி செய்ய முடியாது? அதாவது புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து அப்படியான ஒரு வலிமையை உருவாக்க வேண்டும். இந்தியாவை எங்களுக்கு சாதகமாக விரைவில் நாங்கள் அதையும் மீறி
எமக்கான நாட்டை உருவாக்குவதற்கு நாம் அனைவரும் செயல்பட வேண்டும். அது தவிர இன்னொரு விஷயம், இன்று மனித உரிமை ஆர்வலர்கள், உதாரணத்துக்கு நான் கையிலேயே வச்சுக்கிறேன், இன்டர்நேஷனல் அம்னஸ்டி, அங்கே வந்து ஒரு அந்த இலங்கையுடைய அக்கௌண்டபிலிட்டியிலே அந்த சீரியஸ் வயலேஷன், அந்த அதுகளுக்காக இலங்கை பதில் சொல்ல மாட்டு, அதுக்கு சரியான இது ஐக்கிய நாடு சபைதான் எடுக்க வேணும் என்ற ஒரு அறிக்கையும் வெளியிட்டிருக்கிறேன். இதே போல பல அமைப்புகள், பொது அமைப்புகள், மற்றது பொது நிலையில நிற்கிற, நடுநிலையில நிற்கிற நாடுகள் நிச்சயம் எங்களுக்காக குரல் கொடுக்கும். ஆனால் நாங்கள் அதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி என்ற கருத்தை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி சந்தர்ப்பத்துக்கு. நன்றி அண்ணா, நீங்க சொன்ன கருத்து சரி. ஆனா அதே நிலைமை தான் நீங்க இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேல சொன்னீங்கல்ல, இஸ்ரேலை உருவாக்க வேண்டிய நிலைமை மாறி எங்களுடைய நாட்டையும் உருவாக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு இந்தியா தள்ளப்பட போகுது கொஞ்ச காலத்துக்குள்ள. ஆனா அதுக்கான ஏற்பாடுகளை நாங்க செய்ய போறோமா இல்லையா என்றது எங்கள்கிட்ட தான் கையில தான் இருக்கின்றது. நாங்க வந்து எவ்வளவுக்கு எல்லா நாடுகளையும் வந்து எங்களுக்கு என்ற ஒரு நீதியான தீர்வு வேணும் என்று சொல்லி தள்ளப்பட்டது என்று சொன்னால் அது வந்து சீக்கிரமா நடக்கும். அல்லது என்று சொன்னால் அவங்க பிடிக்கக்கூடியதை பிடிச்சு கொண்டு மிச்சத்தை விடுறதுக்கு முயற்சிப்பார்கள். அவர்களை பொறுத்தமல்ல இப்ப எப்படி என்னாலும் முதலாவது வேலையா இந்த 5 வருஷத்துக்குள்ள கிழக்கு மாநிலத்தை கபலீகரம் பண்ண வேணும். முதலாவது அந்த 5 வருஷம் தமிழ் மக்கள் கபலீகரம் பட்டுப்படுத்த அடுத்த 5 வருஷத்துக்குள்ள இங்க வடக்கையும் இது பிடிச்சு ஆக அந்த தலைக்குள்ள எங்கட யாழ்ப்பாணத்துக்குள்ள எல்லா தமிழரையும் அடக்கிறது என்ற மாதிரியான கேட்டகரியில தான் இப்ப போய்கொண்டிருக்கின்றது. ஆகையால அதை நாங்கள் எப்படி தடுக்க போறோம் என்று சொன்னால், ஒவ்வொரு தமிழ் மகனும் இந்த இன்றைக்கு துவக்கம் உங்களுடைய லோக்கல் எம்பி மூலமாக இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ்களையும் கொண்டு போய் கதைச்சு என்ன செய்ய போற, எங்களுக்கு என்ன செய்ய போற, எங்களுடைய பாதுகாப்புக்கு நீங்க என்ன செய்ய போற, என்னுடைய அப்பா அம்மாவுடைய பாதுகாப்புக்கு நீங்க என்ன செய்ய போற, அதைத்தான் நாங்க கேட்க வேண்டும். அதில் அவர் வந்து வேலை செய்யலை எடுத்துன்னா அடுத்த லெவல் இருக்கின்றது கவுன்சிலர்ஸ். நீங்க கவுன்சிலர்ஸையும் vote பண்றீங்க. அந்த முறையில நீங்க கவுன்சிலர்ஸுக்கு சொன்னீங்கன்னா கவுன்சிலர்ஸ் அதுக்கான ஆக்ஷன் எடுப்பினா. எம்பிக்கு ப்ரெஷரை கொடுக்கறது கவுன்சிலர் மூலமாக, கவுன்சிலருக்கு எம்பிக்கு ப்ரெஷர் கிடைச்சால் எம்பி பார்லிமெண்ட்ல போய் ப்ரெஷரை கொடுப்பார் அவற்றை விதிகளுக்குள்ளால. அப்படி அதான் சிஸ்டம், இங்கே இருக்கிற சிஸ்டம். அந்த சிஸ்டத்தை நாங்க யூஸ் பண்ண போலாம். சரி, இன்னொரு குறிப்பு தம்பி, கடந்த காலத்துல சுவிசில நாடு கடந்த தமிழீழம் ஒன்று கூடிய பொழுது அவர்கள் ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள். பிரெஞ்சு நாட்டு கொலனியா இருந்த ஒரு நாட்டிலே அங்க உள்ள மக்கள், இங்க பிரான்சில் உள்ள அந்த நாட்டு மக்கள் முறைப்பாடு செய்ததன் அடிப்படையில், அதாவது தங்களுடைய காணிகளை அந்த அரசு அபகரிக்கிற அந்த முறைப்பாடுகளை பதிவு செய்ததால பிரெஞ்சு அரசாங்கம் தன்னுடைய இராணுவத்தை அந்த நாட்டுக்கு அனுப்பி அதை மீட்டு கொடுத்ததாக ஒரு கருத்து பதிவு செய்தார்கள். நிச்சயமா நாங்கள் பிரித்தானியாவுக்கு எதிர்க்க கணக்க செய்ய வேண்டியிருக்கு. நாங்க செய்யறோம் இல்லை. என்னன்னு சொன்னா, பிரித்தானியா தான் அங்க இருந்த லேண்டுகள் எல்லாத்தையும் பிடிச்சு கிரவுன் லேண்டா கொண்டு வந்தது. கிரவுன் லேண்ட் என்றதை கொண்டு வந்ததே பிரித்தானியா. அதை பேர்ந்து கடைசி நேரத்துல கைவிட்டுட்டு இலங்கை அரசாங்கத்தின் கையில கொடுத்துட்டு ஓடினதுதான் பிரித்தானியா. இப்ப நாங்கள் பிரித்தானியா மகாராணிக்கு எதிராகவும் கேசுகளை இங்க போடலாம். அந்த மாதிரி கேசுகளை நாங்கள் யோசிக்க வேணும். இல்ல, நிச்சயம் சிரிக்கிறதுக்கு இல்ல, உண்மையிலே யோசிக்க வேணும். அதுல கொஞ்சம் நான் தெளிவா என்னென்ன சொல்லி நான் சும்மா உங்களை கேட்கிறேன். இதுல ஒரு சட்டம் ஒன்று இருக்குது. மணிவண்ணன் மகாராணிக்கு எதிராக வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு கேஸ் போடுவோமா இருந்தா, அவருக்கு எதிரான செயலை செய்வோமா இருந்தா, அவன் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக மகாராணியின் கவர்மெண்ட் தானே எல்லாமே. Her Majesty's. சரி, Her Majesty's government. சரியா, மகாராணிக்கு எதிராக போய் நீங்கள் வர மாதிரி எடுத்துட்டாங்க. சரி 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 மேட்டர் எங்கட ஆரம்பம் முருகானந்தம் சொல்லுங்க. என்னென்றால் இப்ப தொடக்கத்துல மங்கள சமரவிதா பேசினார். பிறகு அது பேர் என்ன, தினேஷ் குணவர்த்தனா. தினேஷ் குணவர்த்தனா அவனுடைய ஒவ்வொரு வரியையும் நாங்கள் ஒவ்வொரு வரிக்கும் இந்த நேரம் பார்த்து யாரை போன் பண்றோம்.
என்னது அண்ணா ஒரு கிளியரா கேட்கல, திரும்ப சொல்லுங்க. அப்ப சரி வந்துட்டேனா சொல்லுங்க. என்னண்டா தினேஷ் குணவர்த்தன ஒவ்வொரு வரியையும் நாங்கள் இப்ப ஒவ்வொரு வரிக்கும் விரிவுரை எழுதினோம் என்றால் அதுக்கு யாராச்சும் மெனக்கிடணும். இப்ப நியூட்ராலிட்டின்றதை பற்றி கதைச்சார். சும்மா ஒரு உதாரணத்தை மாத்திரம் எடுக்கிறேன். இப்ப நான் தனிப்பட்ட முறையில இலங்கையினுடைய தேசிய இனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதால், ஆனா மைத்திரிபால பேக்காடுறது கண்டாலும் சிங்களத்திலையும் தமிழ்லையும் தேசிய இனத்தை வச்சான். இங்க நியூட்ராலிட்டின்றது அவன் வந்தவனே எடுத்து விட்டான். அதே மாதிரி இப்ப இந்த அரசாங்கம் வந்த பிறகு பண்ணையார்கள் அடிச்சது, முள்ளிவாய்க்கால்ன்றது, அப்ப நாங்கள் எல்லாரையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றோம். அப்ப இப்ப இந்த தினேஷ் குணவர்த்தன ஒவ்வொரு வசனத்துக்கும் பின்னால நாங்கள் ஒரு புத்தகமே எழுதுற அளவுக்கு விஷயங்கள் வந்திருக்குது. ஏனென்றால் இதை இப்ப நீங்கள் எம்பியையும் கவுன்சிலரையும் என்றால் எம்பியும் கவுன்சிலரையும் போயிருக்கல, அவன் செய்வான் செய்யாம விடுவான். அதால சிலவழில நன்மை இருக்கும், சிலவழில தீமையும் இருக்கலாம். அளவுக்கு மேலே அவங்கள இங்க உள்ள ஸ்டீவன் டீம்ஸ் எம்பி 2009 காலகட்டத்திலே போல் சத்தியநேசன் அங்க எங்க அந்த டவுன் ஹாலுக்குள்ள வைக்கக்குள்ள சைல்டு சோல்ஜர்ஸ் ஸ்டீவன் டீம்ஸ் பேசுற. ஏனென்றா தனக்கு போல் சத்தியநேசன் தனக்கு ஒரு உதவியானால்ன்ற மாதிரியான கருத்தோட அந்த போஸ் மார்க்ல இருந்தவர். அப்ப எம்பி ஆண்டவர் எங்களுக்கு மாத்திரமல்ல, அவர் தன்னுடைய குடிமக்கள் எல்லாருக்கும் உரியவரா இருப்பார். அப்ப யார் முந்துரமோ அவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்ப சேஞ்ச் டோகில எங்கட தம்பி நிமலன் சொன்னார் தானே, அவன் செய்தபடியே நாங்கள் செய்த சொல்லி. அப்ப முந்துறவர்கள் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. நான் அதுக்குள்ள போக இல்லை. இப்ப கவுன்சிலர்களால எம்பிக்களால எங்களை ரெப்ரசன்ட் பண்ற கருத்துக்களை நான் இப்ப வரையில. ஆனால் இப்ப அவன் பேக்காட்டி அறிக்கையை விட்டான், இவன் வெளிப்படையா முரட்டுத்தனமா அறிக்கையை விட்டான். யாரு? SLP-யினுடைய மினிஸ்டர் தினேஷ் குணவர்த்தன. அப்ப இதன் ஒவ்வொரு வசனங்களையும் அட்ரஸ் பண்ற அளவுக்கு என்ன நீங்க கலைச்சு போனீங்களோ நிறைய விடயங்கள் இருக்குது. அப்ப அதை பார்க்கணும். ஏன்னா நீங்கள் இன்றைக்கு இவர்களுடைய அறிக்கையை விட்டு இந்த தொடக்கத்துல மங்கள சமர விரவண்டியம் முடியக்குள்ள தினேஷ் குணவர்த்தன முடியல. இப்ப தினேஷ் குணவர்த்தனா தான் ஒருவேளை வர்றதா இருந்தால் அடுத்த செஷனுக்கு வருவார். கொரோனா உபயம் திருவிழையில அங்கே இருந்து கொண்டும் சூமுக்களால கதைக்காமல் போகலாம். அவை நான் நினைக்கிறேன் தினேஷ் குணவர்த்தன அவனுடைய அறிக்கையை மாத்திரம் ஒரு கால் நாங்கள் தனிய ஒரு ஆய்வு செய்ய வேணும். அரவமணி இந்த பாஷையில ஆய்வு செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு. ஏனென்றால் அவர் இலங்கையின் இறையாண்மைக்குள்ளே தான் நாங்கள் வேலை செய்ய சொல்றதுக்கு உலக மன்றத்துக்கு வேற தேவையில்லை. அப்படி ஒரு வார்த்தை அவர்கிட்ட வந்தது தானே. இலங்கையின் இறையாண்மை இலங்கையிட்ட இல்லையே. இலங்கையில ஒரு பகுதி ஒரு பகுதி 99 வயசு லீஸுக்கு என்ன சைனா கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுல இலங்கையில இறையாண்மை அவர் பேச்சத்தான் சொல்றேன். இலங்கையின் இறையாண்மைகளை மற்றவர்கள் வரக்கூடாது என்றால் நாங்கள் அழிச்சோம் சொல்லியிருக்கின்ற இவன் 30 வருஷமாக இவங்கள் செய்த டெரரிசத்தை, அதுக்கு முதலே இவங்கள் செய்த ஸ்டேட் டெரரிசம், அதாவது ஆயுத போராட்டம் பண்றது ஆரம்பிக்கணும் முதலே. இதுகளுக்கு யாராவது ஒரு என்னன்னு சொல்லணும், இதுகள ஒரு ஆங்கிலத்தில வித்துவமான ஆக்கள் வந்துச்சினம் என்றால் என்னால சில விடயங்களை சொல்லுற அளவுக்கு, என்னடா நான் என்னுடைய 10 வயதிலிருந்தே இதுல கவனிச்சு கொண்டு வர பல விஷயங்களை சொல்லக்கூடியதா இருக்கும். ஏனென்றால் தினேஷ் குணவர்த்தனா ஒரு முரட்டுத்தனமான ஒரு கதையை சொல்லி நாங்கள் அதுல இருந்து விலகிறோம் என்று சொன்னார். இவன் நாங்கள் அதை கோஸ்பான்சர் பண்றோம் என்று சொல்லி மங்கள சமர வீரா பேர் காட்டினான். அந்த மங்கள சமர வீராவுக்கு தான் பிரிட்டிஷ் தமிழ் பூரத்தினுடைய பொறுப்பாளர் ரவியின் அன்பு தங்கச்சி இந்து இங்கே ஒரு இடத்துல விருந்தும் வச்சவ. என்னத்துக்கு வச்சாண்டதை அவங்க இப்ப சந்திச்சு யாரும் கேட்டுக்கொள்ளுங்க இதெல்லாம் எல்லாம். அப்ப தினேஷ் குணவர்த்தனாக்கு யாரும் விருந்து வச்சுக்கணுமோ எனக்கு தெரியாது. அவை இப்ப தினேஷ் குணவர்த்தனா தான் இப்ப உள்ள கரண்ட் கவர்மெண்டினுடைய இருக்கிறபடியால் ஃபாரின் மினிஸ்டரா இருக்கிறபடியால் இன்னும் ஃபாரின் மினிஸ்டரா இருக்கிறபடியால் நான் நினைக்கிறேன் இந்த தினேஷ் குணவர்த்தனாவுடைய அறிக்கையையும் ஒரு பக்கத்தால நாங்கள் ஆய்வு செய்து இந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இவர் சொன்ன பொய் என்ன, இந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இவன் செய்த திருவிளையாடல் என்ன என்கின்ற விடயங்களையும் எடுத்து கொடுப்பதற்கு யாராவது ஆங்கிலம் வல்லமையும் சட்ட அறிவுகளும் மிக்கவர்கள் முற்படுவார்களாயும்
அவர்களுடன் ஒரு துணை கருவியாக பணிபுரிய ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் என்று கூறி இந்த அளவில் விடைபெறுகின்றேன். தமிழர்களின் ஒற்றுமையை, தமிழர்களின் பலம், தமிழர்களின் தாகம், தமிழீழ தாயம். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க. மிக நன்றி. மற்றாராவது கருத்து சொல்ல போறேன்னா உங்களுடைய மங்கள சமர வீர வந்து இந்துக்காக என்ன சொன்னா வந்து மங்கள சமர வீராவுக்கு வந்து பிடிஎஃப் வந்து விருந்து வச்சேன்னு சொல்லி சொன்னா என்ன அடிப்படை காரணம் என்ன? மன்னிக்கவும், நான் சொன்ன தமிழ் தவறாக புரிந்து கொண்டீர்கள். நான் சொன்னது பிரிட்டிஷ் தமிழ் போரத்தின் முக்கியஸ்தரான ரவியின் தங்கச்சி வெளியில வச்சவான்னு சொல்லி. அது யார் வச்சான்னு தெரியாது. ஆனால் இன்னும் தகவலை நான் உங்களை சொல்லுகின்றேன். பிரிட்டிஷ் இந்துவினுடைய கணவனும் சுரேன், அதாவது குளோபல் தமிழ் போரத்தினுடைய செயலாளர் சுரேனும் கூட பிறந்த சகோதரர்கள். ஆகவே இந்து தன்னுடைய கணவனின் தமையன் சகோதரனுக்காக வைத்தாரா இல்லை யாருக்காக வைத்தார் என்பது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்து அந்த உணவு ஏற்பாட்டை பண்ணினவர் என்பதை நான் நிச்சயமாக எனக்கு மிகவும் நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒருவர் சொன்னார். வேணும்னா நீங்கள் இந்துவை கேளுங்கோ, இல்ல இந்து தான் அப்படி செய்யலன்னா எனக்கு மான நாட்டு வழக்கு போடுவார். ஆனால் சம்பந்தம் இருக்காட்டு நான் சொல்றேன். நட்பு ரீதியாகவா அல்லது அரசியல் ரீதியாகவா அவர்கள் இந்த விருந்த வச்சாருன்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது? மங்கள சமர வீராவுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் தனிப்பட்ட விவாக கொடுக்கல் வாங்கல் அல்ல விவாக உறவு அல்லது கொடுக்கல் வாங்கல் இருக்க முடியாது. இப்ப வாசுதேவ நாணயக்காராவுக்கும் விக்னேஸ்வரனுக்கும் ஒருவற்ற பிள்ளைய ஒருவர் கல்யாணம் பண்ணினார். எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுல மங்கள சமர வீரா ஒரு திருமண பந்தத்துல இருந்தவராக நான் அறியவில்லை. எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுல மங்கள சமர வீரா யாருக்கோட காசு கொடுக்கல் வாங்கல் செய்தவராகவோ யாருக்காவது சர்வதேச ரீதியாக ஏதாவது பதவி பெற்றுக் கொடுத்தவராக நான் அறியவில்லை. எனக்கே தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த விருந்து உபசாரம் நடந்தது என்பது மாத்திரம் ஒரு பெரும்பாலும் 99% உண்மையான செய்தி. ஆனால் அதற்கும் பிரிட்டத்தானிய தமிழர் பேரவைக்கும் நேர்முகமான ஒரு ஒழுங்கு இருந்ததென்று நான் என்னுடைய வாயால் சொல்லவில்லை. ஆகவே அதை தப்பர்த்தம் செய்து கொள்ள வேண்டாம் என்று பணிவென்பாக கேட்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. இதுல ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் ஒன்று சொல்லுன்னா, இப்ப வந்து முந்தி வந்து பிடிஎஃப் வந்து ஐநாக்குள்ள வேலை செய்யறது உண்மை. அதே மாதிரி எல்லா அமைப்புகளும் தடை செய்தது. ஸ்ரீலங்காவுக்குள்ள வந்து எல்லா அமைப்புகளும் தடை செய்தது. ஒன்று நாடக தமிழீழத்தையும் அரசாங்கத்தையும் டிசிசியும் உலகத்தோட வரலாற்று மையத்தையும் எல்லாத்தையும் வந்து இலங்கை அரசாங்கம் தடை செய்தது. ஆனால் பிடிஎஃப் வந்து இலங்கை அரசாங்கம் தடை செய்யல. அது காரணம் அவர்கள் சொன்ன காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால், இவர்கள் வந்து இப்ப ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒன்று நடக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா நாட்டுக்குள்ள போய்த்தான் ஏதாவது செய்ய வேணும். அப்ப செய்யும் பொழுது தங்களுக்கு தடை இருந்தால் எப்படி போகணும்னு சொல்லி கேட்டதின் காரணமாக ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆலையோ வந்து அவர்களுக்கு வந்து அவருடன் கலந்து ஆலோசித்து தங்களை பிடிஎஃப்ஐ இலங்கைக்கு செல்வதற்கு அனுமதித்தது என்ற காரணத்தை முன்வைத்தார்கள். இது உண்மையா உண்மையில்லை எனக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சா சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம். சரி, இப்ப இதுக்குள்ள வந்து நாங்கள் மற்ற அமைப்புகளை கொண்டு வந்து கதைச்சு கொண்டு நிற்காமல் இதுல வந்து என்னன்னு சொன்னா ஜிடிஎஃப்க்கும் மங்கள சமர வீராவுக்கும் தொடர்பு இருந்தது தெரியும். அது தவிர வேற பிடிஎஃப்க்கும் மங்கள சமரவுக்கும் தொடர்பு இருந்ததா என்ன முறையில இருந்தது தெரியும். இல்ல, நான் சொல்றேன் ஜிடிஎஃப்க்கும் மங்கள சமர வீராவுக்கும் தொடர்பு இருந்தது. ஜிடிஎஃப்க்கு மங்கள சமர என்ன குளோபல் தமிழ் போரம் குளோபல் தமிழ் போரத்தை சொல்றீங்க? ஆமாம், சரி சரி, குளோபல் தமிழ் போரம் பிடிஎஃப் இல்ல, குளோபல் தமிழ் போரம். குளோபல் தமிழ் போரத்துல வந்து ஓகே என்னன்னு சொன்னா அது ரெக்கார்ட்லயே இருக்குது. அவ வந்து அங்க அந்த ஜெனீவாவில பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது ஃபாதர் வந்து மங்கள சமர கையை கொடுத்து நாங்கள் பிரைவேட் மீட்டிங் பேர்ந்து வைப்போம்னு சொல்றது ரெக்கார்ட்லயே இருக்கு. சரியோ, நான் அந்த இவெண்ட்ல நான் போய் அவரை கேள்வி கேட்ட போது அந்த ரெக்கார்ட்ல அதுக்கு முதல்ல அவர் 3 பேர் நின்று காய்ச்சி கொண்டு இருந்த ரெக்கார்ட்லயே இருக்குது. அது இந்த யூடியூப்லயும் இருக்குது. இல்லாதவே அரண்டாளம் வேணும்னா நான் அனுப்பி விடுறேன், பிரச்சனை ஒன்று ஜிடிஎஃப் இதுல இருக்கு. குளோபல் தமிழ் போரம் அதான் ஜிடிஎஃப் குளோபல் தமிழ். என்னன்னு சொல்லி என்ன குளோபல் போரத்துல வந்து குளோபல் போரம் வந்து சிங்களாக்கள் ஒன்று இருக்குதല്ലോ
தெரியுமா? அதுல வந்து இப்ப வந்து அறிக்கை இப்ப வந்து என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா 46 கூட்டத்தொடருக்கு வந்து அறிக்கையில வந்து அந்த அறிக்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சோன்னா இப்ப வந்து அடையல் பாலசிங்கம் அவன் பேரும் பேருந்து பாத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சா முக்கியமா வந்து இப்ப பிடிஎஃப்ல வந்து ரவி அண்ணாண்ட பேரும் தெனமண்ணா டிசிசில தெனமண்ணாக்கள பேரும் வந்தது. அப்ப 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 பாக்கக்குள்ள இது என்ன இப்ப நீங்கள் பிடிஎஃப்ல சாதகமா இருந்தா என் ரவி அண்ணன் பேரை போட போகணும் என்ற ஒரு கேள்வி வருது இல்ல. ஜிடிஎஃப் வந்து வேற, அந்த அமைப்பு வந்து வேற. இப்ப வந்து என்னன்னு சொன்னா மங்கள சமர வீரா வந்து உங்களுக்கு தெரியும், அவர் வந்து இவையோட சம்பந்தப்பட்ட ஆள் இல்லை, கொத்தபாய ஆக்களோட சம்பந்தப்பட்ட ஆள் இல்லை, கொத்தபாயாவை எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறார். அப்ப கொத்தபாயாவோட இருக்கிற ஆக்கள் தான் இந்த என்ன நீங்க சொல்ற போறோம். கொத்தபாயாண்டு ஒரு விங்க், வெளியில இருக்கிற விங்க். சரியோ, இந்த இன்டர்நேஷனல யூஎன்ஐ கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இல்ல யூஎன்ல வந்து இவங்க தான் ஃபுல்லா வந்து அந்த ஒரு அமைச்சர் இருக்கிறார். இப்ப என்னோட முந்தியோர்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு வாக்குவாதப்பட்டதுன்னு சொல்லி எல்லா இடம் வந்து நியூஸ் வந்தது. அந்த அமைச்சர் வந்து இப்ப அந்த வடமாகாணத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பா, இந்த மாகாண சபைக்கு பொறுப்பா இருக்கிற அமைச்சர் விட்ட பேர் எனக்கு வருது, ரியல் அட்மிரல் சம்திங் வீரசேகராவோ. அப்ப அவர் குரூப் தான் அந்த குரூப். அது அங்க ஜெனிவாக்கிலேயே நிக்கிற குரூப் தான். அதாவது வந்து குளோபல் தமிழ் இல்ல குளோபல் என்ன ஃபோரம். அது இங்க நான் இந்த உரையாடலை திசை திருப்பி போட்டது எனக்கு தெரியாது. ஆமாம், நிச்சயம் சொல்ல வந்து என்னன்னா, மங்கள சமர வீரா ஒரு வகையாக தமிழ் மக்களை ஏமாத்தினர். தினேஷ் குணவர்த்தனா தமிழ் மக்களை ஒரு கணக்குக்கு எடுக்காத மாதிரி கதைச்சு போட்டு போயிருக்கிறார். அதுக்காகத்தான் நான் சொன்னானே ஒழிய மற்றபடி நான் இங்கே உள்ள தமிழ் மக்களை பற்றி நாங்கள் இந்த காலகட்டத்திலே உரையாடுவதற்கு உரையாட வேண்டும் இல்ல. இதுல வந்து நாங்க 2 பேர்ட்ட ஸ்பீச்சும் என்ன காரணத்துக்கு போட்டான்னு சொன்னால், முதலாவது வந்து அவர் 2015 வந்து ஒரு கருத்தை சொல்லுகின்றார். குணவர்த்தனா வந்து இந்தியால அங்க அவர் செய்த எல்லாம் பிழை என்று சொல்லி இன்னொரு கருத்தை இந்தியால சொல்லி அதுல இலங்கைக்கு பெரிய குற்றம் அழைத்து விட்டார் என்ற மாதிரி தான் ஒரு பத்திரிகையை வாய்ச்சி போட்டு போறாரு அவர். அதுல 2 பேரும் வந்து இதுல பெட்டர் ஆஃப் த ஈவில்ன்றதை தான் சில வேலை போய் பார்த்துருக்கலாம் பின்னுக்கு உண்டு. அதுல இதுல நீங்க சொன்ன மாதிரி இதுல இவர் 2வது குணவர்த்தனா வந்து சொன்ன விஷயங்களை வந்து நாங்க இன்னொரு காணொளியில பார்த்து நிச்சயமா குணவர்த்தனாதான் வெளிநாட்டு மந்திரியா இருக்கிறபடியால் அவருடைய உரையையும் இந்த உரையம் போன மார்ச்சில் அவர் நிகழ்த்தின உரைக்கும் இந்த மார்ச் இப்ப போன மார்ச்சில் அவரை நிகழ்த்தினவர் இலங்கையில நடைபெற்ற அநியாயங்களை எடுத்து சொல்றதுக்கு நான் நினைக்கிறேன் யாராவது ஒரு அறிவு ஆங்கிலமும் சார்ந்தவர்கள் அதிலே முற்பட வேண்டும். எங்களை போன்றவர்கள் அதற்கு நாங்கள் செய்யக்கூடிய நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இப்ப கன நேரத்தை தாண்டி போய்விட்டது. நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி. 2 பேர் வந்திருக்கிறீர்கள், மதித்திரு மற்றும் சுமன் ஜோகேஸ்வரன். நீங்கள் ஏதாவது கருத்துக்கள் சொல்றேன்னா சொல்லுங்கள், இல்லாட்டிக்கு நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டு வருகிறோம். உங்களோட மீட்டு எடுத்துட்டு கருத்து சொல்லலாம், இல்லை என்று சொன்னா நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டு வரோம். சரி, அவர்கள் கருத்து சொல்லவில்லை, நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டு வரோம். இந்த நிகழ்ச்சி வந்து உங்கள் எல்லோருக்கும் யூடியூப் மூலமா அனுப்பப்படும் என்று சொல்லிக்கொண்டு, தமிழரின் தலைவிதி தமிழரின் கையில், தமிழரின் தாகம் தமிழ தாயம் என்று இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டு வருவோம் என்று சொல்லி முடிக்கின்றேன்.